Renewable Energy and Policy Symposium, organized by GridVille and EnergizeNepal, which has been supported by Kathmandu University. I'm your MC for today. My name is Shreya Singh. I'm from the Kathmandu University School of Law. I'm doing my master's in Energy and Infrastructure Law. I'll first like to welcome our guest, our Symposium Co-Chair, Brijesh Adhikary, to please take his seat. And our chief guest, Honorable Minister, Mr. Shakti Bahadur Basnet, from the Ministry of Energy, Water, Resource and Irrigation. I'd also like to welcome Ms. Dina Upadhyay, special guest and former State Minister. Now for our final guest, Ms. Erik Studsrød, special guest from the Norwegian Embassy. Now for opening remarks, I'd like to call Mr. Brijesh Adhikary, our Symposium Co-Chair. We'll actually be having a representative from Kathmandu University giving our opening remarks and hopefully commencing this wonderful event. The Chief Guest, Honorable Minister, Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, Mr. Shakti Bahadur, Honorable former State Minister, Ms. Dina Upadhyay, distinguished guests, esteemed participants, faculties and students. A very warm good morning and welcome to the National Renewable Energy Policy Symposium, NREPS 2023. I am deeply honored to stand before you as a co-chair of this momentous symposium, which marks a significant milestone in our collective pursuit of sustainable and resilient energy solution of Nepal. The NREPS 2023 is a witness to the power of collaboration and firm dedication of several esteemed organizations. I extend my heartfelt gratitude to the EnergizeNepal program and GridVille program, as well as ICIMOD, Kathmandu University School of Law, and CETRF for coming together to make this symposium a reality. The theme of this symposium are not merely theoretical. They hold the potential to drive real change in our energy landscape. We will explore the necessity of energy infrastructure development and policy reform, the positive impact of renewable energy on the environment, and the prospect of the energy transition that can lead us toward carbon neutrality and sustainable future. Our prime goal over the course of this symposium is to foster open and insightful discussion on various aspects of renewable energy. We have gathered here today a diverse group of experts, engineers, policymakers, and the students, all of whom possess invaluable technical expertise, visionary insight. Together, we will explore into crucial topics, including the identification of technology preparedness, policy frameworks, and the urgent needs of sustainable energy solution in Nepal. Through multidisciplinary perspective, we will explore the intersection of solution, energy production, distribution, consumption, and the legal framework that govern the industry. Our aim is not only to assess the current state of renewable energy in Nepal, but also to chart a course towards a brighter, more sustainable future.
As we embark this enlightening journey, the National Renewable Energy Policy 2023, we are fortunate to have a series of enlightening sessions that promise to be the highlight of this gathering. The keynote speech will set the tone for our symposium, offering us valuable insight and the perspective from the distinguished experts in the field of renewable energy. Our keynote speaker brings a wealth and knowledge and experience, and their address will undoubtedly inspire us to think innovatively and push the boundaries of what is possible in the realm of sustainable energy solution. Following the keynote speech, we will have a poster presentation session where the talented individual driven by their passion of renewable energy will share their innovative project and research findings. These recipients have received financial support from EnergizeNepal to carry out research and development projects related to renewable energy technology. As symposium participants, I encourage you all to visit the poster presentation and engage with these brilliant minds. Take the time to learn about their projects, ask questions, and provide valuable feedback. Your interaction and insight can further fuel their passion and drive, making a positive impact on our energy landscape. Then we have a panel discussion on energy policy and infrastructure development enabling the renewable energy transition for sustainable future, where esteemed experts and thought leaders will engage in dynamic and interactive conversation. These discussions will resolve around the symposium's key theme, exploring deeper into the topics such as energy policy, development of energy infrastructure, renewable energies, impact on the environment, and the prospect of energy transition. The panel discussion will be a unique opportunity for all the participants to actively engage, ask questions, and share their own perspectives. The beauty of such discussion lies in the diverse viewpoint that emerge as a collectively work towards finding innovative and sustainable solution of energy future of Nepal. Throughout this symposium, we will strive to identify policy suggestion, intervention, and technical feasibility that can guide us in the criteria of sustainable energy framework for our nation, and will address challenges and risks, seeking solutions through collaboration between the business sectors, industry, government, and academia. Therefore, I encourage all of you to actively participate in the session, sharing your valuable insight, experiences, and perspectives. It is through the collective wisdom and collaborative spirit that we can build a robust policy foundation, driving positive change and sustainable development in the renewable energy sector. So let us collectively work toward the symposium that not only identify challenges but also generate actionable recommendations for the greener and more prosperous Nepal. Thank you all for being a part of this important symposium. Together, let us forge ahead on this journey towards a sustainable, resilient energy future of Nepal and beyond. Thank you very much. Thank you. Thank you, Symposium Chair, Mr. Brijesh Adhikary. I'd also like Mr. Rishikesh Wangel to please stand up and as our Symposium Co-Chair. Likewise, I'd like to welcome Mr. Abid Hussain from ICIMOD to please stand up and another keynote speaker, Mr. Hitendra Dev Shakya. And finally, Ms. Lila Devi Gadtaula. And now I'd like to welcome our chief guest, Mr. Shakti Bahadur Basnet, to give his special remarks.
co-chair of the symposium, special guest, former Minister, Madam Dina Upadhyay, distinguished guests, esteemed participants, good morning and namaste. I feel honored to address this National Renewable Energy and Policy Symposium 2023. We are here to discuss one of the most pressing and compelling issues of our time, the renewable energy. As specified in the Constitution of Nepal, Government of Nepal is working towards guaranteeing a sustainable, reliable, effective and secure energy future for our country. I believe that the events like today's symposium inspire all of us in launching sustainable initiatives, ensuring effectiveness and solidifying our endorsement for renewable energy sources. Renewable energy is more than just an alternative to traditional fossil fuels. It represents a fundamental shift in how we generate power, fuel our enterprises, and meet our society's energy needs. It is a place to out carbon emissions, slow climate change, and provide a healthier environment for our children. In order to meet the Sustainable Development Goal number 7, that is to ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. We must make our best efforts to increase access to modern energy services, increase the share of renewable energy in overall energy mix, and promote energy efficiency from production to use of energy. We must also diversify the renewable energy sources. With rising environmental challenges and diminishing fossil fuel supplies, harnessing renewable energy is no longer a choice. Instead, it is a compulsion. Our country has recognized this need and made a significant move towards development of renewable energy resources for a more sustainable future. The Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation has prepared a roadmap and action plan for the electricity development decade for 10 years. And our main theme is clean energy for all, economic prosperity, and a clean environment. I would like to thank Kathmandu University for organizing this symposium on this very important subject and for providing me an opportunity to participate and share my thoughts. I believe that this National Renewable Energy and Policy Symposium 2023 will serve as the platform for discussing ideas, sharing experiences, and developing policy recommendations that will pave the way for the development of renewable energy. I also believe that the symposium will strengthen partnership among like-minded partners and organizations and make recommendations in terms of technology, policy and regulatory framework, institutional capacities and financing opportunities for the accelerated development of renewable energy in Nepal. Nepal is an extraordinary position. The country is endowed with significant natural renewable energy resources, allowing it to avoid using fossil fuel sources and instead shifting towards renewable energy resources. Nepal is among few countries with 100% renewable energy supply, mainly in electrification. Nepal is in the process of achieving 20-year self-sufficiency in electricity soon. Nepal has a high solar potential and a modest hydropower potential, but it has less wind or no fossil energy resources. However, high upfront cost, difficult geographic terrain, and inadequate national capacity are key constraints for renewable energy development in Nepal. Nepal has a considerable potential for run-of-the-river, peaking run-of-the-river, reservoir, pumped storage hydropower projects,
solar with hydro and battery storage support is anticipated to be the key route for renewable electricity and rapid growth of Nepal's energy system. Nepal can serve as the supplier of clean energy for South Asian region to decarbonize the energy sector. Accordingly, I find it imperative that we now advocate for the complementarity of grid and off-grid energy solutions. Globally, the price of solar is decreasing year by year, making it more attractive over hydro, wind, and other energy resources. Solar will also improve Nepal's energy resilience in the face of climate change impacts. Energy transition includes increasing the use of renewable energy, improving energy efficiency, and adopting clean energy pathways in various sectors, including cooking, transport, commerce, and industry. And services demands careful planning, stakeholders' engagement, quality assurance, and consideration for vulnerable communities. Nepal's federal transition and devolution of authority to new provincial and local governments offers an opportunity to act in a more coordinated way for increasing the share of renewable energy in overall energy mix, enhance the energy security, and reduce the energy imports. Development of renewable energy is a must to achieve the country's climate goals. I believe this symposium will also encourage an in-depth discussion on the role of renewable energy for reducing climate change impacts and for supporting the sustainable development in Nepal. I look forward to receiving the recommendations from the symposium and utilizing them in the development and implementation of sustainable initiatives, suitable initiatives, and measures for the development of renewable energy in the country. On the occasion, I would like to add that good governance, economic development, and social justice are the main priorities of our government. Our government is moving forward with a sincere and firm commitment to implement these priorities. Once again, I would like to resonate again, as per the Constitution of Nepal, we are committed for ensuring reliable and affordable energy supply and proper utilization of energy by generation and development of renewable energy for the fulfillment of citizens' basic needs. I extend my best wishes for the grand success of this symposium. Thank you. Thank you so much. I'd also like to welcome and have Mr. And Dr. Dina Upadhyay from the School of Law to please take us to please stand up. I'd like to thank Mr. Shakti Basnet
for his openness for receiving our policy recommendations that we'll be talking about in our symposium, and also addressing the urgency of developing our energy infrastructure. Now I'd like to welcome Ms. Dina Upadhyay, former State Minister, to give her special remarks. धन्यवाद। आदरणीय आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आदरणीय चिफ गेस्ट, एनर्जी, वाटर रिसोर्सेस एन्ड इरिगेसन मिनिस्टर शक्ति बहादुर बस्नेतज्यू, नर्वेजियन एम्बेसी, टिम, यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न रिसोर्स पर्सनज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, खास त म यतिकै यस्तो केही प्रिपेयर भएर आएको होइन, जस्ट सेयरिङ माई एक्सपिरियन्स भन्ने। मैले आफूले काम गरेको इन्भाइरोमेन्टमा लामो समयदेखि काम गरेको विषयमा छोटो 5 मिनट भनेको थिएँ, त्यसकारण मैले केही पनि पेपरहरू चाहिँ प्रेजेन्ट होइन मेरो। र म स्टेट मिनिस्टर मात्रै भन्नुभयो, स्टेट मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेस एन्ड इरिगेसनमै थिएँ त्यति बेला। त्यसपछि त यो मिनिस्टर 3-4वटा डिभाइड भयो, फेरि आएर एनर्जी, वाटर रिसोर्सेस अनि इरिगेसन भएको छ अहिले। र कन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेसमा पनि हामीले इन्भाइरोमेन्ट, रिन्युएबल एनर्जीका सम्बन्धमा जुन संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले इन्भाइरोमेन्टसँग जति पनि रिलेटेड विषयवस्तुहरू छ त्यसमा हामीले धेरै गम्भीरताका साथ काम गरेको। र नेपालको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ इन्भाइरोमेन्टको सुरु रिन्युएबल एनर्जीका कुराहरू रियो त जेनेरियोबाट स्टार्ट भएको भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु, मैले सुनेको त्यो बेलादेखि। र नेपालले धेरै पटक इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन, इन्टरनेसनल लेभलमा यसले आफ्नो कमिटमेन्ट, आफ्नो प्रतिबद्धता र क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङ जस्ता यावत कुराहरू पनि योसँग जोडिएको छ। रिन्युएबल एनर्जी र पोलिसी सिम्पोजियमसँग जोडिएको कुराहरू हो। त्यसकारण यो विषयवस्तुलाई हामीले एउटा कम्प्याक्ट एउटै इन्भाइरोमेन्टभित्रै र अहिले देखिएको क्लाइमेट चेन्जको विषयमालाई हामीले जोडेर लानुपर्छ र यसलाई नीतिगत रूपमा अहिले हुन त यो इन्भाइरोमेन्ट एक्ट पनि बनिसकेको छ, 2076मै बनिसकेको छ र मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तै संविधानले एउटा कमिटमेन्ट पनि गरिसकेको कुरा छ वाटर रिसोर्सको विषयमा, रिन्युएबल एनर्जी र यो विषयहरूमा कमिटमेन्ट गरिसकेको। र त्यो मात्रै होइन, अहिले इन्टरनेसनल लेभलले इमिसन गरेको कार्बनको विषयले नेपाल कति पीडित छ त, नेपाल भिक्टिम किन भइरहेको छ भन्ने कुराको पनि यो जस्टिफाई गर्न जरुरी छ। नेपाल सानो मुलुक, हाम्रो इमिसनका कारणले, हामीले बढाएको, हामीले इमिसन गरेको कार्बनको कारणले नेपाललाई प्रभाव परेको होइन, हाम्रो मुलुक त्योबाट पीडित भिक्टिम हुँदै होइन। संसारको ठुला मुलुकहरू, अमेरिका, चाइना, भारतले जसरी कार्बन प्रोडक्ट गरेको छ त्यसको प्रभाव हाम्रो हिमालमा छ भन्ने कुरा, हिमाल पग्लिएको वास्तविकता हामीले त्यहाँ महसुस गरेका छौँ। यसको बारेमा चाहिँ नीतिगत निर्णय पोलिसीसँग कसरी हामी चाहिँ टाइअप गर्ने, एडप्ट गर्ने भन्ने विषय हाम्रो अहिले विषय महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छ। हुन त COP15मा म पनि वान अफ द पर्सन, डेनमार्कमा हाम्रो ठुलो 10 डेजको प्रोग्राम भएको थियो र त्यति बेला पनि हामी हिमालय पग्लिनुको आधारहरू के हुन्, हिमालय किन पग्लिरहेको छ र त्यसले नेपालमा अहिले भएको यो फ्लडिङ, ल्यान्डस्लाइडका प्रभावले नेपाललाई कसरी प्रभाव पारिरहेको छ र त्यो इन्टरनेसनल लेभलमा हाम्रो चासोको विषय हुनुपर्छ, नेपालले उठाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यहाँ उठाएका छौँ। र आज हामीले जति पनि नेपालमा अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा म अस्ति गएको थिएँ र त्यही एउटा उहाँहरूसँगको भेटघाटले नै आज मलाई बोलाउनु भएको। म एकदमै प्रिपेयर प्रोग्राम गरेर आएको पनि होइन, मैले खालि आफ्नो विचार मात्रै यहाँ मैले राख्न खोजेको। र काठमाडौँ युनिभर्सिटीले धेरै रिसर्च गरेको मलाई एकदमै खुसी लाग्यो र म पनि केही समय यसमा काम गरेँ। मैले इन्टरनेसनल फोरममा पनि काम गरेँ। म यो इन्टरनेसनल पार्लियामेन्ट्री फोरम अन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड पपुलेसन
डेभलपमेन्टमा चाहिँ म भाइस चेयरसम्म भएर काम गरेँ यो एसिया पेसिफिक रिजनमा। त्यसकारण यो क्षेत्रमा मैले पनि 8 वर्ष पार्लियामेन्टमा काम गर्दै गर्दा त्यो पार्लियामेन्ट्री फोरममा, इन्टरनेसनल पार्लियामेन्ट्री फोरममा पनि मैले काम गरेको। त्यसकारण हामीले धेरै ठाउँहरूमा रिसर्च गऱ्यौँ। मुस्ताङ गयौँ, मुस्ताङ र मनाङमा अहिलेको यो मिटिगेसन र हामीले अहिले को-15% मिटिगेसन एन्ड एडप्टेसनको कुराहरू आयो। यसलाई कसरी के भइरहेको छ भन्ने रिसर्च पनि हामीले धेरै रिसर्च पेपरहरू पनि तयार गऱ्यौँ पार्लियामेन्टमा हुँदाखेरि। तर धेरैले काम गरिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ यहाँ अहिले उपस्थित हुनुभएको हुनाले यो इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी यहाँहरूलाई सबैलाई नो छ, जानकारी छ र काम पनि गरिरहनु भएको छ। यसलाई कसरी हामीले कार्बन ट्रेडका कुराहरू आएको छ। अहिले कार्बन ट्रेडबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि प्लस गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कुराहरू आएको छ। तर यसलाई कसरी जानेर गभर्मेन्टले यसलाई कसरी सपोर्ट गर्न सक्छ, आफै काम गरिरहनु भएको छ। सबै नगरपालिकाले काम गरेको छ, जिल्ला विकासले काम गरेको छ र मिनिस्ट्रीका केही प्रोजेक्टहरू काम गरेको छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटीले हाइड्रोजन प्रडक्ट गरेर रहनु भएको छ, कार्बन क्याप्चरको प्रोजेक्ट उहाँहरूसँग छ। यी सबै कुराहरू हामीसँग छ, तर हामीले यसलाई पोलिसीमा हामीले कन्भर्ट गर्न नसकेकै कारण के हो त, नेपाल के गरिरहेको छ, नेपालको चासोको विषय के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो यसलाई चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। यसलाई हामीले ल्याउन सक्यौँ भने नेपालमा यो प्रब्लम हुँदैन, कदापि हुँदैन। अझ हामीले कार्बन ट्रेडबाट नेपाललाई आर्थिक रूपमा पनि केही प्रगति गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। त्यसकारण आज यहाँसँग उपस्थित भएर यस्तो प्रोग्राममा, यति राम्रो प्रोग्राममा यहाँहरूसँग आफ्नो केही सानो कुरा, आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्न दिनुभएकोमा म आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मिनिस्टरज्यूलाई पनि धेरै उहाँहरूले पोलिसीमा हुनुहुन्छ, मिनिस्टर हुनुहुन्छ। यो विषयमा गम्भीरताका साथ हामीले नेपालको इन्भाइरोमेन्ट, क्लाइमेट चेन्ज, रिन्युएबल एनर्जी, अहिले संसारमा धेरै बेलायतमा हेर्नुहोस् रिन्युएबल एनर्जीकै कारणले त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टलाई कति सपोर्ट भएको छ। अहिले काठमाडौँको फोहोरको व्यवस्थापन गर्नलाई पनि यो धेरै सपोर्ट हुन्छ होला। त्यसका धेरै नेपालमा जति हामीले के अरे फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको समस्या दिनाउदिन सुनिरहेका छौँ। यसको व्यवस्थापन के हो त, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु, स्टेक होल्डरको पनि ध्यान आकर्षण म गराउन चाहन्छु र सबैले हामीले यसलाई एउटा एकबद्ध भएर गर्न सक्यौँ भने नेपाललाई हामीले कार्बन फ्री जोनको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। यो भन्दा फेरि पनि थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद। Thank you, Ms. Dina Upadhyay, for bringing forth the issues of climate justice that needs to happen in Nepal. Now I'd like to bring forward Ms. Erik Studsrød, special guest from Energy and Climate Counsellor from the Norwegian Embassy. Thank you, namaste, good morning. I'm sorry I have written a speech. I really wish I could, as a former state minister, could just stay here for 10 minutes and really talk about very important issues. So I'm sorry. Honorable Minister, Shakti Bahadur Basnet, State Minister for Energy, Irrigation and Water Resources, distinguished delegates, friends, colleagues. Okay, I will start by highlighting some relevant lessons from history. Then I will say a few words about the current Norwegian support to the energy sector in Nepal, and I will conclude with some hopefully relevant reflections. My main reflections can be summed up by these words: consistency, diversity, and preparedness. Over the last few years, the world has witnessed an extraordinary interest in and on the demand for energy. The brutal Russian aggression against Ukraine has led to a complete rethinking and redesign of Europe's energy supply, which previously was very dependent on Russian oil and gas. The need to change to renewables is also well articulated in the background documents to this meeting, and also by the Honourable Minister, and I assume by also the former State Secretary. I understand a little bit of Nepali, especially the English words. Okay, let me continue by sharing a few experiences with my own country, Norway. We are also a mountainous country,
but the other mountains are like hills compared to what you see in Nepal. Okay, until 2021, we had almost 1,700 power plants that supplied more than 90% of all electricity in Norway. But recently, there is a strong focus also increasing the amount of renewables from solar and wind. The per capita, I will just repeat this number, the per capita consumption of electricity in Norway is around 30,000 kilowatt hours, okay? And in Nepal, it is 300, 350, okay? So you have some ways to go. The access to cheap and environmentally friendly electricity has been a determining factor for Norway's economic development. But building dams and transmission lines have not been without controversy. And in fact, the modern environmental movement in Norway was very much inspired and influenced by the development of energy infrastructure. Local resistance, as in Nepal, coupled with environmental conscious urban populations, have led to a much more continuous and holistic planning effort. The need for competent engineers, and now talking about Kathmandu University and also Abid University in Nepal, as well as the very strong collaboration with NTNU, the Norwegian University of Science and Technology. This is a very young institution, but with a very, very long history that can be traced back to 1760. From around 1900, 120 years ago, electrical engineering was one of the most popular subjects to study, and a prominent graduate was Odd Hoftun. Some probably recognize that name. Odd Hoftun came to Nepal in 1958 as a missionary to work at the local hospital in Tansen. But he soon realized that there were many similarities between the mountainous countries of Norway and Nepal, especially the water or river downstream. To make a very long and fascinating history short, Odd Hoftun spent the rest of his working life in Nepal to assist and support Nepal in developing its huge potential for hydropower. Many of you can most likely trace your careers back to some of the institutions that still is the legacy of his achievement. No wonder that support to energy has been a cornerstone of Norwegian assistance to Nepal. Some highlights are captured in a recent report called 60 Years of Energy Cooperation. Suman, where are you? You were one of the ones who wrote the story. That report can be downloaded from nora.no. It has been noted that the energy cooperation between the two countries started 10 years before the official diplomatic ties. Today we celebrate 50 years of diplomatic relations. The energy history goes back 60 years. Moving forward to today, Norway still actively supports activities that contribute to the development of the energy sector. Some $10 to $15 million are used annually to support the activities like the EnergizeNepal program managed by Kathmandu University. We have a big agreement channeled to ABB, which support NEA for much needed transmission and distribution. And we also work with the International Financial Corporation to support capacity development linked to energy standards necessary to attract global finance. Norway has also supported NEA in the preparation of distribution systems master plan, which is now a baseline for future distribution projects. In addition, Norway recently signed an agreement with UNDP to upscale and implement some of the renewable energy solutions for food security in Bajura and in Dumla in Western. During a recent visit by the Norwegian Minister for International Development, she informed the minister about a new Norwegian initiative called Energy for Development, and Nepal was invited to join this initiative. Energy for Development program will be a long-term institutional cooperation to assist in building capacity, share know-how and experience in the energy sector. Currently it is in a planning phase and will be more detailed as more consultations take place in the coming days. This long-term capacity development, this is not a short-term, we're talking about maybe 10-15 years. Aim to tap into Norway's long experience with all different aspects of energy development, including environmental aspects, based upon the defined needs and interests of Nepali public institutions. You are all aware of the so-called Nepal's white gold, the water cascading down from the Himalayas and its potential to support hydroelectricity. However, this source of white gold is now rapidly melting. And if I find my next page, I can see something about. There's some consequences. A recent report by ICIMOD and others
really illustrate what will happen, in the next years. And it's better to be prepared for this. There's still a lack of localized data to properly inform decision makers on what is likely to happen with aspects like water flow, sedimentation, and the potential for growth, etc. The need to diversify is recognized, and it's been both of the speakers have also talked about the need to diversify in relevant policy documents, but the current focus and implementation may not be in line with good intentions. There is a need to plan and implement projects and infrastructure that are climate resilient, and they plan to have a more generation mix. Alternative sources of energy are developing very, very fast. And even in Norway, the main focus today is to harness more energy from the wind power and partly from solar. Very much of the news these days is about selling electricity abroad. Of course, that is one option, but I think the focus should also be on how to increase the capacity to increase domestic consumption. As we heard earlier, only 350 kilowatt hours is the average per capita consumption of electricity in Nepal. 0.4% or 0.5% of energy used for cooking is coming from electricity. So there's a huge potential. We're also aware that the transmission and distribution lines are not sufficient to carry enough power for a reliable domestic supply. Nepal should focus on create more opportunity for economic activity in-house. There is an opportunity to replace fossil fuel in the transportation and in cooking. In Norway, 80 to 90% of all new cars imported are electric. But all this requires consistent energy policy. Renewable energy transition, which is the topic of the seminar, requires consistent policy of incentives and penalties. Incentivize what Nepal wants to promote and penalize what Nepal wants to get rid of. Finally, do not forget the most important is the target beneficiaries of the energy infrastructure. Who will it benefit? Currently, hordes of young Nepalese are migrating away from the rural areas and moving to cities or in foreign countries for job. If there is economic opportunity for a decent life, no one would leave the hometown. How can energy policy work for small businesses? For the farmers, for entrepreneurs, for women who cook in open forests, etc. In summary, consistent policies get your acts together or get confused forever. Do not miss the development train, also consistency. Plan for impending climate risk, adapt or die, which is quite, but you've all seen what's happening in the world today. Also, it's called preparedness. Not all the eggs in one basket, diversified. Do not forget the main beneficiaries, people of Nepal. I wish you all the best with this very important seminar. Thank you. Thank you, Mr. Jan Studsrød, for his continuous and the Norwegian Embassy's continuous support for KU and Nepal. Hopefully we'll play catch up with the energy capacity of Nepal and through holistic policy building. Now I'd like to welcome a presentation from EnergizeNepal and GridVille. Mr. Sushobhan, I'm so sorry. Please excuse me for my Nepali in general. Sushobhan Bhattarai. The Symposium Co-Chair, Mr. Brijesh Adhikary, sir, Mr. Erik Studsrød, sir, our chief guest for today, Honorable Minister Shakti Basnet, Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, Ms. Dina Upadhyay, former State Minister, Ministry of Water Resources, and Mr. Yan Erik, the Energy Counsellor from the Norwegian Embassy in Kathmandu. Today I'm here, it's my privilege to stand in front here to present a brief introduction about the EnergizeNepal, what we have been doing so far, and similarly the brief introduction overview of the GridVille program. So I'll be starting my presentation with the brief silent features of what the EnergizeNepal program. EnergizeNepal program was started in
back in 2016. Majorly the focus of this EnergizeNepal program is to conduct the research, applied research in the field of renewable energy, as well as to develop a capacity in terms of hydropower components as well as the renewable energy for Nepal. So we had a budget of 34.5 million Norwegian kroners at the first phase, which was from 2016 to 2021, and afterwards in 2021 the project was extended for next 3 years with a budget of 32.451 million NOK. So the funding has been the funding for the EnergizeNepal program is through Ministry of Foreign Ministry of Foreign Affairs through Royal Norwegian Embassy in Kathmandu. So talking about the project structure of EnergizeNepal, we have two different components. One is the Renewable Nepal component, and the other one is hydropower component. In the hydropower component, we have two different strategic lab that are the hydro lab present, which conduct the hydraulic model study, which is over at the Pulchowk Krishna Gully. Similarly, we have another state of excellence lab at Kathmandu University, that's the turbine testing lab, which conduct a research in terms of the sediment erosion and cavitations for the turbines, hydro turbines. On the other hand, we have the renewable energy components. There are four strategic components over here. The two are CEP and CETRF. CEP works in the power engineering sector, whereas CETRF works in the trade facilitations research activities. Similarly, we have other two dedicated labs that are ESTLs, which conducts the Energy System Technology Research Laboratory, and similarly we have been also supporting the National Hydrogen Initiative of Green Hydrogen through the Green Hydrogen Lab. So we have other two components in our the renewable energy component, that are the business incubation. We support to the business ideas in the field of renewable energy, and similarly we do support the academic support stipends for the masters and PhD level students too. So for the four partners consortiums programs. The two are the Norwegian wings, the NTNU, Norwegian University, and Syntex Research Lab. Similarly, the other two ones, Kathmandu University and Hydro Lab. Kathmandu University is leading and managing the overall activities of overall management of this program. So we are the program management unit at Kathmandu University, which manage the overall functioning of the EnergizeNepal program. So we are just a mediator between your research ideas and the grant we received from the Norwegian Embassy. So we conduct the day-to-day monitoring activities, and the visibilities of the EnergizeNepal has been so far from your remarkable works you have been doing so far till now. So the fund is distributed in 3 sections. The overall the basket fund is through Royal Norwegian Embassy, is distributed into the Hydro Lab, KU and NTNU, and through KU we distribute the funds to different our strategic components and renewable energy component, as well as the business incubation and academic support program. So in this journey, we have developed different products, which we have also the poster presentation outside, and we have certain time you can visit there and explore the research outcome the researchers have done through our support. So I'll just briefly show the pictures. This is the one, the hydrogen gas producing the reactor from the solid waste. Similarly, we have other loader test setups. And this is the turbo turbines, the micro turbines installed at the rural part of the Nepal in Taplejung district. And the other one is the digitalization of electric payment. This is the I wonder, this is the things just around the 30 kilometers far from Kathmandu in the South Lalitpur area, where people have to travel 1 day just to pay the electric bill. So through our one research project conducted by Nepal Energy Foundation, they have digitalized the electricity
payment system so that the community are getting benefit from it. So the other one is the 3D modeling of the Francis runners, and the bio pallets from the algae is also the other products. We have also other units in which we support the business enterprises, so which helps to nurture the early startups. We have supported the eight business ideas, in which the 5 are already completed and in the running orders. So these are Phytospiritics, Sanskriti Farm, EcoPrice Biosolutions, Solar Designers, and the Formolite. So so far we have trained around 175 plus trained human race through our programs, and we have supported over 100 plus academic students for their masters and PhD thesis program. We have collaborated with over 48 plus institutions. We have conducted 90 plus dissemination programs, and these are some of the outcomes the EnergizeNepal program has done so far. It's all of our collective efforts. So in the reflection section, we can see that our ambition was to work on the target was of 22 products according to our proposals, in which we have already achieved more than 30 new products and services at the moment. And our targets were 32 institutions to collaborate with, in which we have collaborated over 48 institutions. But in every sector we have been achieving, but there is one sector which we could not succeed as we are trying to do. It's like introducing the research product to the market, in which we have so far we have introduced deployed the 2 products into the markets. However, with our all efforts, we can work together to achieve this target too. So now I'll briefly talk about the GridVille program. What the overview of the GridVille program? The GridVille program started in November 2021. It's the joint multidisciplinary program of NTNU and KU. The program aims to develop the sustainable electric city system in the off-grid areas for the rural community. Similarly, carry out the education and awareness programs in community levels for the use of the microgrids for irrigation purpose and multiple uses. So GridVille goal is to connect the community to campus to community. One of the most important goal of GridVille is to connect the campus to community through the research and maintenance of the present micro hydros. So there are 3 packages in which the GridVille has been working. The first one is developing the engineering products for the rural market. Similarly, identifying and restoring the existing micro hydros, and other one is the incubating the community engagements and education activities. So these are the work the GridVille has been doing at the moment. It's one of the they are developing existing micro hydro of 2 kilowatts to upgrading the system to 20 kilowatt system for enhancing the electricity ability to the communities. The other one is the Thingan tri-hybrid energy system. This was started back in 2013 by the support of the Korean government and Kathmandu University. However, the project hasn't been is not at operation at the moment. GridVille is trying to restore, and they have successfully maintained the system for now, and this system is now working for the irrigation purpose at the Makwanpur Thingan Valley. Thank you. Thank you, Mr. Sushobhan Bhattarai from EnergizeNepal and GridVille. Now I'd like to welcome Mr. Abid Hussain, Interior Area Coordinator from ICIMOD.
He's also got a PhD of economics from Asian Institute of Technology, and his topic is renewable energy in Nepal: key findings and recommended policy actions. Thank you so much, the Honorable Ministers, Shakti ji, Madam Dina, and Excellency Janet, and the co-chairs of the symposium. I will be presenting the general observations or findings about Nepal's overall policy directions on renewable energy. And of course, some recommendations will also be presented to be taken into account, sir. So in Nepal, if we see the overall energy landscape, so still biomass is very dominant. We can see the share of biomass, of course, it's followed by fossil fuels, and the share of electricity, which is mainly produced by hydropower, is very small. If you see the energy consumption, we can see economic sectors are using very less share of overall energy consumption in Nepal. It's around 27%. 73% energy is being used by residential sector, which is considered a non-economic. Jan also presented or highlighted in his talk. There is huge scope of using energy productively in Nepal economy, particularly the renewable energy. So we need to tap this scope, how we can move forward to increase the scope of using renewable energy. So, of course, Nepal has commitment of achieving net zero emission target. So the government has made substantial steps, of course, increasing the generation of renewable energy and of course replacing the biofuels with the cleaner energy. Of course, biofuels or biomass can be considered as renewable energy, but sometimes it may not be considered technically as green energy. So it has a lot of health implications, of course, for household users. Mainly forest products, agriculture residues, or dung of livestock is being used in rural areas. There is need to transform this biomass use, particularly in rural areas, to more cleaner energy sources. If Nepal wants to achieve its target of net zero emission by 2050, so there is need of more than 50 gigawatt installed capacity in Nepal. So in this capacity, of course, 9 gigawatt has to be non-hydro sources. If you see the potential of Nepal in terms of non-hydro sources of renewable energy, so solar is the leading source. We can see around 50 gigawatt potential of solar energy production we have in Nepal. If we see the contribution of renewable energy in Nepal, of course, electricity is main contributor. So 90% households, they have access to, population have access to renewable energy, electricity. Nepal government has made substantial progress here. We can see in 2007, only 50% population was having access to electricity. But now it's 90%. We can see the substantial leap or progress on this front. Of course, grid energy expansion, it has played significant role. Of course, there is also role of decentralizing energy. Key challenges. Jan also highlighted that, of course, we think of transitioning from non-renewable to renewable energy sources, but we should also keep in mind the
hazards or risks to renewable energy sources, particularly hydropower. Climate change and its induced hazards, collapse, glacial lake outburst, floods, associated landslide, debris flow, these are big risks we have observed in the past also. Resilient infrastructure or overall resilient planning is required to cater these risks also. Another thing, we have to have proper mix of renewable energy sources, not only hydro, we have to bring in other renewable energy sources also. Jan also highlighted in his talk. This is big issue, we should not forget climate change and other natural hazards. If we see other natural hazards, seismology is another factor. We should not forget this one also in our plan. Another thing, inadequate investment is also constraining the expansion of sustainable renewable energy. Mainly investment is from public finance, so private finance is very limited in Nepal. Demand side of renewable energy is not sufficiently assessed. Productive use of energy in an efficient way in economy is very important. It's not all about production of energy, use of energy is always matter. Energy is cross-cutting sector. The beauty of renewable energy is that it works on both sides of climate action, adaptation and mitigation. If we use renewable energy in adaptation strategies, of course it will work simultaneously on reducing the emissions on mitigation side. There is also a lot of things we have to do on enabling environment. Enabling environment means related infrastructure, related policies on finance, subsidies, imports, everything matters. If we promote any solutions on energy or in generally on anything, if enabling environment is not there, if we are promoting renewable energy, on the other side we are providing subsidies on non-renewable energy, it's contradicting in overall economic system. So enabling environment is very important, which can favor the promotion of renewable energy. If we see the key options, of course, renewable energy or energy remains mainly the federal subject in Nepal. So if I'm not wrong, I think 1 megawatt is mandated to local government, they can plan and design, and maybe 10 megawatt provincial government they can plan. But it mainly remains the federal subject. There is need of proper integration vertically from federal to provincial local governments in terms of resilient planning for renewable energy. And another point is expanding the role of renewable energy. Still, of course, 90% population has access to renewable energy because electricity is being produced mainly by hydropower. But still there is a lot to do to assess the demand side of energy. Till now in Nepal there is no comprehensive assessment how renewable energy will be used in economic system. That part is missing. If that assessment is done, in-depth assessment done, then of course the supply side will also be much aware how much energy can be produced, how much will be used by economic sectors. Then attracting the greater investment in renewable energy. So if Nepal wants to achieve its target or commitments which are described in NDC, nationally determined contributions, so there has to be 158 billion Nepali rupees investment to meet those commitments. So at the moment, AEPC has only 5% of this, and mainly from public finance. Private investments are very negligible in Nepal in renewable energy. There is need to convince or attract the private investment in Nepal in renewable energy at all levels, from macro to micro level. And of course, if we invite the private sector, we have to have enabling environment related to private sector. Mainly financial services, insurance, to cover the risks of smaller or medium level projects, because risk coverage is important for private sector. They mainly
aim for the profitability and to reduce the risk. Then reforms to expand renewable energy technologies market. So, of course, renewable energy technologies have main role. We can see in Nepal already it's progressing. At road also we can see the vehicles being run by electric power, chargeable vehicles. We can see cook stoves, electricity powered cook stoves are being used in agriculture also. Solar powered irrigation pumps are being promoted at various levels by different organizations. But still there is a lot to do on fronts at larger scale at household level in adoption of solar energy technologies, even in transport sector, in economic sectors. So there is need to expand renewable energy technologies further. Promotion of green resilient enterprises. As I mentioned, only production of renewable energy is not enough. We should not target we will produce this much renewable energy and we will be able to export. The main thing in Nepal economy is how that renewable energy will be used efficiently and productively in economy. To trigger that demand, we call it demand pull factors. We have to work simultaneously on green enterprises or green economies. If we promote green enterprises, green economy, it will also help to retain youth in mountain areas. These are economic opportunities. If that demand pull factor is also there, we improve the generation of renewable energy. Of course, we can target trade, export of renewable energy. But if we also target the demand side of renewable energy, if enterprises, economic opportunity, it will multiply the boost of Nepal economy. Then mainstreaming JASI in renewable energy of around 50% population of Nepal is women. So we should not forget JASI integration in our planning in terms of use of renewable energy, because they can contribute significantly to Nepal economy. We can think of their leadership role in productive use of renewable energy. ICIMOD is actually doing some studies, of course some interventions on ground also with support from Norwegian government and of course with support from IDRC in Bhutan and Nepal. We are trying to empower women in the economic sector and we are also trying to improve women's leadership role in the productive use of renewable energy in Nepal. With this, thank you very much. I kept my presentation very short, did not go in a lot of detail, keep in view the time constraint. Thank you very much. It was an honor to present in front of honorable guests. Thank you, Mr. Abid Hussain from ICIMOD, on highlighting some economic solution for our renewable energy transition and our shortfalls in the energy market in Nepal. Now I'd like to welcome Mr. Hitendra Shakya, former Managing Director of NEA. Also, if you guys have any questions, please keep them until our Q&A. Thank you, organizer NREPS. Honorable co-chair, respected co-chair of the symposium, honorable chief guest, energy minister, Minister of Energy, Water Resources and Irrigation, honorable former Minister, Water Resources, honorable guests,
respected speakers, fellow speakers, and faculty of Kathmandu University, dear participants. I'd like to first thank NREPS for inviting me to share my story here. The keynote speech is about sustainable distributed generation and grid access to all. But basically, it's a story that goes long back. 25 years ago, actually, I encountered one 20 kilowatt micro hydro in Hansing, Nuwakot, which is very nearby, the village of former Minister Dr. Lohani. And when I went there, it was dilapidated, and I wanted to run it 20 kilowatt, and I was told, forget it. It's not payable, it doesn't pay, and it won't run. I want to know why. And then another encounter, 2003, was another 20 kilowatt power plant in Tuman, Raswa, but it was running, thankfully, but only 5 hours a day, 3 hours in the evening for the light, and 2 hours in the morning for cooking rice cookers, and the rest it was not operating. So I wanted to know, and I wanted to make it possible, why not? And then the next encounter, 2005-06, I made a paper out of that, and I presented it in Scotland in an international symposium. And in 2010, I was assigned by Nepal Electricity Authority at that time to run or to operate a power plant in Mugu district. It was a Gamgad 400 kilowatt project, which was dilapidated. It was abandoned. And this project was abandoned, and the generators and turbines were lying in the fields. And I was given the mission to either build it or forget it. I built it, I completed it in 6-7 months. But I had come out with a story of the pain of those people in Mugu district who were running 2 kilowatt, 5 kilowatt, 10 kilowatt pico hydro generators, which I helped to kill by making this 400 kilowatt power plant. These small power plants died, and I had that blood in my hands. So I had that story that I wanted to share, and in 2017, finally, I went to National Planning Commission and shared my story, and I wanted to convince the then Vice Chair, Dr. Swarning Wagle, and the member, Dr. Anjani Mishra, and they agreed with my vision, my concept, and they funded a study at that time in an engineering company, and that study is what I'm going to present here with a revisited. It's called SUDIGA, Sustainable Digital Distributed Generation and Grid Access to All, and this is a SUDIGA version 2.0. So it's a very long story, and I have 40 slides, so I would like to go very fast, if you'll allow me, please. The philosophy is about empowering the rural communities. So it's about empowering the rural communities. But how do you empower the rural communities with this micro-hydro power plant? Micro-hydro power plant was presented to me many times as a problem. So this SUDIGA was about turning that problem into a solution, as the photo itself shows. Can you see that? It's not coming there. Is it? So
in 2017, this is a picture of the microhydros in that time, and the grid at the south side and the north side is not so much covered with grid, but covered with APC microhydros. And this is a picture that master plan, transmission master plan that I and my team have prepared in 2016. This is a transmission system master plan by NEA. And this shows the approach of transmission planning. I mean, transmission planning is mostly about looking at the generators, large generators and the large loads, and trying to reach there and connect those dots. It's not about reaching the microhydro and reaching the small villages. And this grid expansion is again a central function, and therefore it is not optimized to reach the rural villages. So this is one problem from the grid expansion direction. And from the off-grid microhydro direction, these off-grid microhydros are not very sustainable. I mean, as I gave you the story earlier, it requires a lot of subsidy, and still the revenue that comes is not enough to operate and maintain. And so once it faces a certain problem, a big problem, then it cannot solve it and it stays shut down. That has happened to many. The 2,000 microhydros, as I hear, I think MSP from APC, and even APC does not know how many of them are still working. So, I mean, there's a backlog of this. I mean, they don't have that record, I think, as far as I have, my information is correct. So that is a problem from the off-grid. How to make them sustainable? These unsustainable microhydros, if you connect them and sell their extra energy, out of those 24 hours, only 5 hours running at full capacity. So 19 hours. If you could sell that energy to the grid, then that revenue would sustain the microhydro. Then not only that, it has many other benefits. So, so from grid solution to off-grid, the microhydros could be made grid ready by first connecting them in a mini grid, or making those microhydros ready with synchronizing equipment and controllers modification, and a subsidy for those microhydros to include those equipment also, not only the microhydro, but also the synchronizing equipment and the controller of the microhydro, if you include in that subsidy. So, and from the grid side, if you connect those distributed generation to the grid also has spin-offs. It enables the expansion of the grid to the remote villages. That's one, of course. But then it also, reduces the demand on the grid infrastructure, the transmission lines and distribution lines. The demand on reinforcing or expanding, that is reduced, or it is deferred. You can defer it 5 years later or 10 years later, depending upon the load increase in that villages. It also improves the reactive power management. Reactive power management is electrical engineering subject, but this reactive power is not power per se, but is reactive power for voltage support. And this microhydros or solar, I would say distributed generation, helps the grid in supporting and providing reactive power where it is needed. The principle of reactive power is provide it where it is being consumed, not at the source, but at the destination. And this is a perfect example of reactive power management. And line loss, it was also improves the line loss, overall line loss, because of this distributed generation. We had this studied in Sudiga. I'll come to that later on, and it showed that that Sudiga master plan all over Nepal with distributed generation, without distributed generation. It really, it was marginal, but it still improves. So it was counter to the logic that maybe it will increase the losses. No, it decreases the losses. And also it improves the outage, the line outages. Surkhet, Karnali, we all hear, it's like
the power supply is so unreliable. And especially when the 11 kV and 30 kV line goes hundreds of kilometers to Jumla or Kalikot and Dolpa, the line just doesn't become reliable. It's just there for the namesake. So this kind of distributed generation helps because the other side also has a stake on maintaining this line. It's not just NEA which is going to repair or maintain, but the other side. And so together there is a symbiosis, there's a synergy to maintain that line. So the outage is also reduction. No, it's not coming again. Yeah, it's so in distributed generation, what has worked? Okay, we can theorize a lot, but we have to learn lessons from what has worked. What has worked in distributed generation? My knowledge is that it has to be scaled up. This small, very small pico generations they are very difficult to sustain. So it has to be scaled up, and there should be left some room for profit for the local ownership. It's just completely, just sustainable only. I mean, just enough to give the salary only, then it's not sustainable. There has to be some room for profit. And for the networks, the distribution networks is better managed by the community electricity user groups, Samudayak Vidyut. So it is better managed by them than in the federal institute like NEA. Of course, this factor may have a little bit changes now because of the modern technology, the smart meters, so that you don't have to go to the houses to read the meter, and you don't need a meter reader to go villages. It takes one day to go to the village, so that is not needed, and the payment. So these two costs are now reduced due to modern technology, and therefore in many places the NEA itself managing the network is also becoming feasible. But still, with very remote places, the CEUG is I think the right agent. And what can be improved? The rural electrification without regional planning. This network expansion that's happening, unfortunately, I must say, is still happening right now. The distribution network planning in the far west is happening from the top, and this is not optimized. It's like the distribution line and substations are built where there is a pull from the power circle or from the villages, whoever are very strong politically, they will go and they will bring that line. And that line is not optimized. This is causing losses, outages, investments. It's not optimized. So it should be optimized. So that's an improvement we can do. Scale up and grid ready, make those microhydros grid ready. And the subsidy model should be include the grid connectivity, and the local municipality can be made owners of those small hydropower plants, the 1 megawatt. So these are the things that I So this is a picture of me also there in the circle. What I wanted to share was that what I'm speaking and telling here is not mere theorizing. It's coming from hard-earned experience and the experience gained from that project which I completed. And you can see those wheels there. These were improvised methods
to transport those 2-ton generators from 2 kilometers away because there was no helicopter. Mi-617 could not transport, so we had to pull it. So, and then lower down and finally complete this power plant. So, my solution is that we have to look from both sides, not only from off-grid, but also grid, and try to find a meeting point and optimize this network expansion. So this was the solution, this was the concept that I went to National Planning Commission in 2017, and they were so inspired or influenced or convinced with my concept that they gave us this study, and we completed the study in 2018. It was done in 17 weeks, and so the objective was that we would provide grid electricity, robust and quality grid electricity to all of the municipalities, 753 municipalities. And we had to complete this study in 17 weeks because that National Planning Commission, and after the election, a new government might come, so we had to finish this in 17 weeks. And we did finish it in 17 weeks with the help of new engineers, and it was a very interesting and exciting project study, but we did it, completed. So there are two components, the directions of the study from grid side and from the distributed generation side. And I already spoke about the benefits to the grid and benefits to the distributed generation. And a little bit difficult to see what I've written here, and it doesn't look here. So can I be clear like this? Yeah. So, requirement of the municipalities. What are the requirement of the municipalities? 753. What is going to be the load forecast in 2023? It was 2017 at that time. 5 years later, what will be the load forecast? And what will be the load in 2027? Remember that we didn't have any load in many of those municipalities because they were not electrified. So we had to find a basis for what is going to be the load at the beginning once they are connected, and then there's going to be slow increase in the load forecast. So that was the load forecast. And then to meet that load, how should we expand the grid? And the next pillar of this study was that if we have one distributed generation, one generator in each of the local municipalities, then that distributed generation will act, as already said, many benefits to the grid, but also it will provide the income to the municipality. And local economy will be bolstered. There will be employment, and the voltage level in that area will be improved. Because just like a bamboo, if it's like supplied from only this side, at the time it reaches here, the voltage goes so much down. If you can have a distributed generation like that, then it goes up like that. It's not only common sense, it is electrical engineering too. And so when you have that voltage, then that village can run mills, floor mills or mills for, 10 kilowatt motor can run. Otherwise, if you start a 10 kilowatt motor, the voltage will go down, it will trip. It cannot run 3-phase motors. So, and find one small scale renewable generation each municipality. And it has to be economically feasible. You cannot just suggest a project that is subsidized too much and is not viable. So it has to be viable. So all these three elements were checked, and we finally made a recommendation. So step one, the first step for the step methodology, find population data of 2000. It was 2017. Now we can revisit with 2021 population data. So we had population data of each municipality, each settlement, and we had electrification status data. What are the how many villages are electrified? And then this is a new method that I proposed at that time, and we are proud that this is. I think we have not made a paper, but I have to check whether this method is being used in planning and distribution or not. We made a geodemographic center. What is a geodemographic center? A center of a geographical center of Lalitpur, maybe somewhere in Chapagaon or Lila. But if you say the population and the distance,
and make a geodemographic center, then it might be somewhere around Lalitpur. So something like that, the geodemographic center of each municipality found to put the substation. Why geodemographic? Because the pupil, the person, represents a load. Of course, there will be industries as a load also, but we don't know at this time where the industries will be. So as long as we don't know them, the pupil or the settlements represent a load. So finding a geodemographic center, I think, was a smart way to decide where the substation will be. And then how to connect those substations. So here I am in Jumla, or at that time I was in Shakya. Now how am I going to expand? There are so many, 25, 30 geodemographic centers representing as substations. So am I going to serially connect, or am I going to connect as a star? What is the best way? So we adopted a Kruskal method, which is of course known to all engineering students, and then we modified it by using the load moment. Because if you just make the shortest way, it's a very simple method. But if there is a very dense load at the other end, and of course you know that the line will be, there will be a lot of line loss. So it has to be, you have to calculate the loss in the line and find the best connection, giving the least loss. So this method was used for the grid extension, geodemographic central and Kruskal method. And then for the distributed generation, so each municipality, Sthaniya Nagar Palika, so each of those, we are saying that we must have one DC. So which is first? First we selected 3 hydropower stations, if possible, and find the best hydropower. And if it is so prohibitive, say per megawatt 50 crore or 45 crore above, the present is 20 crore per megawatt is feasible. But if 20 to 25 crore per megawatt is feasible right now. But if it's 45 crore because of there is no road, you have to carry, just as I showed you in the photo, you have to carry by helicopter, then the cost goes up. So in those sites, we found that solar is a better solution. And very surprisingly, at the end of the study, we found that there were less with microhydro, more with solar. About 480 solar and 250 hydro were finally found selected. And 50 Nagarpalika or municipalities, large Nagarpalika, the solar was not possible because dense population, hydro definitely not possible, and the biomass was found not possible. The Fogar to Mohar, that 50. So there were altogether 750 were selected. And then we carried out the financial analysis as a whole, whether it makes sense or not. So this is again about the methodology. First few weeks we were doing a lot of data finding from NEA, Government of Nepal, Census Bureau, and all that. This was the method that we used for finding the geodemographic center. This the P is the population and X and Y is the distance. And so we found out the centers. And an example was this Tribeni, Ashray municipality in Taplejung. So these are the geodemographic centers. And when we found out that normally it is like, a little off, not in, accessible area. So we try to take it near the road because the substation has to be practically located near the road and near the settlement. So this kind of adjustments we did, and finally we made this substation site findings all over Nepal. This was done for all 753. The greens are existing, and the blues are those which are proposed for the new municipalities. And this was the result of the network. So how to connect those dots. So this was using this modified Kruskal method. We connected the dots, and all 753 municipalities each had one substation and each had one distributed generation. Some substation municipalities may have 4 or 5 substations because of density of population, but at least one, and at least one distributed generation. So this was the result. So at that time in 2017, the grid expansion, 33 kV, 11 kV, and some 132 kV, altogether cost 53 Arab rupees, 53 Arab. That was it. If we had done it optimized way. So this was, remember, it was done in 17 weeks. So there may be some oversize. You could increase it to 70 Arabs, but it will cover all 753 Nagar Palikas. Palikas.
And this was the selected, or I don't know, it was first the identified hydropower projects. We went through the hydrology department, the hydrology data, and the Google Earth map and ArcGIS using software. It was a very, I'm very proud of that work that we did it in 17 weeks, 5 minutes. Starting with, I think I was 4 or 5 people. I had to collect 53 engineers within 1 week, send them to the districts, bring those data, work and prepare the report and give it to the NPC vice chairman. I didn't have time extension because the result was coming out and the new government will come, the vice chair will change. And so I had to give it. No time, others say sorry and can I get extension? And we did it. And so this was the final selected hydro sites. So this is interestingly, at the northern sites also there are not many hydro because it's too expensive. The road, because of the road access, and the southern side of course there is no head. So it was, and solar, and then this is the selected distributed solar. You got a lot of dots in the southern Bhattarai, Madhya Pradesh, and 4 and 5. And this was 220 microhydro and 480 solar projects and 50 biomass projects, and only one, I think it was in Mustang, one wind power was selected. Okay. The total cost was the total cost came out about 1 kharab 92 arab, including the microhydro, solar, and the grid. This is a comparison of the grid expansion with DZ and without DZ. With DZ is a little bit expensive than without DZ because, of course, the distributed generation is going to cost a little bit more, but that is justified by the other external benefits which were not monetized. That means, for example, the energy mix and resilience that it provides, that is not monetized in that. So if you monetize that, I think the distributed generation will justify. The outage reduction and grid expansion deferment was not accounted. So grid expansion costs were not accounted. And outage reduction, this was not accounted. And distributed job creation and so many other benefits, they were not accounted. So if you account that, and I think so distributed generation would definitely justify. So this was the final report and the recommendation, and unfortunately this report was thrown light in a basket. It was presented, thank you very much, and then nobody looked at it. I went on in a few symposiums to present this story, and after that I forgot about that also. And today I am again coming here. I thank you, NREPS, that you allowed me to tell this story here again. But now I am coming with the Studica version 2.0, and that is
the solar needed a battery at that time, and that battery was costing a lot. So what was the alternative? And we have what? Mountains. The mountains have very high mountains, but we cannot store water too much. So small mountains, small ponds with a very high head. So provides the solution of pump storage. So small pump storage, not large pump storage, but small pump storage. So that solves the distributed generation. So that's what I'll complete it very quickly now. This is the second part. So just here I'm trying to show that the pump storage solves the daily mismatch of the generation and load. And the pump storage can be used 3 hours, 3.5 hours in the evening, 2 to 2.5 hours in the morning. So about 6 hours if you run this pump storage for 6 hours, and if you can pay them with the time of the tariff that NEA has. So if you just give that, it makes sense. Not subsidizing it, just giving that peak tariff. Then, if we provide a soft loan with more than 300 meter head. If the head is more than 300 meter, which is very easily possible, I found it. So these kind of pump storages are possible, but there is a certain limitation size. 5 megawatt. If it's less than 5 megawatt, it's very difficult because the cost for electromechanical equipment goes up. So 5 megawatt means 5 municipalities can together support one pump storage. So this on the left side is pump storage on a river. This is on river, and the right side is off river. So this for one, I know for one project I had made a calculation here, but it's not here. I will show it another one. Yeah. So what is required? Energy storage daily, reserve capacity to ramp up quickly, 0 to 100% in less than 15 minutes. Pump storage can do that. What can be power system benefits? Local energy security. So if the system goes out, locally you will have enough sufficient supply and less congestion in peak. The peak congestion in Muzaffarpur, Dalkebar, this line is congested in the evening. We know for all over Nepal. Same thing can happen in local. So local congestion in peak is deferred. And load curve flattening, that high value energy for export. This high value energy for export is something maybe relevant now. If you can flatten our curves and export our energy to India at peak and off peak at the same time, then that has a very higher value, maybe about 1 to 1.5 rupees, Indian rupees, more than the generator. So PSP also helps that. I think I'm just in 4 or 5 slides now. So the requirements for making it cost effective is that the capex, the investment on the PSP has to be less than 15 crore. Is it possible? Yes, if it is 300 meter head or more, and the penstock is about 3 kilometers. So this is very much possible in Nepal, many places. I looked at Kulekhani and Kulekhani reservoir, using Kulekhani reservoir, 800 meter up at Tistun, we can have about 50,000 meters square of storage pond, which can give you 200 megawatt. And it cost is 2.5 kilometer penstock is very cheap. It can be done, it's doable. We just haven't thought about it. Oh, this pump storage is a big project and maybe not. In Nepal, it is just the solution that we're looking for. As I showed you in the initial slide, the problem is our solution. So, but we need, of course, some soft loan in the beginning. For example, a 5% loan for 20 years payback period, that kind of soft loan is required. And we need to have the tariff and must use 6 hours per day. This aside, now there is another benefit for this pump storage in our mountains. And that is this, our Nepal pahaडहरुमा जासुई पनि मान्छेहरु बस्छन्. So त्यसैको माथि पनि मान्छेहरु बसिरहन्छन्. So this pump storage is it will act as a piped drinking water and irrigation. So यो पावरले खाली त्यसको एनर्जी मात्रै पैसा कति लाग्छ पैसा भने हिसाब गर्दाखेरि 1 लिटरको यदि यो के अरे 100 मिटर 90 मिटर माथि जाइछ भने it will cost 0.3 पैसा कौडी पैसा पनि हैन. So that much you can get water at the top of the village for paying for the energy and the operation costs. And it also helps another thing to make the Van Vibhag, Forest Department as our friend,
if you tell them that this pump storage is acting as a pump for firefighting, the water goes to firefighting, you don't need a helicopter or anything, just send the water, release, make a small kulo along the forest and release the water if there is some risk of fire. You have seen this fire in Greece, Canada, everywhere, not in Nepal. Of course, in Nepal also it's possible, and this is going to help. In Bhutan, they were very happy to support, and in Nepal also, I suppose, they will be very happy to support us. So pump storage has these benefits. So these benefits can also support the pump storage, not only energy. And I think India needs to buy up this TOD tariff, and it is easily acceptable because it gives a lot of benefit to the grid of NEA. So I think it is a doable project, it's a doable concept, and this pump storage can support the floating solar. So floating solar becomes another source of income for those municipalities. And why? This is the final, I think, final slide. And this is not a small PSP, which is a very big PSP. We just wanted to give you an idea. This is Rupatal, and at Mahadana, which is about 500 meters above, but very straight above, there is one forest, and in between there are some fields which can use the irrigation benefit, the forest benefit from at the other side, and drinking water and all that, plus about 500 meters. Okay, this is easily possible. You don't have to build the second pond. Only the Rupatal is already natural pond is there. The other side you can build it. So this kind of possibilities are there in Deomai. I had one study made for Deomai in Japa, I think, and in Kulekhani, in Lower Set, Upper Seti, and many other places. So it is very much possible. Finally, why this time for this has come now? Time for this idea has come now. Why I think the time for this idea has come is that when it was introduced in 2017 to 18, the local municipalities and they were just starting. They were not even aware of their hours, or they were trying to exercise learning. Now 5 years have gone. They have learned and they know that they have lots of powers and their will to develop and work for the municipalities. And so this concept is now workable. At this time, I think is the right time for this concept. So finally, we can complain that fonts have rose bushes, or we can rejoice that font bushes have roses. Thank you, Mr. Hitendra Shakya. I think we all learned a lot about the challenges that Nepal has. I'd also like to welcome Mr. Professor Janardhan Namichani, Dean of School of Science, KU. Now I'd like to welcome Ms. Lila Devi Gadtaula, Secretary of Nepal Law Campus Commission. Symposium, Honorable Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, Honorable State Minister, former State Minister of Water Resource Ministry, I think so. And ladies and gentlemen, I want to present in Nepali language. म चाहिँ कानुनको भएको हुनाले मैले चाहिँ नेपालीमा सोधेको थिएँ कुन चाहिँ हो अनिवार्य भनेको, जुन नगरे नि हुन्छ भनेको भएर मैले यसमा प्रेजेन्टेसन गरेँ। हालै मेरो दुईचोटि भन्दा पनि थर भन्न जान्नु भएन। मेरो थर चाहिँ गडतौला हो। म नेपाल ल कमिसनमा चाहिँ काम गर्छु। उहाँले चाहिँ अमेरिकन स्टाइलबाट बोल्नु हो, गडतौला भनेर, म चाहिँ गडतौला हो। मैले चाहिँ विद्युतसँग सम्बन्धित कानुनहरू चाहिँ र कानुनी व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्थाको बारेमा मैले आज यहाँ प्रेजेन्ट गर्छु। हितेन्द्र सरले अलिक धेरै टाइम लाउनु भयो, यहाँ खानालाई नि हतार भइसकेको छ। सकेसम्म म 15-20 मिनटमा सक्ने प्रयत्न चाहिँ गर्छु। मैले यहाँभित्र चाहिँ नेपालको संविधान, विद्युत ऐन, जलस्रोत ऐन, विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन,
विद्युत नियमन आयोग ऐन, विद्युत प्राधिकरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन 75, यिनीहरूको नियमावली पनि हामीले हेर्नुपर्छ कानुनमा। अर्को नीतिमा हेर्दाखेरि जलविद्युत विकास नीति, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, दिगो विकासको लक्ष्य जुन 7 नम्बरको छ। अर्को पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप पोलिसी, नेसनल इनर्जी इफिसियन्सी स्ट्राटेजी। यो पोलिसी चाहिँ निकै पुरानो छ, किनभने 72 सालमा संविधान आएपछि फेरि पोलिसी रिभ्यू भएको छैन। अर्को चाहिँ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको श्वेत पत्र पनि छ। यसमा 3 वर्षमा 3000, 5 वर्षमा 5000, 10 वर्षमा 15000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने लक्ष्य थियो। अर्को मैले यहाँ 15 योजना। अर्को ग्रामीण ऊर्जा नीति, राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, यो चाहिँ 75 को संविधान आएपछिको व्यवस्था छ। र त्यसका अलावा यहाँ हामीसँग कानुनी व्यवस्थाहरूको चाहिँ निर्देशिकाहरू पनि छ। 1 मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाको विकास सम्बन्धी निर्देशिका, विद्युत आयोजनाको लागि विदेशी विनिमय सुविधा सिफारिस सम्बन्धी निर्देशिका, विद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र सम्बन्धी निर्देशिका छन् भने कार्यविधिहरू पनि छ। अब यी कार्यविधिमा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम भनेर कार्यविधि भयो र अर्को ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत विकास भन्ने हो र गाइडलाइनहरू पनि हाम्राहरू पनि छन्। त्यसैले कानुनी हिसाबमा हामीसँग कानुनको ग्यापै भन्ने चाहिँ छैन, तर कानुनले कति काम गरेछ कति काम गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ छलफलकै विषय हुनुपर्छ। र नेपालको संविधान बमोजिम चाहिँ यसको नीति, राष्ट्रिय नीति अन्तर्गतमा यो धारा 51 चाहिँ यो सम्बन्धी बोलेको छ र यसमा चाहिँ जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने भन्ने चाहिँ मेन चाहिँ यसको नीति लिएको छ भने अर्को नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धीमा उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपत्र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने। यहाँ मभन्दा पहिलेको अगाडिको किनोट स्पिकरले पनि इकोनोमिक्समा जोड्नुपर्छ, यता पनि हेर्नुपर्छ भनेर बोल्नुभएको थियो। वास्तवमा संविधानले चाहिँ हामीलाई गाइड गरेको छ र संविधानको गाइड बमोजिम चाहिँ हाम्रो कानुनहरू चाहिँ छन् कि छैनन् भन्ने म पछाडि पनि भन्दै जान्छु। अब यसको अनुसूचीमा हेर्दाखेरि हाम्रो यो उसको इनर्जीको विषय के छ भन्दाखेरि सङ्घको अधिकारको अनुसूची 5 मा चाहिँ यसको चाहिँ सङ्घको एक्सक्लुसिभ भित्र पर्छ। जलस्रोतको संरक्षण बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड बनाउनु पर्छ भने अन्तर्देशीय तथा अन्तर्प्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन पनि सङ्घको एक्सक्लुसिभमा पर्छ। यहाँ नीति र मापदण्ड भन्दा फेरि कानुन के हो भन्नु होला, यो कानुन पनि नीतिभित्रै पर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले नीतिभन्दा अलग गर्न मिल्दैन। अर्को प्रदेशको अधिकारकोमा प्रदेश स्तरको विद्युत मात्रै एक्सक्लुसिभमा पर्छ, उसको एक्सक्लुसिभ राइटभित्र। अर्को सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार जुन अनुसूची 7 मा छ, यसले चाहिँ अन्तर्प्रादेशिक जल उपयोगको मात्रै कुरा गर्छ। अन्तर्प्रादेशिककोलाई साझाभित्र पर्छ भने स्थानीय स्तरको अधिकार चाहिँ साना जलविद्युत आयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जा, यो लोकल लेभललाई अघि हितेन्द्र सरले नि भन्दै हुन्थ्यो, अल्टरनेटिभ इनर्जीलाई चाहिँ लोकल लेभललाई पनि संविधानले नै दिएको छ। अर्को सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीयको साझा अधिकारमा चाहिँ विद्युत जस्ता सेवाहरू भनेको छ, विद्युत जस्ता सेवाहरू भनेको छ। अब यो जस्तालाई कतिसम्म हामीले लान सक्छौँ त्यो हाम्रै क्षमताको कुरा हुन्छ। अर्को 15 योजनामा छ, यसको 15 योजनाको 8 मा चाहिँ हाम्रो जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा हामीले संविधानमा नि छोडेका छैन, नीतिमा नि छोडेका छैन, योजनामा नि हामीले छोडेका छैन। वैकल्पिक ऊर्जा अन्तर्गत ऊर्जा वर्गीकरण र दृष्टिकोण, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतिक चुनौती र कार्ययोजना र नीतिहरू उल्लेख भएको छ यसमा योजनामा। अब हामी 16औं अर्को सालदेखि हामी 16औंमा जान्छौँ। अब आगामी असारसम्ममा यो 15 योजना कायम हुन्छ र यसको सोचमा चाहिँ जलविद्युतको दिगो र भरपर्दो विकास मार्फत मुलुकको समृद्धिमा योगदान। मैले टाइमको विचार गरेर मैले व्याख्या गर्न थालिनँ, मैले त्यही भएर यहाँहरूको मैले नेपालीमै छ। अर्को लक्ष्यमा चाहिँ 15 योजनाको लक्ष्यमा जलविद्युतको तीव्र उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने। अब हामी अर्को असार मसान्तसम्म कति तीव्र रूपमा गरे हुन्छ त्यतिखेर फिगर फ्याक्ट्सहरू आउँछ। उद्देश्य चाहिँ जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि गर्दै स्वच्छ ऊर्जाको उपलब्धता सुनिश्चित र विद्युत सेवाको पहुँच, क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यात व्यापार अभिवृद्धि। यसले क्षेत्रीय ऊर्जा नीति व्यापार पनि अभिवृद्धि गर्ने भनेर हाम्रो यो 15 योजनाले राखेको छ। अर्को जलविद्युत विकास नीति, यो चाहिँ एकदमै पुरानो हो, 58 सालमा। म चाहिँ जलस्रोत मन्त्रालयमा पनि काम गरेँ, ऊर्जा मन्त्रालयमा नै गरेर
लगभग 3.5 वर्ष पनि त्यहाँ काम सेक्टर हेरेर मैले काम गरेको थिएँ। मैले काम गर्दा नि यो नीति यही नै थियो, ऐन यिनै थिए, संशोधन भएका थिएनन्। यो नीतिमा पनि यसले जलस्रोतको उपयोग गर्ने नै कुरा गर्छ, यसलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग आबद्ध गर्ने पनि भन्छ, ग्रामीण अर्थतन्त्रको टेवा बढाउने पनि भन्छ हाम्रोमा। यो जलविद्युतलाई निर्यात योग्य, हाम्रो जुन एक्सपोर्ट गर्ने अरू वस्तु जस्तो निर्यात योग्य बनाउने पनि भनेर हाम्रो नीति चाहिँ जलविद्युत विकास नीतिमा हाम्रो लिएको छ। यो नीतिले पनि हामीलाई कुनै अहिलेसम्म काम गर्न रोक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। अर्को नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति भन्ने छ, जुन 2030सम्म सबै जनतालाई स्वच्छ, भरपर्दो र सर्वसुलभ रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने, एकदम स्वच्छ पनि चाहियो भन्ने हो। उद्देश्य चाहिँ परम्परागत र आयातित ऊर्जामाथिको परनिर्भरतालाई कम गर्न, नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गरी विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूको जीवनस्तरमा सुधार तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने। अघि हाम्रो एकजना किनोट स्पिकरले भन्नुहुन्थ्यो 50% भन्दा बढी महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ धेरै उपभोग पनि गर्नुहुन्छ इनर्जीलाई भनेर, उहाँहरूको पनि जीवनस्तर सुधार गर्ने भनेर हाम्रो नवीकरणीय ऊर्जाले पनि अगाडि लिएको छ भने हाम्रो अर्को एउटा ग्रामीण ऊर्जा नीति भनेको छ। मैले यहाँ ग्रामीण ऊर्जा नीति के भन्दो रहेछ, ग्रामीण ऊर्जा केलाई भन्दो रहेछ भनेर मात्रै मैले यसमा लेखेको छु। यसमा चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा घरायसी आर्थिक एवं सामाजिक प्रयोजनका लागि उपयोग हुने वातावरण मैत्री इन्धनहरू जस्तै लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदिलाई जनाउने र लाई नवीकरण ऊर्जाको रूपमा लिइन्छ भने चाहिँ हाम्रा पोलिसीहरू चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जा मैत्री अगाडितर्फ जान सक्छ, जानलाई बाटो छ, बाटो खोलेको छ, बन्दै चाहिँ छैन भन्ने कुरा यी नीतिहरूले पनि देखाउँछ। यहाँ मैले हाम्रोमा चाहिँ यो ऊर्जाको रूपमा चाहिँ हामीले जलस्रोतलाई नै लिएका छौँ नेपालमा चाहिँ धेरै जसो, र रिन्युएबल इनर्जी नवीकरणीयलाई चाहिँ यहाँ मैले म कति ठिक छु, कति बेठिक छु, हाइड्रो पावर, सोलर, बायोग्यास र वाइनमा गराएको छ भने ननमा चाहिँ ओइल, कोल, न्युक्लियर ग्यास र फोसिल फ्युललाई चाहिँ मैले नन रिन्युएबल इनर्जी अन्तर्गत हुन्छन् भनेर यहाँ मैले यति मात्रै राखेको छु। अरू चाहिँ मैले कानुनकै कुरा गरेको छु। अब कानुनको कुरा गर्दा विद्युत ऐन 2049 हो। अब यसलाई हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यी मेरा व्यक्तिगत विचार हुनै फेरि संस्थागत विचार चाहिँ होइन। 2066 सालमा म नै जलस्रोत ऊर्जा मन्त्रालयमा हुँदा पनि यो विद्युत ऐनलाई एकचोटि पार्लियामेन्टमा दर्ता गरिसकेको थियो। पछि त्यो पनि फिर्ता भयो अथवा पार्लियामेन्ट डिजल्भ भएपछि त्यो निष्क्रिय गरेर गयो। अहिले 2077 सालमा पनि विद्युत चाहिँ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको रहेछ, तर 2079 साल 79 भदौ 31 गतेमा त्यो पनि फिर्ता भइसकेको अवस्था छ। अब सायद मन्त्रीज्यू यही मान्य मन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ, मेरो अर्को तयारी भइरह होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले यो विद्युत ऐन 2049 चाहिँ यस्तो बेलामा बनेको हो कि म भन्दा पनि यहाँ धेरैजना सरहरू देखिरहेको छु विद्युतमा लाग्नु भएको, त्यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ विद्युत बनाउँछ र भन्ने चाहिँ हाम्रो शङ्काको दृष्टिकोणमा एउटा क्वेसन मार्क भएको बेलामा यो ऐन आएको, ताकि प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर। र मलाई थाहा छ अहिले संशोधन भइसक्यो, त्यस बेला चाहिँ 150 रुपियाँमा सर्वेक्षणको लाइसेन्स पाइन्थ्यो। सुरुमा 150 रुपियाँमा निवेदन दिने, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस उसले चाहिँ सर्वेक्षणको लाइसेन्स पाउँथ्यो। अब पछि कम्पिटिसन हुँदै गएपछि त्यो अहिले संशोधन भएर अहिले चाहिँ किलोवाट मेगावाटको हिसाबमा सर्वेको अनुमति पत्र दिने अवस्था भएर छ। नत्र सुरुमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई विद्युत लगानीमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बेलामा बनेको ऐन पनि मान्य मन्त्रीज्यू अहिलेसम्म छ। त्यसैले विश्वमा परिवर्तन भइसकेको यस्तो अवस्थामा हाम्रो कानुनहरू चाहिँ अलिक पुरानो नै भयो कि यो बारेमा भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको हो। किनभने म उपसचिव हुँदा त्यहाँ थिएँ, अब म सचिव भइकन पनि अब म रिटायर फेजमा जान आँटिसकेँ भने चाहिँ ऐन फेरि आउन सकेकै छैन। यसलाई कहीँ न कहीँ नयाँ किसिमले ल्याउनुपर्छ होला भन्ने यो मेरो पर्सनल विचार हो, मेरो अफिसले यसलाई केही गर्दैन। यो ऐनको बारेमा चाहिँ मैले पहिले त फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसमै हो, अहिले पनि त्यही नै छ छन चाहिँ त्यति साह्रो चेन्ज त होइन, तर त्यो 150 रुपियाँ चाहिँ होइन। अब अहिले चाहिँ फरकै गरेको छ र यसमा चाहिँ सर्वेक्षण उत्पादन प्रसारण वितरणको अनुमति लिनुपर्ने नै छ। अनुमति दिनुपर्ने भनेर दिन पनि तोकेको छ, किनभने त्यहाँ ब्युरोक्रेसीले हल्जाउँछ झोलाउँछ भनेको कारणले त्यहाँ दिन पनि तोकेको छ। तर त्यो दिनभित्र कतिको भएको छ भन्ने कुरा प्राइभेट सेक्टरहरूले नै भन्नु होला। अब अनुमति पत्रको अवधि चाहिँ सर्वेक्षणको अनुमति 5 वर्ष मात्रै दिन पाइन्छ एउटा कम्पनीलाई भन्ने छ भने उत्पादन प्रसारण र वितरणको अवधि बढीमा 50 वर्षसम्म दिन सक्छ। र यो
कम्पनीहरू जुन विद्युत उत्पादन गरिसकेपछि अहिले चाहिँ 50% भन्दा बढी विद्युत लगानीमा विदेशी लगानीमा भएको चाहिँ उसको आयोजनाको अनुमति पत्र समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ भने स्वदेशी लगानीमा भएकोहरू चाहिँ अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भइसकेपछि फेरि त्यही कम्पनीले चलाउँछु भनेर भन्दाखेरि समाप्त नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने शर्तमा फेरि त्यसलाई दिन सक्ने व्यवस्था पनि अहिले कानुनमा रहेको छ। पहिलेको व्यवस्था थिएन, यो अलिअलि संशोधन भएको। अब रोयल्टी चाहिँ हाम्रो रोयल्टीको दर नेपाल सरकारलाई अहिलेसम्मको चाहिँ उत्पादन गरेको 15 वर्षसम्म, त्यस बेला नि त्यही थियो। अब अहिले त नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी पनि आएको हुनाले फरक पर्ने हो कि बढ्ने हो कस्ट चाहिँ थाहा छैन। त्यस बेला त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि 15 वर्षमा चाहिँ लगानी उठ्छ अनि बाँकी 15 वर्षमा चाहिँ नाफा हुन्छ लगानीकर्ताको भन्ने हिसाबमा थियो। र 15 वर्षसम्म जडित किलोवाट वार्षिक 100 रुपियाँ र प्रति युनिट किलोवाट शब्द बिक्री मूल्यको 2% थियो भने 15 वर्षपछि जडित किलोवाट वार्षिक 1000 रुपियाँ र प्रति युनिट किलोवाट 10% हुने रकमको नेपाल सरकारलाई रोयल्टी आउँछ भन्ने हिसाबले त्यहाँ लेखिएको छ। र यसलाई त्यो ऐनमा चाहिँ ग्रिड नेपाल सरकारले प्रसारण लाइन ग्रिडलाई राष्ट्रिय प्रसारण हो भनेर भन्न सक्ने, ग्रिड भन्ने तोक्न सक्छ। यो नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर विद्युत आयात निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ, जुन अहिले हामीले अघि नीति योजनामा हेरेका थियौँ। यसलाई चाहिँ निर्यात योग्य वस्तु पनि बनाउनुपर्छ भनेर। अनि उत्पादन प्रसारण वितरण गर्ने विद्युतको गुणस्तर नेपाल सरकारले तोक्ने भनेको छ। अहिले विद्युत नियमन आयोग पनि आइसकेको अवस्था पनि छ। अनि एउटा यो कानुनले चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, राष्ट्रियकरण हुँदैनन् विद्युत आयोजनाहरू प्राइभेट सेक्टरले बनाएका चाहिँ राष्ट्रियकरण नगरिने भनेर लेखेको छ भने यसमा चाहिँ जरिवाना चाहिँ एकदम नमिल्ने छ। 5 लाख मात्रै छ। त्यत्रो लगानी गरेको संस्थाहरू हुन्छ, कानुन विपरीत भएछ भने नि 5 लाख रुपियाँ मात्रै जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ भने यो नियमावलीको मैले सबै कुरा भनिनँ। नियमावलीमा चाहिँ यसको कार्यविधिगत कुरा लेखिएको हुन्छ, कसरी दिने भन्ने हिसाबले। र जलस्रोतको अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारकै हुन्छ भन्ने कुरा यी ऐनहरूले गरेको छ। अर्को एउटा 75 सालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन आइरहेको छ। योभन्दा पहिले लगानी बोर्ड ऐन थियो, लगानी बोर्ड ऐन खारेज भइसकेको छ। र लगानी बोर्डबाट हेर्ने कुन र मन्त्रालय र निकायले हेर्ने कुन भनेर यहाँ चाहिँ छुट्याइदिएको छ। 6 अरब रुपियाँसम्म लागत अनुमान भएका जलविद्युत लगायतका ऊर्जा परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना 200 मेगावाटसम्म क्षमता भएको जलविद्युत लगायतका ऊर्जा परियोजना भए नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय निकायले गर्ने भने 6 अरब रुपियाँभन्दा माथिको चाहिँ लगानी बोर्डबाट हेर्ने भनेर यसमा लगानी बोर्ड पनि छ। यो पहिले चाहिँ मेगावाटको किलोवाटको हिसाबमा मेगावाटको हिसाबमा कसरी जोडिन्थ्यो भने अहिले लगानीको हिसाबमा जोडिएको अवस्था छ। अर्को विद्युत नियमन आयोग पनि आउँछ, यो 74 सालमा आएको। यो जरुरी भइसकेर नै आएको। यसको चाहिँ उत्पादन प्रसारण वितरण व्यापारलाई चाहिँ नियमन गर्नको लागि भनेर आएको। यसले चाहिँ गुणस्तरयुक्त र सुरक्षित बनाउन काम गर्छ भनेर यसको चाहिँ हामीले चाहिँ यसको आशा गरेका छौँ। र यो चाहिँ अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला 5 जना रहन्छन् भनेर मैले यहाँ जानकारीको लागि मात्रै गरेँ। र यसले यो नियमन आयोगले प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने गर्छ, महसुल निर्धारण तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन पनि गर्छ, अनि विद्युत बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्नको त्यो हित संरक्षण पनि गर्छ भन्ने र विभिन्न कुरा गरेर नियमन आयोगको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ राम्रो किसिमले ऐन बनेको छ। अब यसले 74 भनेपछि 6 वर्ष त झन्डै पुरा गर्न लाग्यो, 5 वर्ष पुरा हुन लाग्यो। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले कति राम्रो काम गर्न सकेको छ। यसमा धेरै सरकारी भन्दा पनि प्राइभेट सेक्टरले नै धेरै बुझ्नुभयो होला। यसले चाहिँ ग्रेड संहिता पनि बनाउँछ, वितरण संहिताहरू पनि बनाउँछ भनेर। अनि अर्को चाहिँ विद्युत सम्बन्धी नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव पनि दिन्छ यो नियमन आयोगले भनेर। यसले गुड कर्पोरेट गभर्नेन्सको लागि पनि काम गर्छ, पारदर्शिता कायम गर्ने गर्छ। मैले अघि भने जरिवाना पनि गर्ने हो। यसले थोक बिक्रीवाला गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको काम गर्दा यसले शुल्क लिन्छ, आफूले शुल्क लिएर सस्टेनेबल पनि जान्छ। र यसले प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 41। यहाँ मैले चाहिँ अघि हितेन्द्र सर त त्यहाँको इडी नै भएर एमडी नै भएर आउनुभएको हो। यहाँ ऐन चाहिँ के छन् भन्ने हिसाबले हो। यी ऐन आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जलविद्युत विकास नीति विद्युत ऐन आउनुभन्दा अगाडिको ऐन हो। यो चाहिँ नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको छ। यसले उत्पादन प्रसारण वितरण सबै एउटै निकायले गरिरहेछ। अब यो यसको लागि चाहिँ अब अहिलेसम्म हामीले यो ऐनलाई चाहिँ धेरै संशोधन गर्न पनि सकेका छैन। सायद अब त्यसको विभिन्न कारणहरू पनि हुनसक्छ। यसले चाहिँ व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले
यो ऐन चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक परेर ल्याएको देखिन्छ र यसले ग्रामीण विद्युतीकरणको काम पनि गरेको छ, जुन अघि प्रेजेन्टेसन पनि आइरहेको थियो। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो चाहिँ विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन भन्ने छ। यो विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन चाहिँ मैले विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन भएको कारणले मैले कानुनी व्यवस्था के छन् भन्ने हिसाबमा आएको हो। यसमा मैले आज त्यति धेरै यहाँ बोलिरहनु पर्ने जस्तो देखिँदैन। यो चोरीको के हो भन्ने हो, यसले के गर्छ भन्ने मात्रै यहाँ उल्लेख गरेको छ। अर्को हाम्रो संस्थागत संरचनाहरू के छन् भन्दाखेरि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, माननीय मन्त्रीज्यू नै यहीँ हुनुहुन्छ। अर्को हाम्रो वेक्स भन्छौँ, ऊर्जा तथा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विद्युत विकास विभाग, यो नेपाल सरकारकै हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण अघि मैले भने, विद्युत नियमन आयोग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र EPC, लगानी बोर्डले चाहिँ अघिको त्यो ऐन अन्तर्गत काम गर्ने, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड, यी चाहिँ सरकारी संस्थागत संरचनाहरू रहेका छन्। अब यहाँ मैले जलस्रोत यो ऊर्जा यिनीहरूको काम मैले यहाँ भनिनँ, वेक्सले अनुसन्धान गर्ने हो। विद्युत विकासले लाइसेन्सको काम प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, निवेदन दिने सबै विद्युत विकासमै हो, उसैले सबै त्यो काम गर्ने हुन्छ, नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्ने। अब यसमा मैले सामान्यतया मलाई लागेका सामान्य चुनौतीहरू मैले थोरै लेखेको छु। यसमा चाहिँ विकास साझेदार लगायत विभिन्न निकायहरूबिच सहकार्य समन्वयको अभाव। जुन बेला हाम्रो विद्युत ऐन आयो त्यस बेला नेपालीमै लगानी गर्ने, नेपाली नै लगानी गर्छन् कि गर्दैनन्, गराउनलाई सुरु गर्नुपर्छ भन्ने ऐन आएको बेला अब यो हाम्रो विकास साझेदारहरूसँगको कन्सेप्ट त्यस बेला थिएन होला। त्यसैले अहिले यो चाहिँ अब समन्वयको अभाव भएको छ। ऐनले चाहिँ ऐनमा ज्ञापन पनि देखिन्छ। अर्को प्रसारण लाइन, पहुँच सडक, जग्गा अधिग्रहण, वन, सरसफाइ जस्ता पूर्वाधारमा आवश्यक लगानीको नै अभाव, क्ल्यारिटी पनि चाहिन्छ। अघि सरले अलिकति वन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्को विकासमा कानुनको भूमिकाको बारेमा कमी, यो ल एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने यहाँ चाहिँ ल एन्ड डेभलपमेन्ट हो कि के हो भनेर अहिले कानुनले चाहिँ विकास गर्न बाधा बनाएको छ भन्ने कुरा एउटा बाहिर जबरजस्ती भोइस पनि बाहिर आइरहेछ। त्यो साँच्चै हो कि होइन, यो चाहिँ चुनौती छ। हो कि होइन त, कानुनले बाधा गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि एउटा चुनौतीको रूपमा रहेछ भने नियमित रूपमा सबैको लागि ऊर्जा आपूर्ति र ऊर्जा सुरक्षा बिच सन्तुलन कायम गर्दै विकास गर्न चाहिँ हाम्रो चुनौती। मैले चुनौती चाहिँ थोरै मात्रै यहाँ छलफलको लागि भनेर मैले यहाँ राखेँ। अब हामी के गर्ने त, अगाडिको बाटोमा के गर्दा हुन्छ त भन्ने जस्तो लागेर मैले यहाँ केही अगाडिको बाटो यसो गर्नुपर्ने हो कि भन्ने हिसाबले मैले यहाँ के प्रेजेन्टेसन गर्छु। नेपाली जनतालाई नियमित, भरपर्दो, सुरक्षित, आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध गराउने दायित्व र जिम्मेवारी तिनै तहको सरकारको हुने। जुन अघि मैले अनुसूचीमा भने ती अनुसूची बमोजिम तिनै तहको सरकारले आफ्नो दायित्वहरू चाहिँ निर्वाह गरिदिनु पर्यो, उहाँहरूको हुनु पर्यो। छिमेकी मुलुकसँग तादात्म्यता हुने गरी विद्युत क्षेत्र सम्बन्धी नीति र कानुनमा संशोधन गर्ने। अब हामीले चाहिँ छिमेकीसँग पनि हाम्रो त निर्यात व्यापार गर्ने चाहिँ भनेको छ, तर कसरी तादात्म्यता हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नु पर्यो, कानुन पनि गर्नु पर्यो, नीति पनि मिलाउनु पर्यो। हाम्रो कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन सम्बन्धी र व्यवस्थापन प्रणाली म्यानेजमेन्टको सिस्टममा सुधार वा परिमार्जन पनि हुनु पर्यो। कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन हाम्रो कमजोर छ भन्ने सुनिन्छ बाहिर, यसलाई पनि राम्रोसँग गर्नु पर्यो भन्ने हो। अर्को, नेपालको जलविद्युत विकासका लागि ऊर्जाको विकास र ऊर्जा व्यापारलाई रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो, किनभने हाम्रो सबैभन्दा पहिली नेपालको धन वन कि वन, नेपालको वन धन भनेर भन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ परिभाषा चेन्ज गरेर यसलाई चाहिँ ऊर्जातिर लगेर जलस्रोततिर लानुपर्ने होला जस्तो छ। अर्को, संविधानले आत्मसात गरे बमोजिम मैले अघि नीतिको कुरा गरेको थिएँ। संविधानको ऊर्जामा आत्मनिर्भरताका लागि जलविद्युतको समुचित विकासका सन्तुलित नीति र लगानीका लागि समान व्यवहार महत्त्वपूर्ण शर्त हुने भने इक्वल फुटिङमा हुनु पर्यो। प्राइभेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सबैका लागि समान हुनु पर्यो भन्ने हो। ऊर्जा विकास र ऊर्जा व्यापारको विषयलाई नेपालले रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाउन नीति मैले अघि अलिकति छुवाएको थिएँ। विद्युत विकास अध्ययनको कार्य सरकारी क्षेत्रबाट हुने। हामीले बाहिर सुन्दा अब यहाँ टेक्निकल मान्छेहरूको त म नन टेक्निकल भएको हुनाले अलि यथार्थमा चाहिँ अध्ययन भएको छैनन् कि भन्ने पनि आछ। पहिले थोरै मेगावाटको मै त्यहाँ हुँदा पनि पहिले थोरै मेगावाटको लागि लाइसेन्स दिने, अनि त्यो सर्वे लाइसेन्स पाएपछि अनि अप्टिमाइजेसन गर्ने। त्यसैले फ्याक्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यसैले सरकारी स्तरमा यिनीहरूको चाहिँ फ्याक्ट तयार गरेर राख्नुपर्छ। एउटा चाहिँ ओएक्सले पहिले नै तयार गरेको एउटा यसको अध्ययन छ, तर यसलाई पनि अब फेरि सरकारीबाट तयार गर्नुपर्छ अध्ययन चाहिँ भन्ने मलाई लागेको हो।
अर्को विद्युत आयोजनाको विकासका लागि बिना प्रतिस्पर्धा अनुमति पत्र दिने वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धाबाट अनुमति मैले अघि भने अनुमति दिनुपर्छ भन्ने मैले अघि भने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस हो। मलाई लाग्छ अहिले पनि त्यही हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस। पहिलो निवेदक आएन भने दोस्रोमा जाने, दोस्रो नआए तेस्रोमा जाने भन्ने हिसाबले अहिले पनि त्यही कानुन छ। अर्को ऊर्जाको आपूर्ति, ऊर्जाको सुरक्षा र वातावरण संरक्षण बीच सन्तुलन कायम गरी विद्युत विकास गर्नुपर्ने। यसमा चाहिँ अघि भन्यो जल कहाँ छ, जङ्गलभित्र छ। जङ्गल कसको? वन मन्त्रालयको। वनको रुख काट्यो भने के गर्ने? उसले दिँदै नदिने। त्यहाँभित्र राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, त्यहाँभित्र ढुङ्गा छ, त्यहाँभित्र गिट्टी छ भन्ने यी विभिन्न किसिमका कानुनहरूको हडलहरू पनि छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सन्तुलन कायम हुने गरी चाहिँ विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को विद्युतको थोक तथा खुद्रा व्यापारको नियमन र व्यवस्थापन आवश्यक। यो खुद्रा र थोक पनि गर्नुपर्ने भयो। अब डाइरेक्ट अहिले त विद्युत प्राधिकरणले नै सबै जिम्मा ल्याएको छ उजोले। विद्युतको माग र बजारको उपलब्धताको आधारमा आयोजनाको पहिचान र छनौट गरिनुपर्ने। माग के हो र बजारको उपलब्धता के हो? कुनै ठाउँमा मैले ठाउँ त मिल्दैन, कुनै ठाउँमा जम्मै खोलाहरू हाइड्रोमा गएको छन्, त्यहाँ खेतमा लाग्ने पानी छैन। कुनै त्यहाँ चाहिँ बिजुली फाला हुन्छ, अर्को ठाउँमा चाहिँ बिजुली छैन। अनि त्यहाँबाट अर्को ठाउँ लैजान भन्यो भने टेक्निकल होला, कति पर्सेन्ट लस हुन्छ भन्नुहुन्छ, फेरि 15% 20% कति लस हुन्छ, त्यहाँ पुग्दैन भन्ने हिसाबले त्यस्तो सुनेको हो। अब त्यसलाई माग के हो र त्यहाँको उपलब्धता के हो त्यसलाई हेरेर चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने हो। विद्युतको प्रसारण वितरण तथा व्यापारमा एकाधिकारको अन्त्य हुनुपर्ने। एनइएको कोही हुनुहुन्छ भने उहाँले मलाई पक्कै गाली गर्नुहुन्छ होला, किनभने यो चाहिँ एनइएको अहिलेसम्म चाहिँ एनइएले नै जिम्मा लिइराखेको छ। एकै संस्थाले उत्पादन प्रसारण वितरण गर्न नपायो भने एकभन्दा बढी कार्यको लागि अनुमति पत्र दिन नहुने। कुनै पनि एउटा आयोजनालाई उत्पादन पनि दिने, प्रसारण नै वितरण दिने। अब यो चाहिँ कानुनी रूपमा भएको हुनाले यसलाई नै मिलाउनु पर्ने भन्ने हो। एउटै क्षेत्रमा एकभन्दा बढी वितरकले एउटै विद्युत प्रणालीको प्रयोग गरी ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गर्न सक्ने, यो पनि व्यवस्था भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। सबैलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा खुला पहुँच दिनुपर्ने। अर्को चाहिँ अन्तर्देशीय तथा आन्तरिक व्यापारको नियमन गर्ने। र यो मैले चाहिँ इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्तीय व्यवस्था इपिसिएफ भन्छ क्या, मोडलको आयोजनाको विकास गर्न सकिने भनेर मैले चाहिँ मेरो लागेको अबको बाटो के त भनेर यति मात्रै नहुन सक्छ। अहिले मैले छोटो हिसाबमा यो कानुन पढ्दाखेरि मलाई लागेको बाटो हो। योभन्दा धेरै पनि हुनसक्छ, कानुनमा योभन्दा धेरै आउन पनि सक्छ। यतिमै आउनुपर्छ, सीमित हुनुपर्छ भन्ने छैन। मैले चाहिँ यति भन्दै मेरो छोटो प्रस्तुति सकेसम्म कम समयमा सक्न प्रयत्न गरेँ। मलाई चाहिँ अवसर दिनुमा धन्यवाद। Thank you, Ms. Lila Devi Gadtaula, for updating us on the legal and institutional mechanism in regards to electricity in Nepal. Now we'd like to break into a Q&A session, and I'd like to invite our keynote speakers on the stage again. Mr. Abid Hussain from ICIMOD, Mr. Hitendra Shakya from NEA, and Ms. Lila Devi Gadtaula from Nepal Law Commission. If you guys have any questions, please raise your hand. Our mic personnel will be with you shortly. We have a question over here. Okay, thank you. Very interesting. I didn't understand everything from the Law Commission, but I tried. Okay, it's not uncommon in Nepal to have valuable reports
disappearing into the dustbins. So I just sort of wonder, what can be done to really revitalize your studies, to really make this happen? At the moment, we have a discussion together with ADB and NEA on a new transmission line from Darlik to Dumla. It's about 80 kilometers, right? Which is really needed. So how can your ideas then be combined with the investment in this new transmission line as one concrete example? Thank you. Thank you. Thank you for the question. And thank you for again giving me the opportunity to bring it up to light here. For this Sudiga version 2.0, I'm actually looking for donor organizations, government of Nepal. At that time, I would like to say that this was the first one of the projects where the money was from government, the people were from the government, the forces were from the government. It was totally indigenous support. So I'm proud to say about Sudiga 1.0. But for Sudiga 2.0, probably the money has to come because it is a little bit larger money. We would like to study in detail. This was 17 weeks, so there are some weaknesses, like the village settlements. We have to get the real data from there, and the load forecast has to be updated again. What will be the real load now? So 2023, what's the load now? What is the settlements now? What is the network expansions now? It was 2017. Between 5 years, we have expanded very aggressively. So the government has put on every year 10 billion. More than 10 billion every year. So a lot of money has been put in the distribution infrastructure. So the network has changed. So we have to again reassess this network and optimize that network. That is, if the network is like that, then we have to first find out which is the most optimum network from the load losses and investment, because investment is one time, losses is continuous. It's happening all the time. So loss must be optimal. So we have to do that study, and we have to also look at the possibility of pump storage, 5 megawatt to 10 megawatt pump storage in, let's say, in for example, Taplejung. So if you could have a pump storage above that Phungling Bazaar, every year the fire in Phungling Bazaar. So we need water for that. So a pump storage there, I think from the, I don't know which river there, I think it's Kabeli or some other river. So from there we can pump up. So that kind of projects are possible all over Nepal and in the west also. And so I'd like to have this funding to again carry that study and I think it's a doable project, very doable project. Thank you. Hello everyone. This is Sushobhan from Alternative Energy Promotion Center. I'm an assistant director over there, and thank you so much, Hitendra sir, for highlighting Sudiga's report and how many micro hydros can be connected to the central grid, so that the investment that has been poured into rural areas will not be wasted. And also to the ICIMOD, Abid, Hussain, maybe like we would like to have some written recommended policy actions in the future, so that we could act on further. And as we all know that we have ample policies, plans, but the problem is with the implementation and the resource availability to act on that. I would like to, sorry Anne, I would like to talk further in Nepali. Lila madam, basically हामी सबैलाई थाहा छ हामी चाहिँ वैश्विक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र विभिन्न मन्त्रालयहरू चाहदै अहिले चाहिँ ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयमा पुगेका छौं र हामी त्यतिबेला चाहिँ हामीले जैविक ऊर्जा नीति र जैविक ऊर्जा रणनीति पनि बनाएका थियौं 2075 सालमा र अहिले चाहिँ यो वैश्विक ऊर्जा यता ऊर्जा मन्त्रालयमा आउँदै गर्दा र मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट र इन्भाइरोन्मेन्टले चाहिँ वनको कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दाखेरि वन जोगाउँ वनको सदुपयोग गरौँ भन्ने
इन्फर्मेसनहरू कता कता हराएको र जैविक ऊर्जा रणनीति र नीति पनि कता कता हराएको अवस्था छ र म्याडमको यो प्रेजेन्टेसनमा पनि देखिन। अब उपरान्त कुनै त्यस्तोमा चाहिँ प्लिज त्यो राखिदिनु हुन अनुरोध। र यहाँहरू सबैलाई मैले एउटा निवेदन मात्रै गरेँ, हामीले जैविक ऊर्जाको हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने यो ब्रिकेट र पेलेटको प्रोडक्सनबाट हाम्रो नेपालमा कन्जम्सन हुने यो कोलको जुन कन्जम्सन छ त्यो कम्प्लिटली हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। त्यो हामीले इक्जाम्पल एउटा यो झापाको चिया फ्याक्ट्रीमा जहाँ चाहिँ कम्प्लिटली कोल रिप्लेसमेन्ट भएको छ त्यो हेर्न सक्छौँ भन्ने सानो अनुरोध गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। तपाईहरूको क्वेसन्स अझै छ भने लेखेर पनि दिँदा हुन्छ, हामी फलोअप गर्छौँ है। मेरो सानो जिज्ञासा मेरो जिज्ञासा चाहिँ हितेन्द्र सरलाई नै छ। राम्रो प्रेजेन्टेसन थियो त्यो हितेन्द्र सरको त्यो माइक्रो हाइड्रो एउटा इनमा कसरी चाहिँ भोल्टेज स्टेबलाइजेसन गर्नलाई एकदम महत्त्वपूर्ण छ भनेर र यहाँको जानकारीको लागि अहिले 36 मेगावाट जति लगभग more than 3,000 micro hydro has been built by Nepal government, and I think Hitendra सरको सजेसन पनि त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने र त्यसलाई अप्टिमाइज गर्ने र माइक्रो हाइड्रोलाई चाहिँ एउटा हामीले लोकल्ली जेनेरेटेड इलेक्ट्रिसिटीलाई इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसनमा लैजानको लागि चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा र हामीले कृष्ण मन्दिरको जसरी संरक्षण गर्छौँ, कृष्ण मन्दिर भत्काएर अहिले हामीले भाटपट्टि सुपर मार्केट अथवा कुनै क्याफे खोल्यौँ भने प्रफिटको हिसाबले फाइदा होला, तर त्यो हाम्रो हेरिटेजको हिसाबले चाहिँ इतिहासको हिसाबले चाहिँ राम्रो हो भने माइक्रो हाइड्रो चाहिँ अब यो नेपालमा चाहिँ अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा बिजुलीको आविष्कार भएको 29औं वर्षमा नेपालमा यो थर्पिङमा उत्पादन सफल भएको थियो र नेपालले क्रस फ्लो टर्बाइन पेल्टन टर्बाइनमा अत्याधिक सफलता प्राप्त गरेको थियो र मोर देन 100 कम्पनी चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू इन्स्टलेसन कम्पनीहरू स्थापित भइसकेका थिए। तिनीहरू चाहिँ अहिले यो नेपाल सरकारको अलिक कम प्राथमिकताको कारणले गर्दाखेरि पछाडि बढ्नुभएको छ। यो युनिभर्सिटीको स्टडीहरूमा पनि अलिकति यो इनोभेसनको इन्क्युबेसनको नयाँ कम्पनीहरूलाई चाहिँ कुराहरू आयो, तर भइरहेको कम्पनीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई अझ संस्थागत गरेर इन्टरनेसनलाइज गर्नको लागि इन्टरनेसनल अब चाइनाले हामीभन्दा पछाडि यो हाइड्रो माइक्रो हाइड्रो अथवा हाइड्रो पावर सुरु गरेकोले आज 140वटा कन्ट्रीमा चाहिँ बेच्ने हैसियत राख्न सक्छ। नेपालले एउटा सेन्टर अफ एक्सलेन्सको हिसाबमा चाहिँ माइक्रो हाइड्रोमा जुन किसिमको मेन पावरहरू उत्पादन भएको थियो र माइक्रो हाइड्रोमा प्राप्त गरेको सफलतालाई मिनी हाइड्रो लार्ज हाइड्रोमा अपग्रेडेसन गर्नको लागि चाहिँ यो पोलिसीमा हामी कतै चुकेको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि केही ध्यान दिनको लागि यहाँको केही सुझाव छ कि? धन्यवाद। म त स्वरै आउन चाहन्छु माइक्रो हाइड्रोको सपोर्टको लागि र आफू त्यसमा दोषी पनि मैले भने 2067 सालको गङ्गाडको बनाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ केही साना माइक्रो हाइड्रो बन्द हुँदाखेरि त्यो माइक्रो हाइड्रो बनाउनलाई आफूले त्यहाँको स्थानीय लोकल हिरो भएर चाहिँ हिरो भएकाहरू 400 किलोवाटको त्यो आइसकेपछि 0मा कन्भर्ट हुनु पऱ्यो। त्यसको हाइड्रो त्यो महँगो विद्युत प्राधिकरणलाई सस्तोमा दिने थियो। दुःखको कथा चाहिँ म आफ्नो प्रत्यक्ष भएकोमा आई एग्री फुल्ली द्याट वी हेभ टु प्रिजर्भ एन्ड बट तर सधैँ सरकारी अनुदान दिएर त्यसलाई राख्ने त सम्भव छैन। त्यसैले पनि एउटा सल्युसनको रूपमा सुडिगाको प्रस्तुत गरेको कि ग्रिड एक्सेस गरिसके पछाडि 24 घण्टा त्यसले बिजुली दियो भने केही नभए पनि एउटा मान्छेलाई त फल्छ र एउटा मान्छेले एउटा हाइड्रो चलाउन सक्छ। अरू सबै पुरानो अनुदानहरूलाई माफ गरिदियो भने उसले सञ्चालन चाहिँ गर्न सक्छ। 20 किलोवाटको एउटा माइक्रो हाइड्रोले आफूलाई सञ्चालन र आफूलाई थ्याक्न चाहिँ सक्छ। त्यसैले त्यो सधैँ पालिराख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। अब तर पुरानो पुँजीगत लगानीको पनि हिसाब चाहिँ गर्न चाहिँ अलि नसक्ला, तर तिनीहरूलाई जोडेर चाहिँ सञ्चालनमा राखेर आजभन्दा 10 वर्ष 20 वर्ष पछाडि पनि त्यो थानसिङको जुन माइक्रो हाइड्रो त्यति बेला थन्किएर बसे जस्तै त्यस नभइकन चलाएर राख्न सकिन्छ। आई थिङ्क इट विल बी अ वन्डरफुल। नमस्कार, म नारायण गेवाली, सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल। र मैले यो विद्युत ऐनको बारेमा लीला देवी गौतलाले जसरी राख्नुभयो, सायदै हामीले 2066 सालमै
निजी क्षेत्रबाटै विद्युत ऐनको ड्राफ्ट बनाएर शङ्कर कोइराला सचिव हुनुहुन्थ्यो, हामीले त्यतिखेर बुझाएका थियौँ र संसदमा गइसकेपछि पनि धेरै चाहिँ छलफल भयो। त्यहाँ त्यतिखेर सायद मलाई लाग्छ 142वटा संशोधन प्रस्ताव चाहिँ दर्ता भएका थिए त्यो ऐनलाई चाहिँ पूर्णता दिनको लागि। तर अब त्यो विडम्बना फर्केर आयो अनि फेरि राष्ट्रिय सभामा गएर अहिले पनि फर्केर आएको छ र मलाई लाग्छ अहिले हामीले अध्ययन गरे अनुसार पनि जनचाहना अनुसारको यो उपलब्धिमूलक विद्युत ऐन छैन, मसौदा छैन भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ र फेरि पनि यस्तै गरी सरकारवालाहरूसँग छलफल नगरी त्यो जस्तातस्तै पास गरियो भने सायद नेपालको लागि त्यो घातक हुन्छ भन्ने कुरा मैले माननीय मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, म त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र सँगै हामी 2058 सालदेखि जुन विद्युत नीतिका कुराहरू गऱ्यौँ, नेपाललाई ग्रामीण विद्युतीकरण गर्नको लागि जनताको सहभागितामूलक कार्यक्रम गर्ने भनेर सामुदायिक विद्युतीकरणको मोडेल हामीले 60 सालबाट ल्यायौँ र चाहिँ त्यही मोडेल अन्तर्गत साँच्चै भन्यो भने 60 देखि 70 को दशकमा नेपालमा जति विद्युतीकरण भयो त्यो सामुदायिक विद्युतीकरणबाट मात्रै धेरै भयो। 57% विद्युतीकरण भएको देशलाई हामी 70% 10 वर्षमै 70%मा चाहिँ हामीले पुर्याएका थियौँ भने अहिले बिस्तारै फेरि सामुदायिक विद्युतीकरणलाई खुम्च्याएर यो केन्द्रीकृत गर्न खोजिँदैछ। यो पनि एउटा खास नेपालको लागि, नेपाली समुदायको लागि विडम्बनाकै कुरा हो र हामी राज्य व्यवस्था अन्तर्गत एउटा समाजवादी अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था कुरा गर्छौँ। समुदायलाई बलियो बनाउने ठाउँमा हामी समुदायलाई कमजोर बनाएर फेरि राज्यलाई केन्द्रीकृत मोडेलमा लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यो पनि अहिले दुःखको कुरा छ। हितेन्द्र सरले राख्नुभयो जस्तै कम्युनिटी इलेक्ट्रिफिकेसनबाट जसरी जुवावट कन्ट्रोल गर्ने क्रममा समुदायले जसरी काम गर्छन् र त्यो मोडेलबाट म ऊर्जा मन्त्रालयमा छैन, म कानुन आयोगमा मात्रै छ र सबै स्टेक होल्डरहरूको छलफल पश्चातै फेरि पनि अगाडि बढ्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ, सुनिरहनु भएको छ, त्यति भयो, उहाँले बोल्नु पनि पर्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई यो विषयमा चाहिँ। नमस्कार, मेरो नाम धीरज जोशी, म काठमाडौँ विश्वविद्यालय एनर्जी एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा LLM को विद्यार्थी। मलाई आज मात्र होइन सधैँ जसो लागिरहने प्रश्न चाहिँ कानुन बनाउनुपर्छ भनेर हामीलाई झन्डै दशकौँदेखि थाहा छ, त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा त्यो कुरो बस्नुपर्ने हो है। नयाँ आउने मान्छे जुन पोलिटिकल भर्ती हुन्छ उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कि यो इन्स्टिट्युसनले किन काम गर्न सकिरहेको छैन र सरकारलाई त सम्भवतः त्यो थाहा हुने कुरा नै भयो, सरकारको एजेन्डा नै हो कि म कसरी अगाडि बढ्छु। यो केमिस्ट्री कहाँनिर मिल्दैन, कानुन बनाउने मान्छे त्यहीँनिर हुन्छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने मान्छे त्यहीँनिर हुन्छ। तर पनि हामी वर्षौँदेखि एउटै कुरा सुन्छौँ कि हाम्रा कानुन पुराना भए, त्यही भएर हाम्रो इन्स्टिट्युसनल कोअर्डिनेसन हुन सकेन, हामीले फलानु मन्त्रालयको टिप्पणीले यो मन्त्रालयलाई सहयोग गरेन अथवा त्यो मन्त्रालयले दिनुपर्ने अनुमति यो मन्त्रालयलाई दिएन। त यो त एक किसिमको कथावाचन जस्तै भइसक्यो। यसमा रिफर्मेसनको कुरो नगर्ने र यसलाई जहिलेसुकै समस्याको प्रमुख कारण चाहिँ बनाइराख्ने, किन आएन, पैसा पनि आयो, सबै कुरा भयो, किन भएन भन्दा हामी बिच कोअर्डिनेसन हुन्छ कि किन हुन्छ किन, तपाईँहरू कहिले गर्ने कोअर्डिनेसन, तपाईँहरू कहिले बनाउने कानुन चाहिँ प्रश्न हो। यो अलिक ठाडो प्रश्न हो, तर अब व्यक्तिलाई भन्दा पनि यो इन्स्टिट्युसनलाई प्रश्न हो, त्यो मन्त्रालयलाई पनि हो, सचिवज्यूलाई पनि हो। त्यही भएर अब यही कुराले गर्दाखेरि हामी चाहिँ क्ल्यास भइरहने, एकातिर चाहिँ 10,000 मेगावाट बेच्छौँ भन्ने, अर्कातिर चाहिँ फेरि पाइपलाइनको चाहिँ त्यो ग्यास ल्याउने पाइपलाइनको पनि एग्रिमेन्ट गरेर आइरहने, त्यो कुरा त द्वन्द्व भयो नि त आफैमा। त यी सामान्य कुरालाई हामीले बुझ्न नसके हो कि बुझ्न नचाहेको हो भन्ने मेरो प्रश्न। मलाई नै होला नाम त भन्नु भएन, कानुनकै कुरा गरेको। Hello everybody, happy to have you all back. I hope you guys had a great lunch. Now I'll be handing over this mic to our moderator of the panel discussion, the program coordinator of GridVille, Ashin Joshi. Related to the renewable energy and policy, how will we getting our energy transition, our net zero goals, targets, policy related energy infrastructure developments, investments. Basically, we'll be discussing on these things
without further ado, I'd like to welcome Deepak Gowli sir. He's over the stage. He's currently academician of the Nepal Academy of Science and Technology and senior research scholar with the International Institute for Applied System Analysis, Austria. He is also the chair of interdisciplinary analyst. He was also a founding member of non-profit Nepal Water Conservation Foundation, established 3 decades ago, a hydroelectric power engineer and a political economist. Gowli has served as Nepal's Minister of Water Resources in 2002-03 and initiated community electricity as well as the first in-country review of the World Commission on Dams report in light of Nepali laws. Similarly, I'd like to welcome Ms. Subhalakshmi Shrestha. She's an accomplished professor currently serving as an assistant director, heading energy efficiency and outreach sections at Alternative Energy Promotion Center in Nepal. This institution, operating under the Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, is an apex government organization mandated for promoting renewable energy and energy efficiency throughout the country. With an impressive 18 years career in serving the nation, she has contributed in areas of policy advocacy, strategic planning, standard and guideline formulation, capacity building activities, monitoring and evaluation, and coordination among stakeholders, including external development partners. Similarly, I'd like to welcome Kushal Gurung. Kushal Gurung has been working as a founder and chief executive officer at Wind Power Nepal Private Limited. He has over a decade of experience in the sector. He is an active advocate of alternative energy technologies and clean energy policy in Nepal, delivering his insights in numerous national and international organizations. He is also a founder of largest hydroponics farm of Nepal. Similarly, I'd like to welcome Dr. Asma Vaidya. Dr. Asma Vaidya is an independent consultant and an educator who specializes in renewable energy and natural resource management. She has over 5 years experience in renewable energy sector. She has been involved in a number of renewable energy related educational training and advocacy projects. She holds a doctorate degree in environmental and energy policy from Michigan Technology University. So basically, starting this session, I'd like to give a brief introduction of the country, the energy system, the policies that we are having, the international and national frameworks that we need to follow, and the current status quo of the country. Basically, for the energy transition, with the advent of renewable energy technologies and the rise in global temperature, we do need to have a well-crafted and far-sighted policy. That's what we'll be discussing in this session. Importance of regulatory stability, financial incentives, and public-private partnership will also be discussed in this section. This session will be discussed both in Nepali and English language interchangeably. So without further ado, I like to ask first question to Dr. Asma Vaidya, but I want to mention that I will be only be a moderator here, but the main themes and all the necessary activities, the energy, the power of this session will come from the audience, I hope so. So I will be merely a moderator here. So the first question to Dr. Asma Vaidya is related to her expertise, that in the context of Nepal's unique environmental and energy challenges, what do you believe are the most pressing priorities that need to be addressed in the formulation and implementation of effective energy and as well as environment policies? And what do you see the current challenges in the country? धन्यवाद हर्षिमजी, म नेपालीमै बोल्न चाहेँ। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले रिन्युएबल एनर्जीलाई प्रमोट गर्ने भनिरहेका छौँ। यो पहिला चाहिँ अब जहाँ ग्रिड पुगेको थिएन ती ठाउँहरूको लागि भनेर टेम्पररी सल्युसनको रूपमा चाहिँ प्रमोट गरियो। अब ग्रिड एक्सपेन्सन यति विस्तार भइसकेको छ हैन, 90% भन्दा बढी क्षेत्रमा चाहिँ ग्रिड पुगिसकेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ रिन्युएबल एनर्जीलाई चाहिँ
यो पार्ट अफ द एनर्जी मिक्सको रूपमा चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ अहिले छ एनर्जी सिक्युरिटीको हिसाबले पनि। अनि त्यस्तै गरेर अब ग्रिड पुगे तापनि अझै पनि यो साँच्चै मल्टिटियर फ्रेमवर्क जुन वर्ल्ड ब्याङ्कले प्रयोग गरेको छ होइन, यो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस एनर्जी एक्सेसलाई मापन गर्नको लागि त्यो अनुसार हामीले मापन गर्ने हो भने चाहिँ अझै पनि कति ठाउँमा चाहिँ हामी एनर्जी पोर नै छौँ। यो ग्रिड पुगे तापनि यो के भन्छ ग्रिड अनस्टेबिलिटीको कारण भोल्टेज नपुगेको कारण भोल्टेज अनस्टेबिलिटीको कारण चाहिँ मान्छेहरूले आफूले चाहेको अनुरूपको चाहिँ अप्लायन्सेसहरू प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति छैन धेरै ठाउँमा। इभन काठमाडौँमै पनि हामीले टाइम एन्ड अगेन यो अनअनाउन्स लोड सेडिङ चाहिँ भोगिरहेका छौँ। त्यसले पनि कतिजना जो चाहिँ अब इलेक्ट्रिक कुकिङ या इलेक्ट्रिक भेहिकलमा ट्रान्जिसन हुन चाहनेहरूको लागि अझै पनि यो हर्डलको रूपमा या डिमोटिभेसनको रूपमा रहँदै आएको छ। त्यो कारणले चाहिँ अहिले रिन्युएबल एनर्जी एउटा पार्ट अफ द मिक्सको रूपमा पनि इम्पोर्टेन्ट रहँदै आएको छ। अनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि यो टेम्पोररी सल्युसनकै रूपमा भए तापनि आवश्यक परेको चाहिँ हामीले महसुस गर्न सक्छौँ होइन। अब यहाँको जुन क्वेसन छ यो अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा लगभग मैले त्यो भनि नै हालेँ। अनि त्यस्तै गरेर अब यो कार्बन एमिसन हामीले एज अ ग्लोबल कम्युनिटी सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब यो इन्डस्ट्री अब हिस्टोरिकली जसको बढी रेस्पोन्सिबिलिटी भए तापनि यो कार्बन एमिसनमा अनि यो इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्रिजहरूले जति धेरै योगदान पुर्याए तापनि यो सबैलाई प्रभाव पारिरहेको मुद्दा हो क्लाइमेट चेन्ज भन्ने कुरा। त्यसलाई चाहिँ अब एज अ ग्लोबल कम्युनिटी सोच्ने हो भने हाम्रो पनि मिटिगेसनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान रहनु नै पर्छ। एडाप्टेसनमा त हामीले धेरै नै गर्नुपर्ने छ होइन। क्लाइमेट चेन्जको प्रभावहरू भयानक प्रभावहरू चाहिँ हामीले देख्न थालिसकेका छौँ। यो ड्राउट कन्डिसन्सहरू यो क्लाइमेट एक्सट्रिम्सहरू हामीले महसुस गर्दै आएका छौँ होइन। अहिले पनि अब यो इराटिक यो मनसुन प्याटर्नहरूले चाहिँ हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्यालाई धानिरहेको एग्रिकल्चर सेक्टरलाई नै अफेक्ट गरिरहेको छ। अब यस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राख्ने हो भने चाहिँ हामीले कार्बन मिटिगेसनमा पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्ने नै देखिन्छ। अब पोलिसीको कुरा गर्ने हो भने अघि हाम्रो लीला म्याडमले देखाउनु भयो कति धेरै पोलिसिजहरू छन्, हाम्रो इम्प्रुभ गर्नुपर्ने पोलिसिजहरू छन्। हामीले अद्यावधिक गर्नुपर्ने, रेलेभेन्ट बनाउँदै लग्नुपर्ने, एड्याप्ट गर्दै लग्नुपर्ने यो अलिकति आउटडेटेड पोलिसिजहरू त छन् नै तापनि नयाँ नयाँ पोलिसिजहरू पनि बन्दै आएको छ। हामी यो के भन्छ विभिन्न सेक्टरका व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज यो क्रस कटिङ यो इस्यु हो भन्ने कुराहरू महसुस हुँदै आएको छ। एग्रिकल्चर होस्, एनर्जी होस्, फुड सेक्टर होइन, पोभर्टी एलिभेसनका सेक्टरमा काम गरिराख्नुभएका साथीहरू हो सबैले चाहिँ यो महसुस गरिरहेको छ। त्यो एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी हो, यो साझा इस्यु हो भन्ने कुरा चाहिँ। तर अब सल्युसनतर्फ जानु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इन्टिग्रेटेड एप्रोच चाहिँ हामीले अपनाउनै पर्छ। अब पहिला एनर्जी सेक्टरमा काम गरिराख्ने साथीहरूले एनर्जीमा मात्रै बढी फोकस भएको हो कि होइन। विगतमा जस्तै अब टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि चुलो भन्यौँ, चुलोमा मात्र फोकस भएर रह्यौँ। उहाँहरूले अब गरिब छ भन्यौँ, सस्तोमा बाँड्ने कुराहरू गऱ्यौँ, तर यो टेक्नोलोजी एक्सेसिबिलिटीमा मात्र फोकस भएर हामीले कुरा गऱ्यौँ। तर यो एक्सेसिबिलिटी मात्र होइन, अडप्सन मात्र होइन, सस्टेन युजको पनि इस्यु छ होइन, बिहेभियरल चेन्जको इस्यु छ। यो ट्रान्जिसन टु इम्प्रुभ कुक स्टोभ भनेर अब हामीले पहिला कुरा गऱ्यौँ, अब ट्रान्जिसन टु क्लिनर टेक्नोलोजीको कुराहरू छन्। अब यो एप्रोचहरूलाई पनि अलिकति इन्टिग्रेटेड बनाउँदै लग्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि छ। अब त्यसको लागि अभियसली कोअर्डिनेसन एउटा चाहिँ ठुलो हडलको रूपमा रहेको छ, सबैले त्यो एक्नोलेज गरिरहेको छ होइन। हामी त्यसमा फेरि पनि अहिले आउँछौँ नै। अब त्यसमा सोसल एडप्टेसनको कुरा पनि ल्याइहाल्नु हजुरले, अहिले त्यसपछि एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चरकै कुरा पनि आइहाल्यो हामीले होइन। अस्ति भर्खरै गभर्मेन्टले 96% चाहिँ हाम्रो पुगिसकेको छ ग्रिड एक्सेस भन्ने तापनि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार त्यही 60-65 कति मात्र छ भन्ने तथ्याङ्क पनि छ होइन। फेरि हामी त्यसमा आउने नै छौँ। अलिकति मैले पहिला नै प्राइभेट सेक्टरको कुरा पनि धारणा सुने भने अलिकति त्यस पछाडि हाम्रो उहाँ के अरे सुभजी पनि हुनुहुन्छ, दीपक सर पनि पहिला
गभर्मेन्टको एक्सपिरियन्स भएको हुनाले पछि त्यसमा कुरा आउँछौँ। मैले कुशलजीलाई चाहिँ उहाँ अब अनडाउटली he has witnessed the potential of renewable technology to change the energy landscape of Nepal. उहाँलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ कस्तो खालको इन्सेन्टिभ लिन सकिन्छ वा प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ यस्तो पोलिसी भइदियो भने, यस्तो एनर्जी पोलिसीहरू, यस्तो इन्सेन्टिभहरू गभर्मेन्टले ल्याइदियो भने चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्थ्यो होइन, अझ बढी इफेक्टिभ हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही कुराहरू छ। त्यो पनि एउटा प्राइभेट सेक्टरको त्यसबाट राख्न पनि गर्छु। अर्को भनेको एउटा प्राइभेट सेक्टरको पर्सपेक्टिभ कस्तो छ, गभर्मेन्टको अहिले पछि आइहाल्छ, अहिले प्राइभेट सेक्टरको पर्सपेक्टिभ पनि पोलिसीहरू यस्तो यस्तो पोलिसीहरू छन् र हाम्रो पर्सपेक्टिभ यो छ भन्ने कुरामा चाहिँ के कुरा राख्दिनँ, मैले कुशलजीलाई अनुरोध गरेँ। हस् धेरै धन्यवाद। प्राइभेट सेक्टरको पहिला बेस्ट केसबाट जाउँ र पछाडि अपर्च्युनिटिजमा जाउँ, त्यसलाई वर्स्ट केस भन्दा अपर्च्युनिटिजको रूपमा हेरौँ। अहिले एड्रेस भइसकेको हिसाबले बेस्ट केसमा हाइड्रो पावरको जुन यो पावर पर्चेस एग्रिमेन्ट छ त्यो विशेष गरेर रन अफ द रिभरको लागि त्यो एउटा चाहिँ प्रुभन त्यो मार्केट चाहिँ यस पर्फेक्ट छ भनेर देखाइसकेको छ नेपालको केसमा होइन। तपाईँले अहिले पनि हेर्नुभयो भने पिपिए गर्न पाएन, गभर्मेन्टले पिपिए पनि रोक्दियो भनेर प्राइभेट सेक्टरको साथीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ गुनासो विरोध पनि आइरहेको देखिन्छ। सो त्यसले के भन्छ सप्लाई डिमान्डकै कुराबाट हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ डिमान्डभन्दा बढी ओभर सप्लाई अफ प्रोजेक्ट पनि भइरहेको छ होइन। तर अब यो भन्दै गर्दाखेरि च्यालेन्ज चाहिँ अब गभर्मेन्टको एङ्गलबाट र हामी प्राइभेट सेक्टरले पनि रिस्कको हिसाबले हेर्ने भने क्लाइमेट चेन्ज। अब अहिलेको क्लाइमेट चेन्जले गर्दा दोहोरो मारमा छ यो हाइड्रो पावरै सेक्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन। पछि अझै धेरै भन्नुहुन्छ होला, जस्तै फर्स्ट चाहिँ अब यो मनसुनको पिरियडमा वेट सिजन जति बेला धेरै पानी पर्नु पर्यो त्यति बेला नै कतिवटा प्लान्टहरू बन्द भइरहेको हुन्छ। अनि तपाईँको अहिले पूर्व एरियामा हेर्नुहोस् त्यो काबेली कोरिडोरमा जुन हेवा खोलामा आएको बाढीले होइन झन्डै 50% 200 मेगावाट क्यापेसिटीमा 100 मेगावाट चाहिँ अहिले बन्द छ। 26 वटा भन्दा बढी चाहिँ हाइड्रो पावरहरू चाहिँ पुरै अहिले बिग्रियो अनि यो वर्षको यो बाढीले। त्यस्तै 2 वर्ष अगाडि मनाङमा आएको बाढीले मर्सिङदेखि कोरिडोरमा त्यस्तै ड्यामेज ल्यायो। यो त अब सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। अब नेक्स्ट इयर पनि कुन चाहिँ खोलामा फेरि बाढी आउने हो। सो इट्स गोइङ टु बी अनगोइङ ट्रेन्ड। र एनइएको यो रिस्क म्यानेजमेन्ट यसो बुझ्दाखेरि के लाग्छ भने 30% जति हाइड्रो त बिग्रिरहेको छ भन्ने उहाँले सोचेर अब यदि उहाँहरूलाई 3000 मेगावाट बत्ती चाहिएछ भने उहाँले चाहिँ 5000 मेगावाटसम्मको पिपिए साइन गर्न उहाँलाई समस्या नहोला देखियो। तर प्राइभेट सेक्टरलाई त डर भन्दै थियो त्यो 30% तपाईँकै प्रोजेक्ट पऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ यत्रो लगानी गरेर बसेको प्रोजेक्ट त्यसमा तपाईँले चाहिँ लोन लिएको हुन्छ, ब्याङ्कको लोन हुन्छ होइन। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ नै बन्द भयो भने के हुन्छ तपाईँले त्यही 30%को हेजिङ हिसाबले तपाईँले नि त्यहाँ एउटा खोलामा होइन कि 10 वटा खोलामा तपाईँले प्रोजेक्ट बनाउनु पऱ्यो कि त त्यो गर्न त गाह्रो छ। सो त्यो हिसाबले आई थिङ्क अरू पनि ढोका खोलिदिनु पऱ्यो प्राइभेट सेक्टरलाई। अहिले त 90-10 भन्छ, 90% चाहिँ अनग्रिड चाहिँ सबै हाइड्रोलाई र 10% नन हाइड्रो रिन्युएबल्स भनेर बायोग्यास सोलर र विन्डबाट आउने विद्युतलाई लिने भनेको कार्यविधि बनाएको छ। तर अनफोर्चुनेटली त्यसमा लगभग सबै सोलरको मात्रै प्रोजेक्ट छ र आजको मितिमा 95% जति प्रोजेक्ट चाहिँ सबै हाइड्रो पावर बेस। यो रिस्कले गर्दा 5% मात्रै छ। तर हाम्रो क्लाइमेट चेन्जको अर्को डर अघि भन्दाखेरि मनसुनको कुरा गरेँ, अर्को ड्राई सिजनमा फेरि अहिले चाहिँ यो एक्सट्रिम वेदर कन्डिसनले गर्दा पानीहरू नै परेको छैन होइन। ड्राउटले गर्दा ड्राई सिजनको चाहिँ प्रोडक्सन पनि पावर प्रोडक्सन घटिरहेको छ। त्यस्तो बेलामा राम्रो त सोलर गर्दा आउँथ्यो होला, 10%मै क्याप गरिदिएपछि के गर्ने त्यो बढाउनु पर्थ्यो। र अहिले प्रुफ पनि भयो भर्खरैको रिसेन्ट टेन्डरमा 5.94 पैसाको बिडिङ गर्दाखेरि 5.83 पैसासम्म हालेको छ प्राइभेट सेक्टरले। यदि सस्तोमा विद्युत पाइरहेछ भने हाइड्रो मात्रै किन भन्ने, सोलरलाई पनि त बढाउनु पऱ्यो। र यो प्रुभन टेक्नोलोजी होइन भने संसारभरि यो प्रोजेक्ट किन गरिरहेको छ सोलर। सो त्यसलाई आई थिङ्क पोलिसीको हिसाबमा हाम्रो जस्तै 2030 चाहिँ एकदम जे पनि कुरामा माइलस्टोन देखिन्छ। तपाईँको दिगो विकास लक्ष्य होस् अथवा एनडिसी टार्गेट होस् होइन, 2030मा टार्गेट बनाएको छ भने हामीले 2030 भनेको अबको 7 वर्षभित्र अहिलेको 10%को चाहिँ जुन एउटा इनर्जी मिक्सलाई बढाएर 30% गरे भएन होइन।
30% जति चाहिँ सोलर अथवा नन हाइड्रो रिन्युएबल्सलाई ग्रिडमा दिने भन्ने एउटा पोलिसी ल्याउने र दोस्रो 30% चाहिँ इनर्जी मिक्समा इनर्जी कन्जम्सनमा 30% चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको रोल हुनु पऱ्यो। लेस देन 10% छ इलेक्ट्रिसिटीको कन्जम्सन, होइन हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सनै भएको छैन, त्यो बढाउनु पऱ्यो। अझै पनि हामी जति कुरा गरे पनि हाम्रो मेजर डोमिनेन्ट इनर्जी सोर्स भनेको फायरवुड र एलपिजी ग्यास भइरहेको छ। त्यसलाई कसरी हामीले कम्पिट गर्ने? हामीले त्यसको लागि बायोग्यासको कुराहरू हुन्छ। अब बायोग्यासमा अपर्च्युनिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 20% मात्रै कुइने फोहोर र यो क्याटल डङ्कहरूलाई प्रयोग गरेमा त्यहाँबाट 60% जति हाम्रो एलपिजी इम्पोर्टलाई हामीले सब्सिडी गर्न सक्छौँ। तर चुनौती केमा छ भने अब त्यो टेक्नोलोजी त नेसन छ, भर्खरै सुरु भइरहेको छ, त्यसको लागि त नेपालमा इकोसिस्टम बिल्ड भइसकेको छैन, सप्लाई चेन क्लियर छैन, यहाँ चाहिँ स्किल ह्युमन रिसोर्सेसहरू केही पनि छैन, अनि यहाँ स्पेयर पार्ट पनि भने जस्तो पाउँदैन भने चाहिँ त्यो कुरालाई गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो सपोर्ट सिस्टम नभएर यतिकै चाहिँ ल्याजी एफेयर र मार्केट बेसमा छोड्दियो भने त एलपिजीलाई कसरी कम्पिट गर्ने? एलपिजीसँग कम्पिट गर्न सक्दैन। अनि हामी अहिले अर्ग्यानिक रासायनिक मल हामी यति इम्पोर्ट गरिरहेको छ, यो वर्ष झन्डै 30 अर्बभन्दा बढी चाहिँ हामीले कृषि मन्त्रालयको 52% बजेट चाहिँ यो वर्षलाई छुट्याइसकेको छ रासायनिक मल आयात गरा भनेर, होइन? त्यो गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिने यदि चाहिँ 9 लाख टन मेट्रिक टन हो भने 3 लाख मेट्रिक टन पनि आउँदैन फेरि रासायनिक मल, त्यति पैसाले त्यत्रो ग्याप छ। त्यो कुरा अहिले हामी अर्ग्यानिकमा जाने हो भने हाम्रो चाहिँ जुन 20% अर्ग्यानिक वेस्टलाई कभर गरेर हामीले 60% एलपिजीको इम्पोर्ट रिड्युस गर्दाखेरि हामी नेट एक्सपोर्टर बन्न सक्छ अर्ग्यानिक मलको, फर्टिलाइजरको। सो यो एउटा चाहिँ विन विन सिचुएसन छ, त्यसलाई कसरी क्याच गर्ने त्यो एउटा अर्को चुनौती पनि छ। अब हामी प्राइभेट सेक्टरको हिसाबले लगानी गर्नको लागि इच्छुक हुँदाखेरिको रिस्क म्यानेजमेन्टमा यो जुन अनफेयर चाहिँ प्रायोरिटाइजेसन छ गभर्मेन्टको, लेभल प्लेइङ फिल्ड छैन। तपाईँको चाहिँ 85% भन्दा बढी सब्सिडी युरिया मललाई मात्रै दिन्छ, होइन? अनि चाहिँ गभर्मेन्टले नै रासायनिक मललाई यसरी चाहिँ प्रमोट गरिरहेको छ भने अर्ग्यानिक मलले त्यो ठाउँ कहिले पाउँछ? नार्कको रिपोर्ट पढ्यो भने जहिले पनि ओहो देश चाहिँ सिद्धिन लागिसक्यो, यो चाहिँ माटोको अम्लीय बढेर एसिडिटी हाई छ, यसको अर्ग्यानिक केमिकल फर्टिलाइजरको कम्पोजिसन युज कम गर्न पऱ्यो भन्छ। हरेक वर्ष चाहिँ फेरि चाहिँ कृषि मन्त्रालयको अर्कै विभाग कृषि सामग्री कम्पनीलाई चाहिँ बजेट यति बढेर छुट्याइदिन्छ, त्यो चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुलाई। सो द्याट इज नट फेयर, त्यसले गर्दा मार्केट पनि भएको छ। हाम्रो यहाँ हाइड्रो पावरलाई मात्र अलिकति बायस गरेर भन्ने हुन त हाम्रो बेला बखत कुरा पनि चलिबस्छ। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीलाई चाहिँ नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी भने पनि हुन्छ भनेर भनिरहेको पनि हुनुहुन्छ। अब प्राइभेट पब्लिकको जुन एउटा यो ग्याप छ, खास गरी अल्टरनेटिभ एनर्जी प्रमोसन सेन्टर पनि छ। अब उसले अल्टरनेटिभ एनर्जी नै हेर्ने भएको, एउटा एपेक्स नै भन्यो नि अल्टरनेटिभ एनर्जी हेर्न नेपाल गभर्मेन्टको लागि सबभन्दा ठुलो संस्था पनि एएपिसी नै छ। एएपिसीको एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ हामीसँगै पनि हुनुहुन्छ। अहिले जुन कुशलजीले जुन यो बायस यो अलिकति हाइड्रो पावरलाई मात्र छन्, यो अरू सोलर विन्ड प्रुभन टेक्नोलोजिजहरूको लागि अझै पनि सपोर्ट छैन, पोलिसी छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो प्राइभेट पब्लिक सेक्टरमा जुन जो एनर्जी ट्रान्जिसनको लागि पोलिसी फर्मुलेसनमा होइन इफेक्टिभ पार्टनरसिप कसरी गर्न सकिन्छ? यो एएपिसीले यस्ता ग्यापहरू फुलफिल गर्ने कन्डिसनमा एएपिसीको माता हातमा पर्छ कि पर्दैन? अनि सिन्स बायोमासको पनि कुरा आएको थियो कि बायोमासमा पनि हजुरको धेरै नै रिसर्चको अनुभव भएको हुनाले अझै पनि मोर देन 50% चाहिँ नेपालको एनर्जी कन्जम्सन चाहिँ बायोमासबाटै आइरहेको छ है। अघि पनि कुरा भएको थियो, रिन्युएबल एनर्जी त होला, क्लिन एनर्जी त होइन, नहुन सक्छ। नेपालको फेरि एयर पोल्युसन चाहिँ वर्ल्ड्स वर्स्ट मध्येको एकमा पर्छ है। त्यस्तै कुराहरूमा मैले भनेको जस्तो एपिसीले अब यस्ता ग्यापहरू फुलफिल गर्न उनीहरूको के को माता हातमा एपिसीको माता हातमा छ कि छैन? प्राइभेट पब्लिक सेक्टरको कुराहरू अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस्, मैले हजुरलाई रिक्वेस्ट गरेँ। थ्याङ्क यू हसैनजी। सर्वप्रथम त यो एकदमै ब्यालेन्स्ड प्यानल डिस्कसनमा बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। वन्डरफुल अडियन्सको अगाडि केही भन्ने मौका दिनुभयो। यहाँ अब रिसर्चको तर्फबाट र यहाँहरूलाई यहाँ सबैलाई एउटा केही जानकारी पनि दिउँ भने हाम्रो प्राइभेट सेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै हाम्रो बैकुण्ठ ऊर्जा विकास समितिका सदस्यज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो कुशल गुरुङज्यू।
उहाँले पनि आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो र उहाँसँगै यो प्यानलमा बस्दाखेरि झनै सजिलो भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। हाम्रो गार्जियन सर, हाम्रो दीपक केवाली सर पनि हुनुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल त म अहिले केयुमा पिएचडी पनि गर्दैछु, पार्ट टाइम पिएचडी गर्दैछु र इपिसीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप सँगसँगै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा पनि धेरै कामहरू गरेको यहाँहरूको जानकारी दिन चाहन्छु। एक्जाम्पलको लागि हामीले चाहिँ मेटालिक कुक स्टोभ्स होइन, हाई हिल्समा हिटिङ र कुकिङ स्टोभहरू चाहिँ प्रमोसन गर्दै गर्दाखेरि केयुसँग कोअर्डिनेट गरेर हामीले केयु हेज बिन अ पायोनियर भन्छु म, त्यो गरेर हामीले अहिलेसम्म पनि यो हाई हिल्समा हिटिङ कुकिङ स्टोभहरू प्रमोसन भइरहेको र बाहिर मैले पोस्टर पनि देखेँ। टियर 3 लेभलको चाहिँ स्टोभहरू पनि यहाँहरू बन्ने चाहिँ क्रममा रहेछ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै ग्यासिफायर टेक्नोलोजी होइन, थर्मल प्लस इलेक्ट्रिफिकेसनमा त्यसमा पनि R&D गरियो र टर्बाइन टेस्टिङ ल्याब सेटअपको लागि पनि इपिसीले सर्टेन कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ टर्बाइनको चाहिँ अपग्रेडेसनको कामहरू भएको अवस्था छ। नेपालमै टर्बाइन बन्ने अवस्था भएको छ। कुनै बेलामा सानो पिको हाइड्रो मात्रै बन्थ्यो भने अब 100 किलोवाटसम्म नेपालमै बन्ने अवस्था भएको छ। र त्यस्तै हाइड्रोजन ल्याब इस्टाब्लिस गर्नलाई पनि सुरुमा चाहिँ इपिसीले नै सपोर्ट गरेको थियो र त्यो अहिले परिष्कृत भएर अबको 2045 को पछाडिको फ्युल बन्दैछ नेपालको लागि पनि है। र अहिले भर्खरै बिल्डिङ इनर्जी इफिसियन्सीको एउटा ल्याब रेट्रोफिट मेकानिकल डिपार्टमेन्ट र इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्टमा बन्दैछ। त्यो एउटा एक्सक्लुसिभ नेपालको फर द फर्स्ट टाइम रेट्रोफिटेड बिल्डिङमा कस्तो किसिमको चाहिँ थर्मल कम्फर्टको हुन्छ त भन्ने खालको एकदमै लाइभ इक्जाम्पल हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र यो सबै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एभ्री इयर हामी R&Dमा सर्टेन बजेटहरू पनि छुट्याएको हुन्छौँ ताकि त्यसले चाहिँ रिन्युएबल इनर्जी टेक्नोलोजीमा प्रमोसनमा हेल्प गर्छ। किनभने टेक्नोलोजी भनेको बाई द टाइम होइन, यो एकदमै अपग्रेड भएर जाने र पुरानो टेक्नोलोजी अब्सोल्युट हुने जाने क्रम भएको हुनाले यसमा चाहिँ कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने इपिसीलाई लाग्छ र त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। र तपाईँको अब क्वेसनमा आउँदाखेरि हामी अब पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा सुरुदेखि नै हामी त्यसैमा लागिरहेका छौँ। हामी चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र जब स्थापित भयो 27 वर्ष अगाडि, त्यति बेला वैकल्पिक ऊर्जाको सायद खाँचो थियो, त्यसले गर्दाखेरि यसको नाम वैकल्पिक ऊर्जा रह्यो। त्यति बेला ग्रिड सायद 50% भन्दा बढी थिएन र जहाँ बिजुली थिएन, जहाँ NREPS पुग्न सकेको अवस्था थिएन, त्यहाँ गएर त्यहाँका जनता, अँध्यारो जनतालाई चाहिँ उज्यालो दिने काम वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रले गरेको र अब अहिलेको समय परिस्थितिलाई अनुकूल हुँदै हामीले रिन्युएबल इनर्जी र इनर्जी इफिसियन्सी प्रमोसन सेन्टर भन्ने हामीले चाहिँ एउटा सपना देखेका छौँ। त्यही अनुसार हामीले यसको एक्ट पनि बनाउने तयारीमा छौँ। र एउटा जल्दोबल्दो इक्जाम्पल त हाम्रो यो जुन बोर्ड छ, बोर्डमै पनि निजी संस्थाको एउटा सहभागिता र अनि फाइनेन्स सेक्टरको सहभागिता त्यहाँ रहेको हुन्छ ताकि हामी कुनै पनि नीति नियमहरू बनाउँदै गर्दा अथवा कुनै पनि प्लानिङहरू गर्दै गर्दा यो निजी संस्थाको के छ त से भनेर त्यसले लिएर अगाडि बढ्ने अवस्था हुन्छ। र जति पनि यो रिन्युएबल इनर्जी टेक्नोलोजीका प्रमोसनहरू भएका छन् त्यो सबै निजी संस्थाको सहयोग र अहिले त डेभलपमेन्ट पार्टनर यहाँ पनि हिँडिसक्नु बिचरा उहाँलाई नेपाली आएन होइन, हामीले सायद ट्रान्सलेसनको सर्टेन व्यवस्था गरिदिनु पर्ने थियो होला र हामीलाई हाम्रो भनाइ पनि उहाँलाई सुनाउने मौका पाउँथ्यो होला र फर्दर, किनभने डेभलपमेन्ट पार्टनर नहुँदो हो त यो गभर्मेन्ट, नेपाल गभर्मेन्टको मात्रै एक्लो जुन के भन्छ इफोर्टले यो सम्भव हुन सक्ने थिएन। किनभने दूर दराजमा गाउँमा अघि नै हाम्रो हितेन्द्र सरले प्रेजेन्ट गर्नुभयो, गाउँमा जाँदाखेरि कुनै कुरा नेपाल काठमाडौँमा कुनै कुरा चाहिँ 1 रुपियाँमा पाउँछ भने त्यहाँसम्म पुग्दा 10 रुपियाँ 100 रुपियाँ पनि हुन सक्ने अवस्था हुन्छ र फाइनेन्सियल एभाइलेबिलिटीको अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर एभाइलेबिलिटीको कुरा एकदमै चाहिने हुन्छ। त्यसले गर्दा डेभलपमेन्ट पार्टनरको सुरुदेखि नै 1996 देखि नै उहाँहरूको एकदमै ठुलो भूमिका रहेको छ। र अहिले आसमा म्याडमले पनि भन्नुभयो, हामीले चाहिँ चुलो बाँड्दै गर्दाखेरि
अथवा अब माइक्रो हाइड्रो इन्स्टलेसन गर्दै गर्दा सोलर इन्स्टलेसन गर्दै गर्दा हामी 1 वर्षसम्म चाहिँ त ल प्राइभेट सेक्टरले त्यसलाई हेरिदिन्छ। त्यस पछाडि त उहाँहरूको आफ्नै सम्पत्ति हो है, तपाईँले यो सम्पत्ति तपाईँले नै राम्रोसित हेर्नुपर्छ, हेरविचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि अब ट्यारिफ करेक्सन गर्न नसक्ने अवस्था, रिपेयर मेन्टेनेन्सको लागि बजेट छुटाउन नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि रुग्ण हुँदै गएको अवस्था हुन्छ। र सर्टेन कुरामा क्यापेसिटी बिल्डिङका कुराहरू, सोसियल इम्प्याक्टका कुराहरू हामीले उहाँहरूको बानीलाई चाहिँ हामीले कसरी हो त अभ्यस्त बनाउने कुरामा धेरै नै त्यो टेक्नोलोजीलाई पैसा एकदमै कम पर्ला, तर त्यो जुन सोसियल एस्पेक्ट्सका कुराहरू त्यसमा एकदमै एक्सटेन्सिभ धेरै नै पैसा खर्च हुने र त्यसमा धेरै नै रिसोर्स लाग्ने हुँदा त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले कति ठाउँमा चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। पहिला कुनै बेलामा टोनरको फर्टिलाइजेसनभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ प्रत्येक जिल्लाहरूमा चाहिँ इनर्जी युनिटहरू हुने गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ फर्टिलाइजेसन भइसके पछाडि इनर्जी युनिट त छ, तर उहाँहरूले क्यापेसिटेसन गर्नुपर्ने पाटोहरू पनि अझै बाँकी नै छ र हामी त्यो गर्दै नै छौँ। र व्यक्तिपुर अघि नै पनि लेख्नुभयो, लोकल गभर्मेन्टमा गइसके तापनि हामी चाहिँ एज अ सेन्टर अफ एक्सिलेन्स उहाँहरूले चाहिँ क्यापेसिटेट गर्ने गरिदिइरहेछौँ। र यहाँले भन्नुभयो चाहिँ मैले चाहिँ धेरै चाहिँ समय लिन र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप बिना यो कुनै पनि कुरा चाहिँ सम्भव छैन र त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने त्यति नै भने। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद शुभलक्ष्मीजी। कुशलजीले अलिकति अझै पनि पुगिरहेको छैन प्राइभेट पार्टनरसिप भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। उहाँले होइन अपुग्दै छैन है अझै पनि भन्दै जस्तो गर्नु। यसैलाई लिएर अलिकति त्यही कुरालाई फलो गर्दै अलिकति ब्रोडर रूपमा मैले दिपक सरसँग मैले कुरा गर्न चाहेँ। अलिक उहाँको पहिले पनि उहाँ अहिले नास्टको एकाडेमिसियन पनि, रिसर्चर पनि, एजुकेटर पनि, त्यसपछि उहाँले मन्त्रालय पनि सम्हालिसक्नु भएको हुनाले जुन यहाँ हामीले दुईजनामा एउटा ग्याप देख्यौँ नि, यो दुईजनाको कुशलजी र शुभलक्ष्मीजीकै कुरामा पनि ग्याप देख्यौँ उहाँहरूको कुरामा। र अर्को भनेको नेपाल सरकारको यो पोलिसीहरू, अहिले जति पनि पोलिसीहरू आएको छन् जस्तो एनडिसीका टार्गेट्सहरू भनौँ, अनि नेपालका लङ टर्म स्ट्राटेजिजहरू जुन एम्बिसियस प्लान्सहरू छन्, ती एम्बिसियस प्लान अनुसारको प्रोजेक्टहरू नेपालले पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा। पुरानो जुन तपाईँको एउटा एक्सपिरियन्स पनि छ होइन, त्यो अनुसार र नेपालको अहिले गभर्मेन्टले गरिरहेको कामहरू अनुसार तपाईँको धारणा के छ त्यसमा? यसले चाहिँ हामीले पुग्छौँ कि पुग्दैन? नेट जिरो 2045मा हुन्छ कि हुँदैन? र अर्को मेन कुरा भनेको जुन लङ टर्म स्ट्राटेजी नेपालले निकालेको छ त्यो 2045-50सम्मको, त्यसमा सिग्निफिकेन्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिन्छ। त्यो सिग्निफिकेन्ट इन्भेस्टमेन्ट नेपाल सरकारले कहाँबाट ल्याउने हो? खास गरी मैले यहाँ आज सचिवज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, ऊर्जा सचिवज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँको केही कारणले उहाँ आउनु भएन। तर त्यही कुराहरूमा मैले अलिकति इन्लाइटन गरिदिनको लागि दिपक सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ। ओके, थ्याङ्क यू। यो विषयमा पुरानै लगाए पनि सप्ताह सकिन्न है, तर 2-4वटा उठेका कुराहरूबाटै सुरु गरौँ। आई हेभ अ लट अफ प्रब्लम्स विथ दिस पिपिपी, यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, इट्स के भन्ने अब यसलाई अलिक पोलाइटली भन्नुपर्छ यहाँ है, इट्स इम्पर्फेक्ट होइन। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप होइन, पब्लिक प्राइभेट सिभिक पार्टनरसिप हुनुपर्छ। यो सिभिकलाई कम्प्लिटली छुट्याएको छ कि र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेर जसरी यो ब्याङ्कहरू, वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले ल्याए, यसले के गरेको छ बेसिकली नेपालमा र नेपाल जस्तो अरू मुलुकमा भने यसले पब्लिक सबस्युम्ड अन्डर प्राइभेट पार्टनरसिप। यो त्यो पनि टाठाबाटा प्राइभेटहरूको है, अरू प्राइभेटहरू अब कुशलजीहरू चाहिँ त मार्जिनलाइज हुनुहुन्छ त्यो आर्थिक कुरा, तर टाठाबाटाहरूले चाहिँ दे आर एबल टु ब्रिङ द पब्लिक अन्डर देयर ओन इन्ट्रेस्ट। अब त्यसलाई ठिक पार्न सिभिक चाहिन्थ्यो है, त्यो सिभिक मुभमेन्टहरू र सिभिक मुभमेन्टहरूलाई अब मैले यो तपाईँहरूको प्रोग्राम पनि हेरेको थिएँ अगाडि, त्यो पठाउनु भएको डकुमेन्ट, द बिग ग्यापै मैले त्यहाँ देखेँ क्या, बिग थ्योरेटिकल ग्याप कि यो टकिङ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप। त्यहाँ एकाडेमिया भने पनि थपेर रहेछ तपाईँहरूले होइन, अब त्यो एकाडेमिया कहाँ पर्छ भगवान् जाने है, तर चाहिँ यु सुड हेभ ह्याड पब्लिक प्राइभेट सिभिक पार्टनरसिप। अब जस्तै यहाँ सिभिक भने अब तपाईँहरूले सामुदायिक विद्युतलाई यहाँ बोलाए हुन्थ्यो होइन, देखिएन। अब सामुदायिक विद्युत अहिले सामुदायिक वन जस्तै सामुदायिक विद्युत 2003मा आई ह्याड द ह्याप्पी फर्चुन अफ ह्याभिङ स्टार्टेड इट, तर त्यो सुरुहरूलाई कत्रो रेजिस्टेन्स थियो। हाम्रो हितेन्द्रजी यहाँ हुनुहुन्छ कि विद्युत प्राधिकरणबाट 27 ड्राफ्ट लाग्यो त्यो चाहिँ एउटा बाइलो निकाल्नलाई, 16 ड्राफ्टपछि मात्रै उहाँहरूले कोअपरेट गर्न थाल्नुभयो है।
त्यो पनि जम्मै विदेश जाने सबै रोक्दै थिएँ मैले है। खैर अब त्यो अर्कै कुरा जे होस् आयो। 18वटा सुरु गरेको अहिले गएर करिब चाहिँ 300 बढी ग्रुपहरू छन् नेपालमा सामुदायिकका इन 55 डिस्ट्रिक्ट्स। तर अहिले के भइरहेछ भने सामुदायिक बम र सामुदायिक विद्युत दुईटै मास्ने प्रपञ्च भइरहेछ। अब सामुदायिक विद्युतमा पनि कस्तो भएको छ भने 20% जनताले हाल्यो भने 80% सरकारले हालिदिने भनेको छ। जनताले हालेको 20% आइसक्यो, सरकारले हाल्न सकेको छैन र त्यो सरकारले हालेको पनि भोलि मासियो भने के हुन्छ? सिरियस क्वेसन आइसक्यो। यो माइक्रो हाइड्रोमा अहिले कुरा आइरहेको थियो, यो फेरि वी क्यान कम ब्याक टु इट है। त पहिले यो 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 पब्लिक प्राइभेट सिभिक भन्ने कुरो चाहिँ नि ल्याएर भने त्यो भोलि यो नीतिमा अब कम टु दिस नीति अहिले कुरा उठ्यो नीति भन्ने कुरा है। अब अगेन नेपालमा एकदम डिस्टोर्टेड डिबेट भएको छ यो नीति सम्बन्धी पोलिसी। हेनरी किसिन्जरको डेफिनेसन एउटा छ, मैले कुन बेला जमानामा पढाएको थिएँ। वाट इज पोलिसी? Policy is the formula for the use of power. अब कसको पावर एक्टर एन्ड स्टाइल दुईटै कुरा हुन्छ। कसको पावर कसरी त्यसले प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा आयो है। सरकारको पावर छ, ठिक छ, सरकारको पोलिसी होला। के मार्केटको पावर हुँदैन? मार्केटको आफ्नै किसिमको पर्सुएसिभ पावर हुन्छ, सरकारको कोर्सिभ पावर हो भने। त्यस्तै सिभिक मुभमेन्टहरूको मोरल पावर हुन्छ। महात्मा गान्धीको ब्रिटिस एम्पायरको अगाडि चाहिँ त न आर्मी थियो न पैसा थियो ब्रिटिसको कम्पेरिजनमा, तर मोरल पावर भयो उनीहरूले न ब्रिटिस एम्पायरले चाहिँ घुँडा टेकाए है। त हामी कहाँ पनि यो सिभिक मुभमेन्ट्सहरूले चाहिँ नि कतिवटा चाहिँ मुभमेन्टहरूमा रिफर्म मुभमेन्ट्सहरू आएको, यो सफा यो विक्रम टेम्पो हटाएर सफा टेम्पो ल्याउने हेर्नुहोस्, या यस्ता इतिहासहरू थुप्रो छन् हामी कहाँ है। त्यसैले त्यो सिभिक भोइसलाई चाहिँ नि कम्प्लिटली माइनस गरेको तपाईँको प्रोग्राम इज द बिग प्रब्लम। अब यहाँ पोलिसीको कुरा आयो। अब पोलिसी भन्दैमा खालि सरकारको मात्रै पोलिसी हुँदैन, मार्केटको पनि पोलिसी हुन्छ, सिभिक मुभमेन्टहरूको पनि पोलिसी हुन्छ। दे युज देयर पावर्स इन डिफ्रेन्ट वेज। अब नेपालकै सरकारको पोलिसी भन्यो भने यहाँ ठुलो समस्या अहिले भर्खर अर्को ठुलो प्रोग्राम चलिरहेको छ। आई सुड हैव बीन देयर, आई वाज पार्टली ओन्ली देयर। यो सिभिक ग्रुप सिटिजन्स ग्रुपले 2018 मा फर्स्ट टाइम नेपालमा एउटा डोनरबाट 1 सेन्ट पैसा नलिकन 2018 मा, यु क्यान डाउनलोड इट फ्रम द वेब, स्टेट अफ क्लाइमेट एक्सन इन नेपाल 2018 निकालेको थियो। त्यसपछि कोभिडको हरेक वर्ष गर्ने भने एम्बिसियस भयो त्यो अलिकति। अहिले भर्खर रिलिज हुँदैछ त्यो रिपोर्ट चाहिँ होइन 2023 को स्टेट अफ क्लाइमेट एक्सन इन नेपाल। सारांशमा भन्ने हो भने मैले 2018 को त म आफै इन्भल्भ भएको थिएँ, यसमा चाहिँ खालि अलिअलि एडभाइस हुँदै मात्रै केटाहरूले। अब त्यहाँ के देखियो भने पोलिसी भन्ने कुरो है चाहिँ नि नेपाल सरकारको क्लाइमेट पोलिसी एन्ड दिस एप्लाइज टु हाइड्रो पावर। अस्ति यो उसले नीति अनुसन्धानले चाहिँ हाइड्रो पावरको गरेको थियो। यो एभ्री वान, यो ट्रान्सपोर्ट, यु नेम एनी पोलिसी। नेपाल सरकारको पोलिसी भन्ने कुरामा क्लाइमेट पोलिसीको म कुरो गरौँ अहिले है। पोलिसी यति राम्रो छ कि नेपाललाई आँखा चिम्लेर त्यो पोलिसीको लागि नोबेल प्राइज दिए हुन्छ, तपाईँलाई केही समस्या हुँदैन। तर साँच्चैको त्यो पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन हेर्नु हो भने हामी उल्टो हेरिरहेको हुन्छौँ त्यो पोलिसीको, कम्प्लिट उल्टो। वी आर हेडिङ फर फसिल फ्युल एडिक्सन लाइक नोबडीज बिजनेस। भनेपछि नेपाल सरकारलाई नोबेल प्राइज दियो कि त्यो छेडीमा थुनेर दिनदिनै कोरा ठोक्नुपर्ने स्थिति छ। किन वेयर इज द एकाउन्टेबिलिटी फर द्याट पोलिसी? पोलिसी फेलियर भयो, पोलिसी चलेन भनेर हेर्नलाई वेयर इज द्याट एकाउन्टेबिलिटी? हेर्नुपर्ने संसदमा हो। हेभ यु हर्ड एनी संसद एक्सेप्ट मेबी वान सुमना श्रेष्ठ कसैले बोल्या सुन्नु आज होइन? सो दिस इज वेयर द्याट सिभिक भोइस रिप्रेजेन्टेड नभएर चाहिँ यो भयो। अब यसैमा चाहिँ नि अरू कुरा मैले 2-3 कुरा भनेर म अहिले एन्ड है कि मलाई अलिकति यहाँ प्रब्लम पऱ्यो। हाम्रो नर्वेजियन मित्र होइन, उहाँ जानु पुगेर यो सुनाउने थियो उहाँलाई, भन्दिनँ होला है। करिब 25 वर्ष अगाडि एभरेस्ट होटलमा, यस्तै चाहिँ होटलमा भर्खर नेपालमा प्राइभेट सेक्टर आएको, नयाँ ऐन आएको होइन, डेमोक्रेसी आएको अनेक थियो है। त्यहाँ नर्वेजियन एम्बेसडर हो कि चार्ज डिफेन्स हुनुहुन्थ्यो उहाँ लेडी। उहाँले के भन्नुभयो त्यहाँ त्यो डिबेटमा, यही विद्युतको प्राइभेटाइजेसन इत्यादि खिम्ती भर्खर आउनु लागेको थियो, नर्वेजियनहरूले पैसा हालेको होइन। उहाँले के भन्नुभयो भने इट्स भेरी फन्डामेन्टल। नर्वे लाइक नेपाल इज 100% हाइड्रो कन्ट्री है। उसले के भन्यो भने विशेष गरी सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि, हुन त त्यो फर्स्ट वर्ल्ड वार पछि नै सुरु भयो, तर सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि हामीले म्यासिभली हाइड्रो डेभलप गर्नपट्टि लाग्यो नर्वे। वी आर अ कम्प्लिट हाइड्रो कन्ट्री है। तर वी डिड नट डेभलप हाइड्रो टु एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी टु जर्मनी, जुन हाम्रो गल्ती भइरहेको छ यहाँ है। हामीले वी डेभलप हाइड्रो फर इट्स हर वर्ड, आइ एम रिपिटिङ, नेसन बिल्डिङ। नेसन बिल्डिङ भने के? हाम्रो उद्योग, हाम्रो कल कारखाना, हाम्रो कमर्स व्यापार इत्यादिलाई सस्तो र भरपर्दो बिजुली दिएर
हाम्रा कल कारखाना हाम्रा उद्योग हाम्रा चाहिँ नि यो कमर्स कम्पिटिटिभ हुन् भनेर त्यो गऱ्यो है। अब हामीले यहाँ के गरिरहेछौँ अहिले बिजुली चाहिँ हाम्रो क्लिन नेपाली हाइड्रो पावर नेपाली हाइड्रो पावर इज क्लिन एनर्जी त्यो चाहिँ हामी 4 रुपियाँमा भारतलाई बेचिरहेछौँ है। र भारतबाट अहिले क्यापिङ गरिरहेको छ 12 रुपियाँमा भारतले है, नत्र 37 रुपियाँसम्म तिरेछौँ। 12 रुपियाँ अहिले लाजगालले सिक्किम भुटानको पनि झगडा भयो त्यहाँ अनि क्यापिङ गरे हो त्यो है। त अब क्लिन एनर्जी चाहिँ 4 रुपियाँमा बढाउने त्यो भारतबाट किनेको इलेक्ट्रिसिटी झारखण्डको एउटा कोल फायर प्लान्टबाट आउँछ 600 मेगावाटको हो त्यो नेपाललाई बेच्न पाइन्छ भनेर रातारात कबाडीमा मेसिन गरेको छ। हामी कोल फायर इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ। नाहकमा म एउटा नेपाली नागरिकको कार्बन फुटप्रिन्ट बेकारमा बढाइयो। विन्टरमा अप टु 65% पुगेको छ के अरे हामीले इम्पोर्ट गरेको भारतको कोल फायर इलेक्ट्रिसिटी अफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी वी कन्ज्युम। अनि भनेपछि हामी जतिसुकै पोलिसीको राम्रो कुरो गरेर पनि प्र्याक्टिसमा वाट द हेल इज गोइङ अन यो पहिलो कुरा है। अब नर्वेजियनको कुरो गर्ने यो पनि सुनाइदिनुहोस् मलाई। नर्वेले राम्रो स्टार्ट गरेको थियो जुन अहिले यहाँ पब्लिक प्राइभेट भने मैले पब्लिक र सिभिक प्राइभेट र सिभिक पार्टनरसिपको नर्वेको क्लासिक नेपालमा चाहिने कन्ट्रिब्युसन छ। बुटोल पावर कम्पनी अड अफ्टनले सुरु गरेको यो नर्वेजियन मिसनरी 60s को एन्डमा र यो एउटा किताबमा निस्किएको छ प्रोफेसर मार्क लेफ्टी शिकागो युनिभर्सिटीको वाट वेन्ट राइट भन्ने किताब है अफ हाउ नेपालमा राइट काइन्ड अफ हाइड्रो डेभलपमेन्ट भयो जसले गर्दा यहाँ टर्बाइनका इन्डस्ट्री पनि खुले होइन। त्यहाँ अनेक चाहिने यो बुटोल के अरे इन्जिनियरिङ वर्क्स जहाँ चाहिने अहिले वी म्यानुफ्याक्चर पोल्स होइन। भुटानबाट अहिले ट्रान्सफर्मर रिपेयर गरेर हेटौँडा आइरहेको छ। भुटानले राम्रो गर्यो ए बाबा हामीले राम्रो गरिरहेको रहेछौँ त है। अब त्यो सबलाई नर्वे समेतले बिर्सेर है नर्वेले पनि त्यो आफ्नो त्यो प्रोग्राम बिर्सिसक्यो। ऊ पनि उही वर्ल्ड ब्याङ्ककै पछि लगाएर होइन अब बिजुली बनाऊ एक्सपोर्ट गर भनेर लागेको छ। जबकि युएसएआइडीको 2003 को स्टडी आई एडभाइज यु टु लुक एट इट नेक्स्ट टाइम भन्ने उस्तो गरेर यु क्यान डाउनलोड फ्रम द वेब। इट्स कल्ड कस्ट अफ पोर इलेक्ट्रिसिटी क्वालिटी इन इन्डस्ट्री एन्ड अल भन्ने एउटा रिपोर्ट छ त्यो डाउनलोड गर्न सकिन्छ। त्यसले के देखाएको छ भने नेपालले बिजुली बेच्यो भने 6 सेन्ट पाउँछ एक्चुअली 4 सेन्ट हो 6 सेन्ट त्यो बेला 2003 को हिसाब है। जुन बेला बाइ द वे म मन्त्री थिएन लोड सेडिङ थिएन है टु मच इलेक्ट्रिसिटी बिजुलीमा त्यो बेला पनि हामीलाई अहिलेर आएको थियो बिजुली बढी हो भन्ने थियो कालीगण्डकी भर्खर भएर आएको थियो के थियो। नेपालले एक्सपोर्ट गर्यो भने 6 सेन्ट पाउँछ। त्यो इलेक्ट्रिसिटी एभ्री किलोवाट आवर नेपालमा चाहिने युज गर्यो भने इन्डस्ट्री इत्यादिमा नेपालले 86 सेन्ट्सको बेनिफिट पाउँछ। This is what the Norwegian Charles DFA has meant 25 years ago by saying that we developed electricity and hydropower for nation building. भने यो हो क्या। अब अर्को कुरामा जाउँ है 2-3 कुरा भने म एन्ड गर्छु है। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब हामी फ्रेमवर्क कुन फ्रेमवर्कको हामी कुरो गरिरहेको छौँ है। यो नेपालमा विद्युत प्राधिकरण ऐन जुन बेला आयो 1984 मा र 1985 को विद्युत प्राधिकरण गठन भयो है। म त्यो बेला विद्युत विभागको कर्मचारी थिएँ त्यसलाई मर्ज गरेर विद्युत विभाग कर्पोरेसन यो एनइए बनायो। म बर्गीमा पढ्दै थिएँ फुलबारीमा गएको थिएँ। मलाई पनि एउटा साइक्लो स्टाइल कागज आएको थियो त्यो बेला फोटोकपी थिएन होइन। साइक्लो स्टाइल एउटा कागजमा तपाईँलाई फलानु नेपाल विद्युत प्राधिकरण भन्ने गठन भएको समाचार कागज छ तपाईँलाई कागजमा खडाइएको छ भने कागज मलाई बर्गीसम्म पुगेको थियो त्यो कागज है। कागज साइक्लो स्टाइल कागज भन्छु म त्यसलाई। अब के त्यसमा गल्ती गरियो भने त्यो गठन भएको भोलिपल्टै विद्युत विभागका 100 जना सिनियर मोस्ट हाकिमहरू त्यहाँ जान चाहेनन् र उनलाई चाहिँ नि मन्त्रालयमा ट्रान्सफर गरियो। भनेपछि त ऐनलाई चाहिँ नि भोलिपल्टै तपाईँले ऐनलाई चाहिँ यो बन्चो हानियो नि होइन। किन एकल निकाय हुन्छ विद्युतको गर्ने भनेर प्राधिकरण चाहिँ गठन गर्ने 2टा एन्टिटीलाई मर्ज गर्ने तर त्यो एउटा एन्टिटीका सबभन्दा सिनियर हाकिमहरू जसबाट 4-5 जना त सचिव पनि भएपछि गएर होइन उहाँहरूलाई चाहिँ मन्त्रालयमा लगेपछि त इफेक्टिभली यु हेभ क्रिएटेड अ डिपार्टमेन्ट अल ओभर अगेन। भनेपछि ऐनलाई धुतिलाउने काम त भोलिपल्टै भयो विद्युत प्राधिकरण ऐन है। त्यसपछि के हो त्यही जमातलाई गएर विद्युत विकास केन्द्र भने त्यसपछि गएर विद्युत विकास विभाग भनेर अहिले बनाएको छ। भनेपछि त्यो ऐन त उहिले धुतिलाइसक्यो नम्बर 1। नम्बर 2 जब प्राइभेट सेक्टर आयो र अहिले मिड-90s मा र अहिले आएर प्राइभेट सेक्टर चाहिँ नि विद्युत प्राधिकरण भन्दा बढी मेगावाट र नम्बर अफ प्रोजेक्ट्स पनि स्प्रेड ओभर नेपाल अबाउट 3 times मोर चाहिँ नि another 5 years will be 3 times more in megawatts and in number of stations around the world. So it's a significant national investment. त्यो डुब्यो भने त नेपालले सबै ब्याङ्कहरू डुब्छ नि हामी पनि डुब्छौँ त्यस्तो।
त यसको लागि चाहिँ लेभल प्लेइङ फिल्ड खै अस्ति अघि पनि कुरा आएको थियो क्वेसनहरू देयर इज नो लेभल यसको लागि ऐन बनाउनु पर्ने प्रचण्ड पहिलोचोटि प्राइम मिनिस्टर 2008 मा हुँदाखेरि आयो त्यो ऐन यति खराब थियो हामी सबै त्यसको विरोध गरे किनभने भित्री कथा के रहेछ भने सतलुजले ड्राफ्ट गरेर रहेछ त्यो अरू दिनको होइन भारतलाई निर्यात गर्नलाई ट्याक्स पनि फ्री भ्याट पनि फ्री भयभरका फ्री नेपालको लागि बनाउने भ्याट पनि लाग्ने ट्याक्स पनि लाग्ने अरे गजबको नेपाली ऐन ल्यायो है अब त्यहाँ विरोधमा भएपछि सामुदायिक विद्युतले यस्तै मिटिङ अर्गनाइज गरेको थियो त्यो ग्रिनिच होटलमा माथि ग्राउन्ड रोडमा 3-4 दिन हामी बस्यौँ अक्रस द पोलिटिकल स्पेक्ट्रम होइन देब्रेबाट माओवादीबाट पनि थिए हरिरोका जस्ता दाहिनेमा प्रकाश चन्द्रवनी काङ्ग्रेसका कमलापन सब थिए 142वटा संशोधन परेको छ त्यहाँ एज स्टुडेन्ट्स अफ ल सम अफ यु आर यु सुड लुक एट इट है 142वटा संशोधन त्यसमा पर्यो त्यसलाई समेटेर एउटै बनाउने ऐन भनेर चाहिँ एकराज भण्डारीको संयुक्तमा बनाए पछि एकराजीले मलाई नै कम्प्लेन गरे मेरै प्रधानमन्त्री छ उनलाई नै वास्ता रहन्छ भने त्यो ऐन 14 वर्ष हो अहिलेसम्म मैले गर्दाखेरि 7वटा प्रधानमन्त्री र 4वटा पार्लिमेन्ट आइसक्यो ऐन ल्याउन सकेको छैन रहेछ अब तपाईँले फ्रेमवर्कै बनाउन सकेको छैन यो संहिता भन्नुभएको छ सङ्घले के गर्ने पालिकाले के गर्ने गाउँपालिकाले के गर्ने नेसनल लेभलले के गर्ने नथिङ इज क्लियर पछि हाउ आर यु गोइङ टु मेक अ पोलिसी हियर वाट काइन्ड अफ पोलिसी विल मेक अ न्यू फ्रेमवर्क भन्ने कुरो नै नभइकन तपाईँ हामी कहाँ कुरो गरिरहेको छौँ त्यो एन्ड फाइनल पोइन्ट चाहिँ मैले के भन्नु खोजेको छु भने अब कुरा उठ्यो यहाँ माइक्रो हाइड्रोहरू यति नेपालमा टन्नै इन्भेस्ट भएको छ कृषि विकास ब्याङ्कको लगानी नै हेर्नुहोस् यसमा एमपिपियुदेखि लिएर नेपालको सिग्निफिकेन्ट भएको छ होइन बालाजुले उहाँ कोलम्बियासम्म चाहिँ एक्सपोर्ट गरेको छ टर्बाइन हामीले है क्लासिक एचिभमेन्ट छ क्या नेपालको तर यहाँ कस्तो नीति अप्नाइएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रिड पुगेपछि त्यो कबाडी अब जनताको लगानी हो त्यो पिपल हेभ पुट मनी देयर त्यहाँ कबाडी बनाउनु पाइन्छ अब संसारभरि चाहिँ के छ या देयर आर टेक्निकल प्रब्लम्स त्यो सिङ्क्रोनाइज गर्ने यो गर्ने बट दिस इज द सल्भेबल प्रब्लम इट हेज बिन सल्भ 100 years ago स्विजरल्यान्ड अमेरिकामा चाहिँ जेमी कार्टरले ल्याएको चाहिँ पोलिसी पछि त एउटा ऱ्यान्चमा त्यत्रो अमेरिकन सिस्टममा तपाईँ 4 मेगावाटको 1 मेगावाटको जेनेरेट गर्नुहुन्छ एउटा ऱ्यान्चमा तपाईँको सानो खोला छ फेरि एउटा टर्बाइन राख्यो भने द नेसनल युटिलिटी or whatever utility is there is obliged to buy it at avoided cost सम्भव छ तर हामी कहाँ चाहिँ के भने त्यो कबाडी बनाइदिने होइन जनताको त्यत्रो लगानीलाई चाहिँ इजिली सिङ्क्रोनाइज है अब त्यो कहाँ माथि गोर्खाको उसमा त्यहाँ म हेर्न गएको थिएँ अब उनीहरूले पहिलेको त्यहाँ एस्टाब्लिस गरेको सानो थियो कति 200 किलोवाट कतिको ल ग्रिड पुग्यो अरे होइन सिक्लिस हो कि कता अब ग्रिड पुगेपछि अब उनको डिमान्ड बढाएको छ भनौँ अब 200ले पुग्दैन उनलाई किलोवाट भनेपछि उनले अब उनलाई चाहिँ 1 मेगावाट 500 800 होला होइन ठिक छ 200 उसको जेनेरेट जाओस् होइन 600 उसले किनोस् होइन लगानी त हो अब यो सिम्पल कुरा पनि गर्न कोही तयार छैन र यसमा मेरो रिक्वेस्ट के छ तपाईँलाई स्टुडेन्ट्स चाहिँ नि कि चाहिँ अब हामी मोडर्न वर्ल्डमा इट्स नो लङ्गर गोइङ टु बी अ लिनियर सिस्टम एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज नो लङ्गर लिनियर पछि एउटाले यहाँबाट सेन्टरबाट जेनेरेट गर्ने ट्रान्समिसन गर्ने अनि डिस्ट्रिब्युसन हुने ननसेन्स अब इच हाउस होल्ड्स हेभ बिकम जर्मनीमा जानुहोस् जहाँ हेर्नुहोस् दे आर जेनेरेटर्स बाई देमसेल्भ्स दे जेनेरेट दे फिड इन टु द ग्रिड है यो मिक्स्ड टु वे सिस्टममा गइसक्यो संसार अब हाम्रो थिङ्किङ चाहिँ कहिले अहिले पनि चाहिँ वान वे लिनियर सिस्टम भन्ने यो ऐन चाहिँ ल्याउन त्यो पनि सकेको छैन र अल्टिमेटली अब हाम्रो हितेनजी पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ अब हामी सबै अहिले केमा लागेको छौँ भने सोलर हेज बिकम चिपर देन हाइड्रो र भारतको टेरीले चाहिँ नि एस्टिमेट गरेको 2030 सम्ममा अर्को भनौँ न 3-4 वर्षमा भारतमा सोलर विल बी एट लेस देन हाफ द कस्ट अफ हाइड्रो चिपेस्ट हाइड्रो अब त्यो हो त सोलर त जति पनि आउनु थाल्छ भोलि मोदीले भक्काभक लगाइरहेछ अहिले अब चाइनाले पनि भक्काभक सोलर गरिरहेछ प्रब्लम सोलरमा के हो भने घाम त 8 घन्टादेखि 6 घन्टा मात्र लाग्छ बाँकी बेला के गरे भन्दा युनिट स्टोरेज ब्याट्रीले पुग्दैन सो द बेस्ट स्टोरेज इज पम्प स्टोरेज हाइड्रो हाइड्रोलाई पम्प स्टोरेज भनेर डेभलप गर्ने मेरो स्पटलाइटमा आर्टिकल छ तपाईँ स्पटलाइट नेपाल देखेको हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् यो के देखियो भने त्यो सारांशमा पपुलर हिसाबले लेखेको आर्टिकल हो यसले के देखाउँछ भने तपाईँले अब नेपालको हाइड्रो डेभलपमेन्ट हेज टु बी कम्प्लिटली रिथट यु क्यानट डेभलप इट इन द कन्भेन्सनल सेन्स लाइक बुढी गण्डकीलाई अब ड्याम बनाएर त्यहाँ तल पावर हाउस राखेर बुढी गण्डकी पानीले 600 हो कि 1200 मेगावाट निकाल्ने नो
Now you got to use that stored water for irrigation. 1 लाख हेक्टेयर चाहिँ चितवन नवलपरासीमा सिँचाइ हुँदो रहेछ। त्यो तपाईले सिक्किममा भारत पठाइदियो भने भारतले उपभोग हाम्रो गाउँ डुबाएर उसको गाउँमा ड्राई सिजनमा पानी पठाएर 1 लाख हेक्टेयर उसले सिँचाइ गरेर काउली त्यहाँ फलाएर हामीलाई बेचेर यो देश धनी हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ कमसेकम नभन्नुहोस् है। तपाईले के गर्नुपर्छ अब भने बुढीगण्डकीको रेजर्भरमा 40 किलोमिटरको त रिभराइन ट्रान्सपोर्ट हुँदो रहेछ, जसले 250 किलोमिटर बाटो बनाउनु पर्दैन उत्तरी गोर्खापुरमा है। अर्को त्यहाँ के हुँदो रहेछ, तपाईले पम्प स्टोरेज हाइड्रो चाहिँ डाँडा त जति पनि छ नि बुढीगण्डकीको रेजर्भर वरिपरि पम्प स्टोरेज हाइड्रो बनाउनु हो भने तपाईले त्यही रेजर्भरमा यो अहिले 600 या 1200 होइन 2000 देखि 3000 मेगावाट निकाल्न सक्नु हुँदो रहेछ विदाउट वेस्टिङ द वाटर कोट अन कोट। खोलामा रेजर्भरबाट पानी बाहिर नपठाइ त्यो त तल इभ्यापोरेसन लस अलि होला होइन। सो वी आर बिङ नाउ फोर्स्ड टु रिएक्जामिन अल दिज थिङ्स है। त्यसैले म तपाईँहरूलाई चाहिँ साँच्चै भने यहाँ विद्यार्थीहरू जो हुनुहुन्छ म तपाईँलाई चाहिँ म ढा गर्छु कि मलाई ढा लाग्छ तपाईँलाई देखेर। यु आर लिभिङ इन भेरी एक्साइटिङ टाइम्स। थ्याङ्क यू। Thank you very much for very interesting. म फेरि आफ्ना डाक्टर बैद्यतिर आउन चाहे। प्लिज म आउने नै वाला थिएँ तपाईँ मेरो सोच्दाखेरि तर हुन्छ थ्याङ्क यू सरको उसमा चाहिँ जस्ट सरले कस्तो इन्करेजिङ मोटिभेटिङ तपाईँहरूलाई सबैलाई र मलाई पनि मोटिभेटिङ गर्दै गर्दाखेरि मलाई 2-3वटा कुरा गर्नु मन लाग्यो। जस्तो हाम्रो चाहिँ अब 1800+ माइक्रो हाइड्रो चाहिँ नेपालभरि चाहिँ प्रमोसन भएका छन्, इन्स्टल भएका छन्। त्यसबाट चाहिँ 35 मेगावाट जेनेरेसन भइरहेको अवस्था हो र कति चाहिँ अब ग्रिड पुगिसके पछाडि त्यो त्यतिकै रहेको अवस्थामा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एक्टमा चाहिँ एउटा व्यवस्था रहेछ। इलेक्ट्रिसिटी एक्टको 30 नम्बर क्लजमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ यदि जेनेरेसन पोइन्ट त्यहाँ छ भने चाहिँ NES सुड बाई इट है, NES सुड बाई इट। तर त्यो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ लोकालिटीको नेगोसिएसन गर्नुपर्ने र अथवा चाहिँ एउटा हुन्छ नि अब एनएको बिजुली आएछ कि ल हामीलाई किन्छ यो अपरेसन मेन्टेन गर्नु पर्दैन, उनीहरूले गरेको त्यो दुःख सबै बिर्सिँदा रहेछन् क्या। अनि त्यसले गर्दा त्यो पछाडि परेको यदि हामी एज अ स्टुडेन्ट होइन त्यो कुरामा चाहिँ हामी एडभोकेसी गर्न सक्यौँ भने दे सुड बाई इट है, एउटा कुरा त्यो। र अनि अर्को कुरा चाहिँ यो सस्टेनेबल पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमै आउँदाखेरि चाहिँ सस्टेनेबल इनर्जी च्यालेन्ज फन्ड, सेन्टर फर रिन्युएबल एनर्जी फन्ड भनेर पनि छ। सस्टेनेबल इनर्जी च्यालेन्ज फन्ड चाहिँ बेसिकली भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङको लागि चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको लागि चाहिँ बनेको एउटा फन्ड हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कमर्सियली कुनै प्रडक्ट भाइबल छ भने यो ग्रिडभिलको पनि 2टा प्रोजेक्ट देखेँ मैले। इफ देयर क्यान बी कमर्सियली भाइबल देन दे क्यान कम एन्ड गिभ अ प्रपोजल एन्ड क्यान कोअर्डिनेट फर फर्दर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप। त्यति 2टा कुरा जोड्नु चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसमा हजुरले पनि जोड दिइहाल्नुभयो। गेवाली सरले पनि भन्नुभयो, त्यसमा पछि सुभाषजीले पनि जोड्नुभयो। हाम्रो के भन्छ यो वाट वेन्ट राइट भनेर फर्स्टमा आएको थियो होइन, किताबको कुरा गर्नुभएको थियो, पछि त बिग्रेको कुराहरू पनि आए। मैले त्यो अघि वाट वेन्ट राइट पहिलाको थियो, मैले आफ्नाजीलाई चाहिँ वाट वेन्ट रङ त जस्तो लाग्छ यो पोलिसी फ्रेमवर्कमा नेपालको। अर्को एउटा के मेन कुरा गर्ने भने हामी अलिकति रिफ्लेक्सन गरेर पोलिसी अलिक एडप्ट गर्दाखेरि जस्तो लेटेस्ट आइएको एनर्जी टेक्नोलोजी पर्सपेक्टिभ्सको रिपोर्ट हेर्ने हो भने अहिले पनि फसिल एडप्टेसनको कुरा अघि सरले गर्नुभएको थियो। फसिल फ्युल चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिजमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट बढाइ छ, जबकि डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ घटिरहेको छ, डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ बढिरहेको छ। त्यस्तो इन्भेस्टमेन्टको सिनारीहरू छ। त्यही भएर एकचोटि पोलिसीमा चाहिँ फ्रेमवर्कको जुन कुरा आइरहेको छ, यहाँ हाम्रो फ्रेमवर्क नै गलत हो कि हामीले बनाउन नजाने हो कि अटेर गरे हो कि के अलिकति हजुरको रिसर्च अनुसारको कुरा राखिदिनु पर्दैन। हजुर, अब पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा अब यो ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ अब हामीले फसिल फ्युल बेस्ड टेक्नोलोजिजहरूबाट यो क्लिनर टेक्नोलोजीमा ट्रान्जिसन गर्ने बेला स्मुथ भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ प्रयोगकर्ताहरूको लागि। यदि त्यो यो के भन्छ सडन ट्रान्जिसन हामी चाहिरहेको हो, यो पोलिसीले त्यसरी फोर्स गर्छ, कोर्सिभ यो प्रोभिजन्सहरू ल्याउँछ भने चाहिँ त्यहाँ विभिन्न किसिमका लुप होलहरू खोज्न थाल्छन् प्रयोगकर्ताहरूले होइन। यो जो माथि चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्ने हो यो पोलिसीहरू, त्यहाँ चाहिँ लुप होलहरू खोज्न थालिन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यही कारणले अब पोलिसी बनाउने क्रममा अघि पनि कुरा आयो स्टेक होल्डर इन्गेजमेन्ट महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर। अनि त्यस्तै गरेर अब अहिले पनि हामीले यो ट्याक्सहरूको कुराहरू गरिरहेका छौँ। इलेक्ट्रिक
भेहिकलहरुमा अब यो प्रयोगकर्ताहरूले के चाहिरहेका छन् त हैन त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर पोलिसी बनाउन चाह्यौं भने बनायौं भने चाहिँ पक्कै पनि यो पोलिसीले पनि ट्रान्जिसनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ र त्यसलाई चाहिँ सबैले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यस्तै गरेर अब यो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा एउटा उदाहरण लियौँ हैन अब हामीले कहिले चाहिँ यो प्रयोगकर्ताहरू पनि कन्फ्युज छन् क्या कहिले चाहिँ ट्याक्स यो इन्सेन्टिभाइज गरेको प्रयोगलाई इन्सेन्टिभाइज गर्नको लागि ट्याक्स रिडक्सन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ कहिले फेरि ट्याक्स लगाएर आउँछ हैन यो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा पनि अब यो प्रयोगकर्ताहरूले अब अहिले चाहिँ किनभने अलिकति डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट चाहिँ देख्न थालेको छ केही प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ ओके यो त पेट्रोल भन्दा सस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझेर अनि अरू प्रयोगकर्ताहरूलाई भनेर त्यसरी चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट चाहिँ देख्न थालिएको छ हैन अनि नयाँ उपभोक्ताहरू या जसले चाहिँ आफ्नो अहिलेको भेहिकल यो फसिल फ्युल बेस्ड भेहिकलबाट यो अर्को चेन्ज गर्न खोजिरहेको भर्खर किन्न लाग्नु भएकोहरूले चाहिँ अब इलेक्ट्रिकमा जाने भन्ने त्यो कुराहरू अलिकति मुभमेन्टको रूपमा आइरहेको छ प्रयोगकर्ताहरूमा उपभोक्ताहरूमा तैपनि अब अलिकति यो ट्रान्जिसनलाई सजिलो बनाउने र यो लार्ज स्केलमा चाहिँ यो फसिल फ्युल बेस्ड टेक्नोलोजी यो भेहिकलहरूलाई रिप्लेस गर्ने हो भने चाहिँ अब एक्सचेन्ज अफरहरू आउनुपर्ने हो कि हैन अनि यो इनोभेसनहरू नै चाहिने हो कि यो फसिल फ्युल बेस्ड भेहिकललाई चाहिँ अब इलेक्ट्रिक भेहिकलमा ट्रान्सफर्म गर्नको लागि यो इनोभेसनहरूलाई पनि यो इन्सेन्टिभाइज गर्ने हो कि त्यस्ता पोलिसिजहरू पनि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यस्तै गरेर अब यो पोलिसी भनेर कति पोलिसिजहरू अब यो अद्यावधिक हुँदै आएकाहरू पनि छन् अब इम्प्लिमेन्टेसनकै कुरा आउँछ क्या कति चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन अनि पोलिसी पहिला कस्तो पोलिसीहरू वर्क गरे कस्तो गरेनन् अब जस्तै फर इक्जाम्पल सब्सिडी पोलिसी भनेर टेक्नोलोजी उपभोक्तासम्म लग्नको लागि चाहिँ सब्सिडी पोलिसी भनेर हामीले धेरै ल्यायौँ अब कति प्रोग्रामहरू आए फ्रीमा टेक्नोलोजी बाँड्ने हेभिली सब्सिडाइज रेटमा टेक्नोलोजीहरू बाँड्ने तर उपभोक्ताहरूले थन्काएर राखेको त्यस्तो इक्जाम्पलहरू पनि छन् ट्रान्जिसन पनि भएको छ नभएको चाहिँ होइन त्यसले केही हदसम्म कन्ट्रिब्युट पनि गरेको छ यो ग्रासरुट्सलाई चाहिँ क्लिनर टेक्नोलोजीमा ट्रान्जिसन हुनुको लागि या इन्करेज गर्नुको लागि क्लिनर टेक्नोलोजी अडप्ट गर्नुको लागि तर अधिकांशमा अलिकति यो ब्रडली हामीले यो असेस गर्ने हो भने चाहिँ यो टेक्नोलोजी मात्र प्रयोगकर्तामा पुर्याएर हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्न थालेका छौँ। जस्तै अब सोलर इरिगेसनको कुरा गर्ने हो भने कति सोलर इरिगेसन डिसिमिनेट भएका छन् हैन अब फार्मरहरूको लागि भनेर यो कृषिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ इरिगेसनमा तर अगेन अब माइक्रो हाइड्रोको जस्तै फेक हुन थालेको छ क्या यो सोलर टेक्नोलोजीहरू पनि ओभर सर्टन इयर चाहिँ ग्रिड त्यहाँ कनेक्ट भइसकेका हुन्छ अनि यो फार्मरहरूले चाहिँ यो कृषकहरूले चाहिँ ग्रिड यो मोटरहरू लगाउने हैन पम्प इलेक्ट्रिक पम्प यो इरिगेसन पम्पहरू लगाउने अनि सोलर इरिगेसन पम्प चाहिँ त्यत्तिकै आइडल भएर रहेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। अब त्यस्तो कसरी चाहिँ ग्रिड इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ त यस्तो रिन्युएबल एनर्जी टेक्नोलोजीहरूलाई डिसेन्ट्रलाइज एनर्जी सिस्टम्सहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो अडाप्ट गर्नलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ त यो बदलिदो कन्टेक्स्टमा हैन त्यो कुराहरू चाहिँ याद राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ पोलिसीहरूले चाहिँ त्यो इन्टिग्रेसनलाई पनि सजिलो बनाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ सो द्याट यो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ त्यत्तिकै यो एब्यान्डन नगरोस् हैन प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ जबसम्म चल्छ तबसम्म चाहिँ प्रयोग गरोस् अप्टिमाइज गरोस् बरु सिस्टमलाई कुनै किसिमले अघि कुरा भइरहेको थियो स्मार्ट इन्भर्टर भनेर यो डिसेन्ट्रलाइज सिस्टमबाट चाहिँ जति प्रयोग गर्न सक्यो त्यसपछि नपुगेको चाहिँ मात्र ग्रिडबाट लिने गरी त्यसरी पनि इन्टिग्रेसन गर्नको लागि चाहिँ इनोभेसन्सहरू चाहियो तर इनोभेसन पनि यस्तो चाहियो कि ह्युमन सेन्ट्रिक होस् प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्न सकोस् एक्सेसिबल बनाउन सकियोस् हैन इनोभेसन भन्दैमा फेरि यो ठुला कुरा गर्ने अनि त्यसपछि एकदम रिपेयरेबल पनि नहुने अनि यो लङ टर्म प्रयोग गर्न पनि गाह्रो अनि त्यसपछि एड्याप्ट गर्न पनि गाह्रो चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा त्यस्तो खालको इनोभेसन पनि काम छैन अलिकति एड्याप्टिभ होस् रिपेयरेबल होस् सर्कुलर इकोनोमीलाई पनि कन्ट्रिब्युट गरोस् हैन वेस्ट जेनेरेसन कम होस् अब यो सोलर टेक्नोलोजीको कुरा गरौँ कि ब्याट्रीको कुरा गरौँ कि यी सबै कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो रिपेयरेबिलिटी अनि त्यसपछि यो रियुजेबिलिटी
कस्तो कम्पोनेन्टहरू पार्ट मटेरियलहरू पनि अरू ठाउँमा पनि चलाउन सक्ने हो कि होइन, त्यसको लाइफ सिद्धिएपछि त्यस्तो कुराहरू पनि ध्यानमा राखेर चाहिँ पोलिसीहरू बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अलिकति होलिस्टिक एप्रोच लिएर यो टेक्नोलोजीहरू डेभलप गर्ने, टेक्नोलोजी डिसिमिनेसन मोडालिटीहरू तयार गर्ने चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अल्टिमेटली गएर माइक्रो हाइड्रोको जस्तै फेट हुन जाने स्थिति नहोला भन्न सकिँदैन यो डिसेन्ट्रलाइज एनर्जी सिस्टमहरूको कुरा जुन हामीले गरिरहेका छौँ। धन्यवाद आफूले माइक्रो हाइड्रोको यहाँ कुरा कि लङ टर्म नेपालको लङ टर्म स्ट्राटेजीमा पनि 5 देखि 10% कति चाहिँ नेपालको एनर्जी चाहिँ 5 देखि 10% माइक्रो एनर्जी सिस्टमबाट आउने भनेको त्यो पिपिए यो नेट मिटरिङ के आफै नेपाल सरकारले अलिकति उत्साहित गर्न र हतोत्साहित गर्न लागे जस्तो प्र्याक्टिसेसहरू देखिन्छ भन्ने कुराहरू पनि चलिरहेको छ। अब यहाँ सोसियो इकोनोमिक कुराहरू पनि आयो। म फेरि कुशलजीसँग आशाजीकै कुरालाई जोड्दै आउन गएँ। अब यो फेरि पनि म प्राइभेट सेक्टरकै कुरातिर आउन त यो कस्तो बेस्ट प्र्याक्टिसेस चाहिँ के जस्तो एनर्जी निड मात्र फुलफिल गर्नु चाहिँ हाम्रो एउटा टार्गेट नहोस् कि एउटा सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र इम्पावरमेन्टको कुरा छ होइन। इन्क्लुजनको अघि जेसीका कुराहरू पनि आइरहेको थिए, इन्क्लुजनका कुराहरू छन्। ती सबै कुराहरूलाई समेटेर एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसेस के हुनसक्छ जस्तो एउटा इमर्जिङ ट्रेन्ड वा इनोभेटिभ एप्रोच जुन चाहिँ एउटा प्राइभेट सेक्टरले देखेको एउटा पिभिटल रोल होस् होइन। यो एउटा नेसन्सको सस्टेनेबल एनर्जी जर्नीको लागि यो चाहिँ बेस्ट एप्रोचेस हुनसक्छ है भनेर एउटा प्राइभेट सेक्टरको पर्सपेक्टिभमा जस्तो अहिलेको प्र्याक्टिसेसहरू जुन यस्तो यस्तो रङ छ भनेर एउटा जुन हुनसक्छ। जस्तो अघि हाम्रो दिपक सरले पनि भन्नुभयो नेपाल सरकार कहाँ चुकिरहेको छ, कसरी चाहिँ हाम्रो कुरा रङ भइरहेछ भने त्यही कुरामा आसमाजीले पनि भन्नुभयो। एउटा प्राइभेट फेरि पनि एउटा अर्को भ्यू पोइन्ट एउटा भ्यान्टेज पोइन्ट जुन छ एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट हेर्ने त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ एउटा यसमा इन्लाइटेन गर्नको लागि तपाईँले फेरि कुशलजीले अनुरोध गरेँ। थ्याङ्क यू। हुन त यो आजकल एकदम पपुलर टर्महरू छ इएसजी सोसल गभर्नेन्स उसमा नि आफ्नो चाहिँ कमिटमेन्टहरू छ प्राइभेट कम्पनीहरूको र त्यस्तै प्रोजेक्टहरूमा धेरै इस्टाब्लिस भन्दा पनि यङ अहिले स्टार्टअपहरूको कुरा सुने पिपल प्लानेट प्रफिट भनेर यसरी चाहिँ ट्रिपल पी बटम लाइनको कुराहरू पनि गर्छ आफ्नो चाहिँ बिजनेस मोडलमा कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु यो हो मिसन हामी यसरी मिसन ड्रिभन इन्स्टिट्युट भन्छौँ। त्यो वान अफ द डिफ्रेन्ट सेक्टरमा इनर्जी सेक्टरमा त्यो सायद गर्न पनि सकिन्छ किनभने अघि सरले पनि भन्नुभयो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि 6 सेन्ट कमाउनु सट्टा होइन यही नेपालकै उद्योगको लागि त्यही विद्युत खपत भयो त्यसको मल्टिप्लाई गर्नु 86 सेन्ट छ पनि त्यस्तो हिसाबले अब मोर देन 80 टाइम्सको त्यस्तो बेनिफिट छ भने यो कसरी खोज्ने भन्दाखेरि एन्ड अफ द डे फेरि इट हेज टु मेक बिजनेस सेन्स। त्यो भनेको प्रफिट हुनैपर्छ। प्रफिट भएन भने चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ र अहिलेको केसमा पब्लिक प्राइभेट सिभिक पार्टनरसिपकै एङ्गलबाट सर्कुलर इकोनोमीमा जाँदाखेरि सायद यो इनर्जी चाहिँ वान अफ द जस्ट एजेन्टको रूपमा र अरू एन्ड प्रडक्टको बढी चाहिँ मल्टिप्लायर को बेनिफिट्सहरू देखिने सम्भावनाहरू हुनसक्छ। स्पेसली अघि सोलर इरिगेसनको पनि कुरा गर्नुभयो होइन। सोलर त जस्ट इनर्जी मात्रै हो, मुख्य बेनिफिट त एग्रिकल्चर आउटपुट बढेर हुने भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किसानको चाहिँ अब इन्कम बढेपछि उसको चाहिँ लाइभलीहुडमा बेनिफिट भयो, उसको चाहिँ जेन्डरको कुराहरू आउँछ, स्कुल छोराछोरी स्कुल पढाउन सक्छ, यी सबै मल्टिपल बेनिफिट्सहरू हुन्छ। तर त्यो कुराहरू पासन कसरी गराउने अब यहाँ अघिको कुरा लो ह्याङ्गिङ फ्रुट यसो हेर्दाखेरि भन्ने हो भने हाई कम्पिटिसन पनि भएको हिसाबले देखाउँछ। हाइड्रो अनग्रिड हाइड्रोमै छ अनि लुक्स लाइक स्टिल द भेरी लुक्रेटिभ किन धेरै प्रोजेक्टहरू अप्लाई गरेको छ। पाइपलाइनमा चाहिँ अहिले त्यत्रो धेरै मेगावाटको प्रोजेक्ट छ कि यसले जबरजस्ती ब्रेक लगाउनु परिरहेको छ। त्यो सबै प्रोजेक्ट साइन गऱ्यो भने अप्ठ्यारै छैन होइन। त्यो अब त्यो विद्युत के गर्ने भन्नेको समस्या छ भने चाहिँ त्यो पैसालाई अथवा त्यो लेभलको चाहिँ जुन क्यापिटल फ्लो त्यता भइरहेको त्यसलाई हामीले अरू सेक्टरमा पनि ड्राइभर गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ त? किनभने पैसाको समस्या त नरहेछ देखियो। यहाँ त प्रोफिटेबल बिजनेसको पो समस्या देखियो। प्रफिट नभएको बिजनेस
अथवा चाहिँ त्यसमा अरू मार्केटको कन्स्टेन्ट अघि नै मैले भने 10% थ्रेसोल्ड राख्दैछ। अहिले नै यति धेरै प्रोजेक्टहरू चाहिँ पाइपलाइनमा छ अरू यो सोलरहरूको भने अब अरू कसरी लगानी गर्ने अनि कति ल्याक अफ क्ल्यारिटीको कुरा छ। अहिले जुन नेट मिटरको कुराहरू गरिरहेको थियो कि सरले नर्वे अमेरिका भनेको छ, नेपालमा पनि अहिले नियम त छ नेट मिटरको। अब हामीले कुनै अब ठुलो कमर्सियल लोड जस्तो हस्पिटल अथवा चाहिँ सपिङ कम्प्लेक्सहरू जहाँ चाहिँ एउटा हाई बत्तीको रेट तिरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ विदाउट ब्याट्रीको चाहिँ सोलरको बत्तीले पिपिएमा चाहिँ एनएलाई कम्पिट गरेर मान्छेले बेचिरहेछ। अहिले एनएको रेटभन्दा सस्तोमा दिँदाखेरि दिए पछाडि त्यो लिन्छ र उसको कुरा चाहिँ त्यसलाई सरप्लसको बेलामा सकेसम्म ग्रिडमै फेरि पठाउँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ अब वृद्धावास पनि हुने भयो। मेरो कम्पिटिटरलाई मैले कसरी फेरि स्पेस दिने भन्ने कुराले पनि यो नेट मिटरिङहरू अलि स्लो भइरहेको देखिन्छ। तर त्यसलाई त सकेसम्म त त्यो त ग्रेटर गुडको कुरा हो होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ इनर्जी इफिसियन्सीको कुरामा पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ। जस्तै हाम्रो पोलिसी मिक्स पोलिसी चाहिँ म्याचिङ छैन कि समस्या। अब अहिले त अलिक त्यो हरायो क्या, तर 8-9 वर्ष अगाडि ठुलो व्यापक एउटा इस्यु आउँथ्यो। प्लेनबाट कोही विदेशबाट नेपाल आउँदाखेरि प्लेनमा चाहिँ सिआरटी टिभी 200 वाटको सिआरटी टिभी ल्याइन्छ भन्छ फ्री। त्यो त चरम लोड सेडिङको समय थियो। तर 40 वाटको एलइडी टिभी ल्यायो भने चाहिँ भन्छ लाग्ने। अनि त्यो मिसम्याच पोलिसी उनीहरूले अब कसरी हेऱ्यो त्यो कुरा, किन त्यो नियम ल्याए पनि थाहा छैन कस्टमको मान्छेलाई होइन। त्यसले त देशलाई घाटा भयो। त्यति बेला हामी इम्पोर्ट गरेर बत्ती थिएन, 16 घन्टाको लोड सेडिङ थियो। त्यस्तो बेलामा पनि हामी सिआरटी टिभी ल्याउने पोलिसीलाई चाहिँ बढी प्रबोधन होइन प्रमोट गरिरहेको थियौँ। सो यस्तो च्यालेन्जेसहरू छ, यिनीहरूलाई पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ। र यो पिपुल प्रफिट प्लानेट भन्न एकदम नै भेरी एट्र्याक्टिभ। त्यो भनेको मेबी लिटल बिट कम्प्रोमाइज विथ द प्रफिट पार्ट। तर प्रफिटै भएन भने चाहिँ फेरि बिजनेसै हुँदैन। प्रफिट बनाउनको लागि च्यालेन्ज भनेको कम्पिटेटिभ प्रडक्टहरू हेर्नु पऱ्यो। अघि भन्दै जस्तै अब हामी एलपिजी ग्याससँग कम्पिट गर्नको लागि धेरैचोटि सोच्नुपर्छ, किनभने इट्स अ भेरी प्रुभन मार्केट होइन। अब अहिले जुन तरिकाले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा हामी जान खोजिरहेछौँ त्यसको पनि गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी चेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यो रिस्कमा छ। त्यो कुराहरूले गर्दा पहिला चाहिँ प्रफिट नै खोज्नुपर्ने हुन्छ। र प्रफिट देखाए पछाडि प्रफिटलाई चाहिँ सिएसआरको हिसाबले अथवा इएसजीको आफ्नो चाहिँ कम्प्लायन्स स्ट्रङ बनाएर चाहिँ पिपल एन्ड प्लानेटमा डाइभर्ट गर्नु चाहिँ सकिन्छ। तर विदाउट प्रफिट बिजनेस चाहिँ हुँदैन। थ्याङ्क यू गोसल सर। धेरै नामले के एड गर्न आएको म अहिले अलिकति यता पब्लिकमा जान चाहेँ। अब पक्कै पनि अब 3 बजे चाहिँ अब सकाउनु पर्ला जस्तो मैले त्यही भएर मैले एकैचोटि 3-4 जनाले क्वेसन राख्दिनँ अनि सरहरूले एकैचोटिमा एन्सर गर्नुहुन्छ। कसलाई भन्न आँट्नु भयो आफ्नो परिचय सहित, सानो एक लाइनको परिचय सहित कसलाई सोध्न आँट्नु भयो त्यो भनिदिनु भने सजिलो हुन्छ। नमस्कार, म चन्दन चौधरी काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट। मेरो क्वेसन चाहिँ दीपक केवाली सरलाई भनौँ न। युके सेक्रेटरी जेनरलले 2-3 दिन अगाडि एउटा सेन्टेन्स कोट गर्यो, स्टेटमेन्ट निकाल्यो। द इरा अफ ग्लोबल वार्मिङ हेज इन्डेड एन्ड द इरा अफ ग्लोबल बर्निङ हेज स्टार्टेड। अनि यस्तो गर्दा गर्दै नेपाल क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिङलाई कन्ट्रोल गर्नलाई 2030 सम्ममा 50% कार्बन इमिसनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर एउटा स्टेटमेन्ट पनि आयो भनौँ न। नेपालले कमिटमेन्ट गरेको छ नेट जिरो बाई 2045। अनि यस्तोमा सरले अघि कुरा निकाल्नुभयो पोलिसी, हामी एकतिरको पोलिसी छ, हामी अर्कोतिर जान्छौँ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालको केसमा क्वान्टिफाएबल एक्टिभिटिजहरू स्पेसिफिक एक्टिभिटिज भएर गर्दाखेरि चाहिँ क्यान नेपाल मेक इट के गर्दा हुन्छ, के गर्यो भने चाहिँ नेपालले यो एचिभ गर्न सक्छ त 2045 सम्ममा नेपालको यो कमिटमेन्टलाई कसरी राख्न सक्नुहुन्छ? यही हो मेरो क्वेसन। अर्को जनालाई पनि सोध्नु। हेलो सबैलाई नमस्कार, म आयुष मासिनी काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट। मेरो क्वेसन चाहिँ डक्टर आस्मा वैद्यलाई। अघि जुन एनर्जी ट्रान्जिसनको कुरा भयो, स्मुथ ट्रान्जिसन गर्नुपर्छ, फोर्स ट्रान्जिसन भयो भने चाहिँ कन्ज्युमरलाई गाह्रो पर्छ भन्ने कुरा भयो। सायद यसको अल्टरनेटिभ हाइब्रिड टेक्नोलोजी हुनसक्छ कि अहिले ट्रान्जिसन फेजमा चाहिँ हामीले रिन्युएबल एनर्जी र फोसिल एनर्जीलाई चाहिँ एउटा हाइब्रिड टेक्नोलोजीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दा ट्रान्जिसन चाहिँ स्मुथ हुन्छ कि यसलाई हाम्रो पोलिसीहरूले इन्कर्पोरेट गरेको छ कि छैन यो टेक्नोलोजीहरूलाई, र यो वे फरवर्ड हो कि होइन भन्ने चाहिँ मेरो क्वेसन। थ्याङ्क यू। कुशल सर र शुभ लक्ष्मीलाई पनि छ भने
अहिले नै राखिहाल्दा सजिलो हुन्छ। अरू क्वेसन? सो मेरो क्वेसन चाहिँ ओभरअल सबैलाई आन्सर गर्नुपर्छ। हामीले ग्रिडको बारेमा धेरै कुरा गऱ्यौँ अनि अरू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ ग्रिड सजिलैसँग एडाप्ट गर्न मिल्छ किनकि उनीहरूको प्रोडक्सन नै सोलर हुन्छ। सो सोलर भएपछि आफूले प्रड्युस गरेर दे देमसेल्भ्स आर एन एनर्जी प्रड्युसिङ हाउस होइन। अनि हाम्रोमा पोलिसी कस्तो नराम्रोसँग बनेको छ कि we have no way of, we don't even have a policy where we can have a system where we can be self-producing. त्यसैले त नि if we're connected to the main grid, we tell like micro hydro power projectहरू त यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट भए पनि फेल हुन्छ। सो तपाईँ अर्को कुरा चाहिँ के छ भने प्रफिटेबिलिटी पनि चाहियो त्यही ग्रिड मेन्टेन गर्नलाई पनि। लाइक अरूहरूको सोलर प्रड्युस गर्ने एउटा घर भए पनि अमेरिका कि त युरोपमा तिनीहरूले ब्याट्री युज गर्छ, तिनीहरूको पनि मेन्टेनेन्स फी धेरै हुन्छ। सो हाम्रो प्रफिटेबिलिटी र सब्सिडिजको कतिको ब्यालेन्स हुनुपर्छ कि वी प्रमोट सच एक्टिभिटिज वेयर कन्ज्युमर्स एन्ड वेयर अल्सो प्रड्युसर्स। थ्याङ्क यू। अन्त लास्ट एउटा कोही क्वेसन छ? धन्यवाद। मेरो प्रश्न चाहिँ खास बिहान अबिद हुसैनले एउटा धेरै तर पासिङ रिमार्क थियो, उहाँले इलाबोरेट गर्नु भएन। उहाँको भनाइ के थियो भने कि नेपालमा डोमेस्टिक कन्जम्सन हाइड्रो पावरको त्यसलाई बढाउने, त्यसलाई क्वालिटेटिभ बनाउने होइन, त्यसको जति चाहिँ त्यो हुँदै जान्छ अनि को नेपालीको चाहिँ क्वालिटी लाइफ चाहिँ बढ्दै जाला। अब हाम्रो प्रोडक्सन हाम्रो पिपलका लागि भन्ने कन्सेप्ट के डिरेल भएको हो? द क्वेसन क्यान बी आन्सर्ड बाई एनी अफ यु अर अल अफ यु? थ्याङ्क यू सर। मैले दीपक सरबाटै सुरु गर्न चाहेँ। ओके, इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन है। म यो क्लाइमेट चेन्जको होइन अब धेरै कुरा छ नि यहाँ त है। अब वी आर नट एक्ज्याक्टली हामीले गरेर क्लाइमेट चेन्जको यो प्रब्लम होइन, वी आर भिक्टिम्स, वी आर नट पर्पेट्रेटर्स है। त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने के हो? यो एडाप्टेसन यो लामो गफ भइसक्यो, जस्तो यो हेज नट गन एनिवेयर है। मैले देख्दाखेरि नयाँ अप्रोचबाट जाने हो भने वाट वी गट टु डु इज यो तपाईँले यो वाटर फुटप्रिन्ट, एनर्जी फुटप्रिन्ट भन्ने कन्सेप्ट सुन्नुभएको छ है? द्याट्स इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो अशोक चपरिया होला, चपरिया हो, भोजपुरको मान्छे हो, उहाँले पिएचडी गर्नुभएको यही फुटप्रिन्टमा हो र उहाँको प्रोफेसर आर्जन होक्स्ट्रा नेदरल्यान्ड्सको हि पास्ट हो सायदली है। त्यस्तै एनर्जी फुटप्रिन्टको नि कन्सेप्ट छ। कन्सेप्ट के हो भने म तपाईँलाई साधारण भनौँ होइन, तपाईँले अहिले कफी खानुभयो, एक कप कफी खाँदाखेरि होइन त्यहाँ चाहिँ नि 140 लिटर पानी एम्बेडेड छ त्यो एक कप कफीमा। जम्मा कति 250 मिलिलिटर कति होला त्यो होइन, किनभने त्यसलाई उमार्न त्यसमा कति चाहियो? 1 किलोग्राम ब्रोइलर कुखुरा 4000 लिटर छ पानी। यो हाम्रो लोकल कुखुरा हो भने 1500 मात्रै हुन्छ पानी। सो तपाईँले आएको कमिजमा पनि यु क्यान डु द क्यालकुलेसन अफ एनर्जी एन्ड वाटर फुटप्रिन्ट। मलाई सबभन्दा पहिले स्ट्राइक भएको के हो भने एक्चुअली त्यस्तै काममा हिँडिरहेको थिएँ, गोर्खा पुगेको थिएँ। आई फाउन्ड आउट गोर्खा बजारमा त्यही बगलमा गोर्खामा 2 घन्टा हिँडेर आउने बाटोमा किसानले अर्ग्यानिकली उमारेको आलु गोर्खा बजारमा बिक्दैन। उसले भारी बोकेर आफै आएर बेच्न खोज्यो भने है, किनभने पन्जाबबाट आएको आलुसित ऊ कम्पिट गर्न सक्दैन। अब पन्जाबको आलुको एनर्जी फुटप्रिन्ट क्यालकुलेट गर्नुहोस्, 2000 किलोमिटर चाहिँ नि डिजल बल्ब जलाएर आछ। यो एउटा बिजरोले उसको मसल पावरले 2 घन्टा बोकेर ल्याएको छ है। त अब अगाडिको बाटोमा मैले देख्दाखेरि चाहिँ नि यो बिग इन्भाइरोमेन्टल ब्याटल हामीहरूले ग्लोबल साउथबाट गर्नुपर्ने के हो भनेदेखि चाहिँ नि यही फुटप्रिन्टको इस्यु है। अब यसमा अर्को एउटा इक्जाम्पल दियो है तपाईँलाई। अब जस्तै भनिन्छ नि अब अमेरिका र चाइनाको अहिले झडकेमा भइरहेको छ भने चाइना चाहिँ अमेरिकाभन्दा झन्डै बढी नै अब एमिटर हुन थालिसक्यो भने यो। बट डोन्ट फर्गेट वान थिङ, चाइनाको एमिसन यहाँ बढाएको छ होइन। ग्लोबल क्युमुलेटिभ एमिसन हेर्ने हो त अमेरिकालाई कसैले भेट्दैन 1850 देखिको अहिलेसम्म होइन। चाइनाको अहिले एनुअल चाहिँ एकदम धेरै हाई गइसक्यो। तर
तर डोन्ट फर्गेट चाइनाको त्यो एमिसन केमा आइरहेछ भन्दाखेरि मोस्टली त्यो प्रोडक्सन अफ मटेरियल हो होइन, कमिजदेखि लिएर अनेक छ जुत्ता सुत्ता भयवर्ग चाइनाले अहिले म्यानुफ्याक्चर गर्छ, अमेरिकाले गर्दैन। तर त्यो अमेरिकाले कन्ज्युम गरिरहेछ, त्यसैले कन्जम्सन फुटप्रिन्ट अमेरिकनको हेरौँ है र एभरेज चाइनिजको, एभरेज इन्डियनको, एभरेज नेपालीको कन्जम्सन फुटप्रिन्ट हेरौँ होइन, कता कता हो तल छ क्या। त्यसैले कसरी यो चाहिँ क्यालकुलेट गरिन्छ यो पोलिटिकल इकोनोमी अफ द ब्याटल अफ क्लाइमेट चेन्ज पनि भर पर्छ। त्यसैले हामीहरूले अब फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ इट इज फुटप्रिन्ट्स, लोवर फुटप्रिन्टलाई होइन प्रोत्साहन गर्ने पोलिसी, हायर फुटप्रिन्ट भएको पोलिसीलाई ट्याक्स गर्ने। अब पन्जाबबाट आएको आलु अझ त्यहाँ फ्री पानी पाइरहेछ, फ्री इलेक्ट्रिसिटी पाइरहेछ, किसानको पानी और बिजुली मुफ्त मिलेगा भन्ने हरेक इन्डियन इलेक्सनमा प्रकाश सिंह बादलदेखि उहाँ मायावतीदेखि लिएर त्यहाँ जयललितासम्म सबैले नारा दिने त्यही हो इन्डियामा। तर त्यो सब गरेर हाम्रो किसान त पाउँदैन। सो वी सुड हेभ काउन्टरभेलिङ ट्यारिफ्स है। अब नेपालमा उमारे त्यो टमाटर अस्ति भर्खर चाहिँ खोलामा फाले होइन, उताबाट आएको चाहिँ टमाटर चाहिँ जति पनि यहाँ आउने हामी भेजिटेबल धनियाँ र लसुन सबै इम्पोर्ट गर्न थालिसक्यो भनेपछि त्यो फुटप्रिन्टको चाहिँ नि ब्याटल इज गोइङ टु बी द नेक्स्ट बिग ब्याटल अफ इन्भाइरोमेन्टलिजम। सो दोज अफ यु हु आर इन्ट्रेस्टेड इन इन्भाइरोमेन्ट बेटर स्टार्ट लर्निङ मोर अबाउट फुटप्रिन्ट। हाम्रो भोजपुरको चपाई भाइको चाहिँ पिएचडी थिसिस डाउनलोड गर्नुहोस्, यु क्यान रिड इट एन्ड स्टार्ट फ्रम देयर। यो पहिलो कुरा। अब दोस्रो चाहिँ नि यो एनर्जी, यो ग्रिड एनर्जी प्रड्युसिङ होम्स मैले अघि पनि भने now we have energy systems that are two way, not one way. एउटाले प्रड्युस गर्ने, ट्रान्समिट गर्ने र अर्काले कन्ज्युम मात्रै गर्ने, यो फेटलिजम भनिन्छ त्यसलाई। कन्ज्युमर, नेपाली कन्ज्युमर इज एन्ड भोटर इज नट जस्ट अ फेटलिस्ट कन्ज्युमर क्या। ल तिमीले जे देऊ त्यही हामीले ल्याऊ, धन्य छ तिमीलाई सलाम भनेर बस्ने होइन। यु प्रड्युस योर सेल्फ र त्यो उसको प्रोडक्सनलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्न त्यो ऐन जुन आउनु पर्ने हो त्यो आएको छैन क्या है। र यसमा पोलिटिकल इकोनोमी, माई रिक्वेस्ट टु यु स्टुडेन्ट्स आर, even you may be a law student, you may be an engineering student, whatever, अलिकति पोलिटिकल इकोनोमीको पनि ध्यान दिनुहोस्। यसको पछाडि किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि देयर आर vested political economic interests already locked in, है, who are dead against it। अब जस्तै सन् 2008 को विद्युत ऐनमा पनि इन्ट्रेस्टिङ छ क्या। के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ अनबन्डलिङको कुरो थियो, त्यो त मैले इन्टरनल अनबन्डलिङ त मेरै टाइममा पनि भएको थियो, पछि रिभर्स गरेँ है। किन एउटै उसले निकायले विद्युत प्राधिकरणभित्र पनि नगर्ने, एउटाले अर्कोलाई चाहिँ बेच्ने भनौँ न, त्यो गऱ्यो भने डबल अकाउन्टिङ पनि हुन्थ्यो, अकाउन्टेबिलिटी बढ्थ्यो, अल काइन्ड्स अफ गुड थिङ्स ह्यापन। तर यहाँ कस्तो थियो भने ऐनमा चाहिँ राम्रो लेखा थियो, यो ऐन लागू भएपछि चाहिँ नि कुनै पनि एउटा निकायले चाहिँ नि दुईवटा काम गर्न पाउँदैन, कि जेनेरेसन गर्नुपर्छ, कि ट्रान्समिसन गर्नुपर्छ, कि चाहिँ नि डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भन्ने छ। अनि तल पुच्छेर के लेखा छ भने यस्ता यस्ता काम हुन्छ क्या। तर माथि जेसीको लेखेको भए तापनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हकमा भने यो लागू हुने छैन। अनि के मेरो पार्ट नगाएको त्यो फुटपाथमा मकै बेच्ने कुरा हकमा लागू हुने? आई मिन लुक एट दैट। यो किन भयो भने ट्रेड युनियनको प्रेसरले हो। प्राधिकरणभित्र 4वटा ट्रेड युनियन छन् है। अब मेरो 5वटा छन् के अहिले, मेरो टाइममा 4वटा थिएँ। अब म त कुनै पार्टीको नभए हुनाले म 4वटा प्रब्लम आयो त्यो तिनवटा पनि बोलाएर लिए भन्थेँ, सबैले अगाडि राखेर काम गर्थेँ। अहिले त के भने पार्टी लिडर्स आर बिहोल्डेन टु ए ट्रेड युनियन्स एन्ड क्यानट गो अगेन्स्ट यो कारणै यही हो क्या। त्यसैले पोलिटिकल इकोनोमी पनि तपाईँले यसको पछाडि हेर्नुहोस्, यो वाइ दिस इज नट ह्यापनिङ, इट्स द मोस्ट सेन्सिबल थिङ टु ह्यापन है। मेरो रुफ खाली छ भनौँ न, मैले 5 किलोमिटरको हालेको छु होइन, तर मलाई अहिलेसम्म त्यो कनेक्सन दिएको छैन प्राधिकरणले। म प्राधिकरणको भूतपूर्व चेयरम्यानलाई दिँदैन भने तपाईँहरूलाई पाउनुहुन्छ भने आशा गर्नु चाहे है, त्यो त अर्कै लडाइँ होला। तर यहाँ चाहिँ नि देयर इज द्याट रेजिस्टेन्स एट मल्टिपल लेभल्स अफ vested इन्ट्रेस्ट बिल्ट इन्टु आवर सिस्टम। त्यसलाई काउन्टर गर्दा यही सिभिक मुभमेन्ट चाहिन्छ भनेर मैले त्यही भनेको। र अहिले सिभिक मुभमेन्टहरू ज्यादै सेलाएको अवस्थामा छ। 1990s वाज द गोल्डन पिरियड अफ सिभिक मुभमेन्ट्स इन नेपाल। इतिहास हेर्नुहोस् त्यो बेला भएको छ है। अब त्यस्तै चाहिँ यो यही कुरामा पनि मैले के भने यो फुटप्रिन्टको कुरा गर्ने भने भेरी सिम्पल। अहिले सोलरको अगेन्स्टमा अनेक कुरा आउँछ नि, यो हो भन्छ नि, धेरै चाहिँ सुन्नुभएको छ। ब्याट्री, ए बाबा नेपालमा एउटा ब्याट्री रिसाइक्लिङ प्लान्ट खोल्न कुन ठुलो महाभारत थियो बाबा। यदि यो 20 students you get together, you could open a battery recycling plant. It's textbook science, it's not rocket science. It's textbook engineering. र ब्याट्री रिसाइक्लिङ गऱ्यो भने मलाई अब मैले फ्यान्सी जेनेरिक एक्साइड र सेक्साइड के हो डुरासेल यस्तो ब्याट्री लिनु पर्दैन नि। आई क्यान बाई जेनेरिक ब्याट्री एन्ड मेरो जेनेरिक काम हुन्छ, त्यसलाई फेरि म रिसाइकल गरिदिउँला होइन। अहिले कति रिसाइक्लिङ ब्याट्रीको मलाई एउटा ब्याट्री किन्न 24,000 कति लाग्छ, त्यो कबाडी आयो भने मलाई 5,000 4,000 दिइरहेको छ।
ए बाबा म त्यो लिनुहोस् भोलि म जेनेरिक ब्याट्री तपाईँ नेपालमा प्रड्युस गरेको गर्छु यो अगेन दिस टाइज ब्याक टु दिस इस्यु अफ एनर्जी फुटप्रिन्ट के वाटर एन्ड एनर्जी फुटप्रिन्ट त्यो फुटप्रिन्ट कसरी घटाउने र घटाएको फुटप्रिन्ट कम भएकोलाई कसरी ट्याक्सको हिसाबले पोलिसीले सहुलियत दिने र बढी फुटप्रिन्ट भएकोलाई कसरी बढी ट्याक्स गर्ने र फाइनली चाहिँ नि यो जुन डोमेस्टिक कन्जम्सन कसरी बढाउने भन्ने त्यो बिहान अबिद हुसैनले र हामीहरू पनि कराई छौँ अब अहिले नेपालको कन्जम्सन इलेक्ट्रिसिटीको 250 टु म्याक्सिमम 300 अब त्यो डिपेन्ड्स अन हाउ यु क्यालकुलेट होइन युनिट्स पर क्यापिटा पर एनम छ इट्स वान अफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड इट्स नट फर्गेट भारतको 1200 छ होइन हामीभन्दा 5 गुणा कति बढी छ भुटानको त 2400 कति पुगेको छ 5000 होइन त्यो एक्चुअली म अस्ति त्यही त लोअर क्या त्यो एक्सपोर्ट एकाउन्ट गर्नु हुँदैन क्लियर भयो है त्यो र फेरि यु कट आउट द्याट भारतको कम्पनीहरू त्यहाँ जुन सेटअप भएको छ तल तिनले 80% खपत गर्न रहेछ बिजुली उनीहरूको जम्मा 700 रहेछ त्यो टोटल चाहिँ मेगावाट अहिले टोटल कन्जम्सन इट्स क्वाइट हाई हो है 6 लाख जनसङ्ख्याको है तर नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने भन्छन् नि हाम्रा नेताहरू सिङ्गापुरको 7000 छ त हामीले 250 बाट चाहिँ 500 पुर्याउने भन्ने मैले नीति कोही देखाएको छैन क्या भारतलाई बेच्ने बङ्गलादेशलाई अझ कसरी बेच्ने स्याटेलाइट मार्फत दिन्छ इन्डियाले हैन त्यहाँ जान दिन्छ अन्डर नो कन्डिसन यस्तै होटलमा मुचकुम डुबे इन्डियाको फरेन सेक्रेटरी 25 इयर्स ago आएर बोलाएको छ रिटायर्ड फरेन सेक्रेटरी त्यो भर्खर रिटायर भएको उसले व्हाई इज नेपाल टकिङ अफ सेलिङ टु बङ्गलादेश एन्ड यु नो एन्ड अल इन्डियाले तिमीले जति प्रड्युस गर्छौ हामी किन्छौँ भन्छ हामी लिइहाल्छौँ वी क्यान एब्जर्ब एभ्रिथिङ द्याट इज इन्डियन पोलिसी र इन्डियाले आज पनि इलेक्ट्रिसिटी र वाटरलाई हेज नट कन्सिडर्ड इट मार्केट गुड इन्डियामा डिमान्ड छ बट देयर इज नो मार्केट प्लिज लर्न टु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन देम डिमान्ड भन्दैमा त्यो मार्केट हुँदैन क्या है इन्डियाले इलेक्ट्रिसिटी र वाटरलाई स्ट्राटेजिक गुड भनेको छ स्ट्राटेजिक गुड भन्ने बित्तिकै इट इज कन्ट्रोल्ड हाइली होइन एन्ड दे विल नट वान्ट टु बी डिपेन्डेन्ट अन एनीबडी एल्स अब नेपालबाट कुन बिजुली किन्ने भन्दा मैले बनाएको पावर प्लान्ट बाहेक अर्को किन्दिनँ भनेको छ चाइनिज प्लान्टमा इन्भेस्ट भएको कोरियनले नेपालले इन्भेस्ट गरेर विद्युत प्लान्टको इलेक्ट्रोन यो क्षुद्र इलेक्ट्रोन हो अपवित्र हो त्यो म आउँदिनँ म खालि प्योर हिन्दुत्व चाहिँ नि भारतले गरेर इलेक्ट्रोन मात्र आउँदिन्छु भन्ने उसको नीति छ बाबा भनिसक्यो र लास्ट मैले सुनेको त कतिसम्म भइसक्यो भने नेगोसिएट गर्नेहरूले सुनाएको मलाई अस्ति यति वर्ष इट्स फार वर्स देन द्याट के गर्यो भने अब त भारतले के पनि मागिरहेको छ भने नेपालले बिजुली बेच्यो भने त्यो पावर प्लान्टमा चाहे नेपालको प्राइभेट सेक्टर होस् जसो त्यो पावर प्लान्टमा उसले चाहिँ कसले लगानी गरेको छ कुन ब्याङ्कले गरेको छ त्यो ब्याङ्कका सेयर होल्डर को हो तिनको कति सेयर छ त्यो पनि दे भनिरहेको छ यसलाई मार्केट भन्ने तपाईँले दिस इज नट अ मार्केट होइन देयर इज नो मार्केट इन इन्डिया लेट्स बी भेरी भेरी क्लियर अबाउट द्याट के त्यसैले अहिले चाहिँ नि के छ भनेदेखि चाहिँ नि हामीले डोमेस्टिक कन्जम्सन बढाउने भन्दाखेरि हितेन्द्रजी नै त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो 20 वर्ष अगाडि होइन तपाईँको डायरेक्टर पनि भन्नुभएको थियो क्या त्यो बेला म्यासिभ एक्सर्साइज भएको छ क्या त्यो बेला इट्स द फर्स्ट टाइम 4 महिना हामीले एक्सर्साइज गरेर त्यो बेला चाहिँ नि कसरी यो चाहिँ एक्सेस यो बिजुली खपत गर्न सकिन्छ भन्ने एक्सर्साइज दिस वाज रियली एक्सर्साइज हि वाज वान अफ द पर्सन्स हु डिड द्याट है त्यहाँ के आयो भने राति हामीले ट्यारिफ डिफ्रेन्सिएसन गरेर 11 बजेदेखि 5 बजे चाहिँ नि अफ पिक गऱ्यो भने चाहिँ नि अफ पिकमा हामीले यो सफा ट्याङ्कको चार्ज गर्न ₹2.10 जस्तो लाग्छ मलाई सिँचाइलाई ₹1.10 होइन माने सिँचाइ राति गरे अनुसार त्यो पिक टाइममा के खाने गर्नु पर्छ तपाईँलाई होइन अब त्यो स्पिल एनर्जी चाहिँ कम्प्लिटली युज हुँदो रहेछ क्या धेरै युज हुँदो रहेछ त्यसले गर्दा त्यो बेला 2003 मा विद्युत प्राधिकरणले 2 अरब एक्स्ट्रा कमाउने फर डुइङ नथिङ जस्ट युजिङ द स्पिल एनर्जी के अब यस्तो सुकमेल अलैँची चाहिँ सुकाउनु गर्नलाई सिजनल ट्यारिफको चाहिँ सिजनल मिटर दिने होइन मेनी पोसिबिलिटिज आर देयर क्या हाम्रो आफ्नै खपत बढाउन है तर त्यो बढाउनलाई चाहिँ के भने यो चाहिँ भारतलाई बिजुली बेचेर धनी हुन्छु भने त्यो माइन्डसेटबाट ननिस्किकन यो के पनि हुँदैन थ्याङ्क यू भेरी मच एउटा क्वेसन डक्टर आसमा वैद्यलाई थियो त्यही त मलाई 3 बजे निस्किनु छोटो 2 मिनेट सकिएर ओके ल थ्याङ्क यू बेसिकली यो सबै जति पनि यहाँ डिस्कसनहरू एकदमै लाइभली भए है अनि सरले पनि सबै कुरा यहाँ कभर गरिसक्नु भएको छ यो सायद यति धेरै कुरा आएको सायद हामी डेभलपिङ भएर नै होला र यो डेभलपिङ कन्ट्रीको वान अफ द क्यारेक्टरिस्टिक नै होला जस्तो लाग्छ मलाई इकोनोमिक्स अफ स्केलको कुरा हाम्रो त्यो भयो
र अनि मलाई चाहिँ अर्गनाइजरसँग सानो रिक्वेस्ट मात्रै, जब हामी रिन्युएबल इनर्जी अथवा इनर्जी भन्छौँ, लेट्स म्याप आवर इनर्जी सेक्टर होइन, अनि इनर्जी सेक्टर म्याप गरेर इनर्जी स्टेक होल्डर सबैले यहाँ बोलाइदिएको भए सायद यो क्वेसनको एन्सरहरू पनि आउँथ्यो होला। त्यो कुरा र अनि अर्को कुरा मलाई सरलाई विनम्र निवेदन गरेँ, हाम्रो चाहिँ 1500 किलोवाट आवर पुर्याउने त लक्ष्य त छ, तर कसरी जाने भन्ने चाहिँ कन्फ्युजिङ भन्ने कुरा एउटा। र अनि अरू फेडरल स्ट्रक्चर्स भइसके पछाडि सरको जुन PPCM को जुन छ पब्लिक प्राइभेट एन्ड सिभिक पार्टनरसिप, जब चाहिँ हामीले माइक्रो हाइड्रो स्टार्ट गऱ्यौँ अथवा यो कम्युनिटी सोलर मिनी ग्रिड्सहरू अथवा यो बायोग्यास ठुलो स्केलको, त्यसमा चाहिँ सर्टेन चाहिँ हामीले त्यसमा गरेको छौँ जस्तो लाग्यो। र विथ फेडरल स्ट्रक्चर हामी चाहिँ इच एन्ड एभ्री टास्कहरू चाहिँ लोकल गभर्मेन्टसँग मिलेर गरिरहेको अवस्था हो। र अब फर्दर हामी मेरो इन्फर्मेसनहरू यहाँ पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र हामी फर्दर चाहिँ केही काम गर्दाखेरि हामी मिलेरै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सानो रिक्वेस्ट गर्छु। थ्याङ्क यू। अन्त हाम्रो श्वेत पत्रमा लेखेको थियो कि तपाईँको हरेक घर ऊर्जा घर, हरेक बस्ती ऊर्जा बस्ती भनेर तपाईँको यही नेट मिटरलाई प्रमोट गर्नु खोजेको। तर यसको च्यालेन्ज फेरि चाहिँ अब NEAसँग ठोकिनु पर्ने गरेर उहाँले कार्यविधि बनाएको छ। त्यो कार्यविधिमा प्राय घरकोलाई अलिक गाह्रै छ, त्यो कति थ्रेसहोल्ड नै एकदम माथि बनाइदिएको भयो त्यो छ। अनि 1500 किलोवाट आवरको टार्गेट पनि छ, SDG गोलमा पनि छ, कसरी श्वेत पत्रमा पनि छ। तर अहिलेसम्म 351 छ, कहाँ कसरी पुग्ने हो त्यसको सबभन्दा ठुलो बटर लेक भनेकै हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा हाम्रो प्राय 50% जति 48% जति चाहिँ NEA को कस्टमरको क्लाइन्टको मिटर चाहिँ 5 एम्पियरको छ कि 5 एम्पियरको मा अनि तपाईँले AC कसो चलाउनुहुन्छ, तपाईँले त्यो उद्योग कसरी खोल्नुहुन्छ, तपाईँको यो प्रोडक्ट इन लोड नै हुँदैन त्यसमा। त्यसले गर्दा यो 1500 पुऱ्याउनुलाई पहिला सुरु त्यो नै अपरेट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अब अरू पैसाले पनि पुग्दैन होला, खरब पैसा चाहिँ NEAले आफ्नो ब्यालेन्स सिटबाट हाल्दैन, त्यसको लागि गभर्मेन्टले छुट्टै ब्रान्ड ल्याउनुपर्छ होला सायद। हजुर, हाम्रो अरू प्यानलिस्टले भन्नुभएको कुरामा मैले जोड्न चाहेँ र भाइजनाले जुन हाइब्रिड टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुभएको थियो होइन, यो स्मुथ ट्रान्जिसन भनेर चाहिँ मैले टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन थ्रु मात्र हुन्छ भन्ने पनि छैन। जस्तै अब स्मुथ ट्रान्जिसन भनेर कुशलजीले जुन कुरा निकाल्नु भयो, 5 एम्पियरको पावर क्यापासिटी छ। धेरै जस्तो घरमा बागमती प्रोभिन्समै मात्र कति 40-60% को घरमा चाहिँ 5 एम्पियर छ। अब ठुला सहरहरूमै बुटवल पोखराहरूमै पनि कति 40-60% घरधुरीमा अझ पनि 5 एम्पियर छ। त्यस्ता संरचनाहरूलाई अपग्रेडेसन गर्ने होइन, भोल्टेज स्टेबिलाइजेसनको कुराहरू, अनि यो क्वालिटी अफ सर्भिस इम्प्रुभ गर्दै जाने, त्यसले चाहिँ अनि प्रयोगकर्ताहरू आफै स्वस्फूर्त रूपमा यो नयाँ क्लिनर टेक्नोलोजीहरूमा यो ट्रान्जिसन हुन्छ भन्ने मान्यता हो। त्यो एउटा एस्पेक्ट हो होइन, स्मुथ ट्रान्जिसनलाई स्मुथ गर्ने एउटा पाटो भयो। साथसाथै अब मोनिटरी पोलिसीहरू, विभिन्न किसिमका ट्याक्स यो पोलिसीहरू होइन, ट्याक्स इन्सेन्टिभ्स, फाइनेन्सियल इन्सेन्टिभ्सहरू हुनसक्छ। अब प्राइभेट सेक्टरलाई प्रमोट गर्ने किसिमका यो विभिन्न किसिमका यो के भन्छ इन्सेन्टिभहरू हुनसक्छ। विभिन्न एक्टरहरू जो पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन, विभिन्न स्टेक होल्डरहरूको विभिन्न किसिमका इस्युजहरू छन्। ती कुराहरूलाई समाधान गर्दै चाहिँ यो हर्डल्सहरूलाई ओभरकम गर्दै चाहिँ पोलिसीले हुन्छ कि इन्भाइरोमेन्टले हुन्छ कि यो स्टेक होल्डरहरूलाई अगाडि सारेर हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ ट्रान्जिसन चाहिँ स्मुथ गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय चाहिँ त्यो थियो। तर टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन पनि हुनसक्छ, हुन नसक्ने चाहिँ होइन। थ्याङ्क यू आस्माजी। अब आज हामीले लगभग यो प्यानल सेसन सकि नै सकेका छौँ। हामीले यहाँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, पब्लिक प्राइभेट सिभिक पार्टनरसिपदेखि लिएर अहिलेसम्मको पोलिसी ग्यापहरू, स्मुथ ट्रान्जिसनको कुरा यहाँ अहिले नै गरिहाल्नुभयो होइन। बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू के हुन्छ ओभरभ्यूमा हामीले यो सिम्पोजियमको थिमहरू जुन जति पनि राखेको थियौँ त्यसमा कुरा गऱ्यो। छोटो समय थियो, अलिक हतार चाहिँ भयो। खास गरी यो हाम्रो डिसेम्बरमा मैले अहिले नै अनाउन्स गर्न गरिहालेँ। डिसेम्बरमा हाम्रो अर्को एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स रिन्युएबल एनर्जी एन्ड पोलिसीमै हुन आँटेको छ। खास गरी त्यसमा चाहिँ विभिन्न रिसर्चरहरूले यहाँ उठेकै कुराहरूलाई लिएर
जहाँ यहाँ जे ग्यापहरू दीपक सरले ग्यापको कुरा गर्नुभएको, सजिलै गर्नुभयो, शुभम्यामले, सबैजना प्यानलिस्टहरूले जुन जुन ग्यापका कुराहरू गर्ने ती ग्यापहरूलाई एड्रेस कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रा यङ माइन्ड्सहरूबाट इनोभेटिभ सोल्युसन सहित पेपर कल हुने गरी डिसेम्बरमा कन्फरेन्स हुँदैछ। चाँडै नै पेपर कल हुन्छ। ग्रिडविल एनर्जाइज नेपाल काठमाडौँ युनिभर्सिटीको पेजेसमा वेबसाइटबाट लन्च हुन्छ। फेरि पनि चारैजना प्यानलिस्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद भ्यालुएबल टाइमको लागि, आफ्नो भ्यू पोइन्ट्सहरू राखिदिनु भएको हुनाले। म अब यो सेसन फेरि हाम्रो मास्टर अफ सेरेमनीलाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु र यस पछाडि हाम्रो सुविनियर डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम छ, थोरै त्यस पछाडि एन्ड गर्छौँ होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। To call forward Mr. Brijesh Adhikary and Dr. Rishikesh Wagel for our souvenir distribution. लीला म्याम र अबिद सर चाहिँ गइसक्नु भएको छ जस्तो छ। त्यसपछि हाम्रो प्यानलिस्ट दीपक ग्यावाली सरलाई अनुरोध गर्दछु। ब्रिजेश सर। त्यस्तै शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ म्याम, हजुरलाई पनि अनुरोध गर्न चाहे। कुशल गुरुङ सर। डक्टर आसमा बहिनी। Now I'd like to welcome Dr. Rishikesh Wagel for our closing remarks. Thank you. नमस्कार सबैजनालाई। म क्लोजिङको बेलामा आइसकेका छौँ हामी, एकदम ढिलो पनि भयौँ। यो टाइम अलिकति ढिलो भएकोमा म आयोजकको तर्फबाट क्षमा प्रार्थी छु, किनभने यहाँको टाइम 6 घन्टा पनि हामीले लियौँ र टाइममा पनि सकेनौँ। तर एकदमै फ्रुटफुल डिस्कसनहरू भयो र यो हाम्रो डिस्कसनमा फेसिलिटेट गरिदिने र हामीलाई उपस्थित भएर हौसला बढाइदिनु हुने हाम्रो ऊर्जा मन्त्रीज्यू, पूर्व ऊर्जा राज्य मन्त्रीज्यू र हाम्रो नर्वेजियन एम्बेसीको साथीहरू जो उहाँ हुनुहुन्न, उहाँहरू नभए पनि एब्सेन्सियामा उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो की नोट स्पिकरहरू पनि सायद हितेन्द्रजी बाहेक अरू हुनुहुन्न यहाँ, सबै तिनैजनालाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्छु म। र खास गरी प्यानलिस्टहरू जो हुनुहुन्छ, हाम्रो चारैजना छलफलमा सक्रिय, दीपक ग्यावाली सर जाँदा विशेष धन्यवाद, सरलाई विशेष धन्यवाद दिएँ मैले, सर निस्किनु भएको छ, म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र यो लामो समय हामीसँग बसिदिनु भएकोमा खास गरी आयोजक साथीहरू मेरो एकदम कम रोल छ। को-चेयर हुनुभएको ब्रिजेश सर, हाम्रो सम्पूर्ण काठमाडौँ युनिभर्सिटी डिफ्रेन्ट स्कुलका फ्याकल्टिजहरू र विद्यार्थीहरू, आज हामीलाई साह्रै उपलब्धि भएको छ भन्ने मैले लागेको छ। यो डिफ्रेन्ट किसिमको सेक्टरमा, इनर्जीको सेक्टरमा काम गर्ने सबै साथीहरूबाट विस्तृत प्रस्तुति र छलफल पनि हामीले सुन्यौँ।
म पनि खास गरी त्यो एनर्जीको मान्छे नभएको हुनाले आज मैले धेरै जाने भन्ने लागेको छ एनर्जी पोलिसीको हकमा र कति हामीले डाइरेक्ट एनर्जीसँग रिलेटेडै कुरामा छलफल गर्न भ्यायौँ होला, कति भ्याएन होला, तर इन्टिग्रेटेड रूपमा सबै पोलिसीसँग सम्बन्धित कुराहरू नै थिए। यी कुराहरूलाई हामीले राख्दा अघि हाम्रो साथीले भनिहाल्नुभयो, हामी डिसेम्बरमा पनि विस्तृत रूपमा अर्को कन्फरेन्स आयोजना गर्दैछौँ। त्यो कन्फरेन्सको लागि अलिकति एक किसिमको तयारी पनि यसले दिन्छ होला। र आज भएका छलफलहरूलाई मैले सर्टकटमा समअप गर्नु पऱ्यो भने मैले भन्दा यहाँहरू यु मे डिसएग्री, 2-4 कुराहरू छन् हाम्रो। इनर्जी र इन्भाइरोमेन्टको ब्यालेन्स गर्ने पोलिसी हामीलाई आवश्यक छ। त्यो पोलिसी हामीले छलफल चाहिँ धेरै गरेका छैनौँ। कङ्क्रिट रूपमा हामीले कसरी गर्छौँ भन्ने कुराको एउटा ओभरआर्किङ पोलिसी आवश्यक छ। त्यो पोलिसी कसरी डेभलप गर्ने हामी त्यतातिर छलफल गर्न आवश्यक छ। र त्यो पोलिसीको साथसाथै हाम्रो गभर्मेन्टल इन्स्टिट्युसनहरूको बिचको पनि काम कारबाहीमा तारतम्यता हुने किसिमले भनौँ न, हामीले इनर्जी भनौँ, हाइड्रो पावर भनौँ, त्यो वनमा छ, त्यो वनमा फेरि अर्को चाहिँ हामीले गुन्ज छ, अर्को चिज छ भने एक इन्टिग्रेटेड रूपमा त्यो पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने हाम्रो स्ट्राटेजी जरुरी छ। त्यो हामीले बनाउन आवश्यक भयो, एउटा कुरा हामीले। र दोस्रो, हाम्रो पोलिसीहरू कति चेन्ज भइरहेका छन्, कति पुरानो पनि भइसके। पुरानो भएको मध्ये खास गरी हाम्रो विद्युत पनि धेरै पुरानो भइसक्यो। त्यो हामीले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि चेन्ज गर्न सकेका छैनौँ। र यसलाई अझै डिटेल रूपमा छलफल गरेर कसरी अगाडि लाने र सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरूको कन्सर्नलाई एड्रेस गर्ने गरी यो ऐन आवश्यक छ। त्यो आवश्यकतालाई हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो बाँकी छ। यो 2 पटक पार्लियामेन्टमा गयो, त्यसपछि फेरि फर्कियो, अब यसलाई फेरि छलफलमा जाला। यो कुनको कसरी कुन इन्ट्रेस्टबाट काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा अब हाम्रो रिसर्चकै कुरा होला, हामीलाई बाँकी छ त्यो कुरा पनि छलफल गर्नुला। र अर्को दिपक सरले भन्नुभयो, उहाँ जानुभयो, मलाई पनि कन्भिन्सिङ लाग्यो, यहाँहरू पनि एग्री नै गर्नु होला। यो हाम्रो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको जुन मोडालिटीहरू छ त्यसलाई अलिकति सुदृढीकरण गर्न जानुपर्ने पनि आवश्यक छ होला। त्यो सुदृढीकरण गर्ने बेलामा अरू कुरा पनि हामीलाई रिसर्चले फाइन्डिङ गर्नुला। एउटा सिभिक इन्भल्भमेन्टको कम्पोनेन्टलाई पनि त्यसलाई नराखिकन त्यसलाई सेग्रिगेट गऱ्यो भने त्यो पाटो अलि अपुरै हुन्छ कि भन्ने अर्को देख्यौँ। र म एज अ ल एन्ड जस्टिसको सेक्टरको काम गर्ने मान्छे भएको हुनाले आज अलिकति छलफलमा आओस् भन्ने इच्छा थियो, तर त्यति धेरै आउनु सकेन। त्यो आज आएन भने पनि अब आउने बाटो चाहिँ रहोस् भन्ने के छ भने इनर्जी ट्रान्जिसनको बेलामा इनर्जी जस्टिसको कम्पोनेन्टहरू हामीले कसरी इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अझै छलफल गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्यो। हामी इनर्जी र इन्भाइरोमेन्टलाई डाइरेक्टली चाहिँ हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। इनर्जी जरुरी छ, त्यसलाई कसरी हामीले उपभोग गर्ने, कसरी प्रोडक्टिभिटी बनाउने, कसरी नेपालले त्यसपछि धेरै फाइदा लिने भन्ने कुरामा हामीले छलफल गऱ्यौँ। साइड बाई साइड हामीले त्यसलाई इन्भाइरोमेन्टसँग पनि मिलेर जानुपर्छ चाहिँ भन्यौँ। तर बियोन्ड इन्भाइरोमेन्ट पनि अलिकति इनर्जी जस्टिसले एड्रेस गर्नुपर्ने इस्युहरू छन्। त्यसको सोर्स हामीले भनौँ इन्भाइरोमेन्टको लागि इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरू, कमिटमेन्टहरू सबै चिज छ। हाम्रो डोमेस्टिक पोलिसी पनि छ भनौँ। त्यस्तै हामीले इन्टरनेसनल्ली कमिटमेन्ट गरेका ह्युमन राइट्स डकुमेन्टहरू पनि छन् र हाम्रो संविधान पनि छ। त्यसमा इन्टिग्रेटेड गर्दा हाम्रो जुन ट्रान्जिसनको बेलामा भनौँ हामी क्लिन इनर्जी, रिन्युएबल इनर्जीको बेलामा जाने बेलामा ह्युमन राइट्सहरूको भाइलेसन कहाँ कहाँ हुनसक्छ र ती जस्टिसका कम्पोनेन्टहरू कहाँ कहाँ कम्प्रोमाइज हुन सक्छन्, ती कम्प्रोमाइजहरू हुन सक्ने एरियाहरू पनि आइडेन्टिफाई गरेर तिनीहरूलाई एड्रेस गर्न सकिने किसिमको मेकानिजम र पोलिसी हामीलाई आवश्यक छ। कुनै मोटामोटी कुराहरूमा जस्तै रिसेटलमेन्टको कुराले इन्भाइरोमेन्टको मात्रै असर गरेका छैन, त्यो मान्छेको लाइफ कसरी चलाउने, उसको कल्चरल राइट कसरी प्रोटेक्ट भएको छ कि छैन, ऊ मोर पोभर्टीमा गएको छ कि, ठिक छ हामीले कम्पनसेसन त दियौँ होला, तर दिए पनि अब कहाँ पुगेको छ भन्ने कुराको कम्पोनेन्ट डाइरेक्टली त्यो इनर्जीको प्रोजेक्टहरूसँग रिलेटेड भएको हुनाले त्यो इस्युलाई। त्यस्तै गरी इक्विटीहरू कसरी डिस्ट्रिब्युसन भएको छ कि छैन, इक्विटीको कुरालाई पनि हामीले अब डेभलपमेन्ट गर्दा हेर्नुपर्ने इस्यु छ होला। त्यस्तै गरी ती कुराहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने इफिसियन्ट जुडिसियल सिस्टम इन्क्लुडिङ अदर सिस्टम, इनर्जी जस्टिसलाई पनि ती गर्ने इस्युहरू हामीले छलफल गर्नुपर्छ अगाडि बढाउँला भने। र यी मैले हामीलाई धेरै आज युजफुल भएको छ भन्ने कुरामा के भने यी रिसर्च एरियाहरू हामीलाई आइडेन्टिफाई भएको छन् एज अ एकाडेमिक्स इन्स्टिट्युसन र हाम्रा पार्टनरहरूले पनि यही क्षेत्रमा काम गर्नलाई इच्छा राख्नु भएको छ। विद्यार्थीहरूले यसमा फर्दर
इन्क्वायरी गर्ने, रिसर्च गर्ने र हाम्रो फ्याकल्टीहरू पनि इन्गेज हुने एरियाहरू आइडेन्टिफाई भएको छ र यसलाई इमिडिएटली भनौँ अब आउने डिसेम्बरको कन्फरेन्समा यिनै कुराहरूलाई बढी इन्टिग्रेट गरेर हामी अगाडि जाउँ, यो एरियामा जान सकिन्छ। हामी योभन्दा अलिक विस्तृत होस्, इन्टरनेसनल लेभलको पनि होस् र हरेक पेपरहरू मोर स्पेसिफिक किसिमबाट हुँ। आजको जस्तो अलि जेनरल पनि भयो, हामीलाई पार्टिकुलर पोलिसीको हिसाबले जान सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। र आजको तर्फबाट म अहिले जाने बेलामा म यहाँ धेरै कुरा नराखिकन आज हामीसँग सहभागी भइदिनु भएका सबै हाम्रो गेस्टहरू, हाम्रो किनोट स्पिकरहरू र हाम्रो प्यानलिस्टहरू र सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका महिला सज्जनवृन्द इन्क्लुडिङ फ्याकल्टी विद्यार्थीलाई पुनः धन्यवाद दिँदै म आज सायद कार्यक्रम पनि हाम्रो समापन भएको कुरा पनि जानकारी गराउँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।